welcome to the live stream and the live reaction and commentary video of Manchester City versus Liverpool. I mean, I don't have a Liverpool fan, I don't have a Man City fan, but I do have a Chelsea fan, and I guess Chelsea fans have reason to be happy given the way they've started in the Premier League. I have Rahul with me, and Rahul, obviously, two of us are neutrals, but we're just gonna enjoy this game because it's the biggest Premier League fixture of the season. We can say that given the quality of the teams, the two best teams in the league are playing against each other. So lineup, good looking to Cholas. I'm just going to share that. And for this very one case, we are gonna be sharing the link. I mean, link here in our group. So anybody that's in our Heart Pixel TV Sports group, you are most welcome to join us as well in this. Obviously, we'll talk about football, we'll cover the match, and lineup er kotha boltecilam. So I'm just gonna go to live score and then show the lineup. Before we do that, obviously this week has been great for your team, Chelsea, winning 4-1 against Sheffield United. Although we have to say that Sheffield মোটামুটি আমরা বলতে পারি যে রেলিগেশনের জন্য সবচেয়ে বড় contender. They're most likely gonna get relegated. You think so? I think Sheffield have in the end they will have enough, right, to stay up. I think there are worse teams like Burnley, like Brighton, Fulham and West Brom. Yeah, I think Fulham and West Brom probably the third worst is Sheffield. I just have a feeling that their defense is very shaky. Yeah, they're suffering from burnout because they really worked hard last season, and I think but I think in the end they might have enough to stay up. But I'm not Fulham and other teams, I don't think they have enough personally. So as I was saying, I've got the lineups out, and as we can see, so the lineup has Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Joao Cancelo, probably the best back four that they could have, although Cancelo as a right back is what we expect. And then in the midfield, we've got Kevin De Bruyne, Rodri, and Ilkay Gundogan. Most likely De Bruyne is going to be moving up forward, and Rodri and Gundogan are going to be the two pivots. And the front three of Ferran Torres, Gabriel Jesus, and Raheem Sterling. So no Aguero in this match. So no Aguero or Bernardo either. Yeah. For Liverpool, they've gone up with a very attacking lineup as well. Let's start with the keeper, Alisson, Trent Alexander-Arnold, Matip, Gomez, and Robertson. So after Van Dijk, I guess they got their two best centre-backs together for this match. They're both fit. Jordan Henderson, captain, Gini Wijnaldum, Roberto Firmino, Diogo Jota, Sadio Mane, and Mohamed Salah. So Jota, he's in my FPL team, so I'm happy that he's getting a start. Firmino not playing up top. Salah. Okay, and let's talk about the substitutes quickly. Obviously, Adrian, Milner, Keita, Curtis Jones, Shaqiri, Origi, Nathaniel Phillips. Not much in the bench for Liverpool. For Manchester City, though, good options. They have Stones, Ake, Bernardo Silva, Phil Foden, Garcia. Most of them are defensive players, but Silva's that one option who can come in and Foden and Silva can make a difference when they do and that. Foden as well. Yes, Foden, absolutely. So that is the lineup so far. The match is going to start any moment. Prediction time, right, Rahul? You were asking me what my prediction is. I predict a big win for Manchester City, but I hope that Diogo Jota scores for me. That's my hope. I also predict 3-1 for Man City. I just have a feeling they're yet to kick off this season. I think this game is the game they announced that they are back in the title race. You know, like officially announced. Like we know in the back of our heads they are, but like beating the champions at home, it will be a big announcement. Understandable. Anyways, let's take a few comments. আমাদের সাথে ইফতেখার আহমেদ সাইমও জয়েন করতে। ইফতেখার আহমেদ সাইম, bro, sorry, the phone call distracted me because Akib is calling me. I'm handling two streams together, so Akib just wanted the stream link for that one as well, for this one basically. So Saim, কোন team ভাইয়া? Which team do you support? ভাই Liverpool. That's
There we go. Got a কি মনে Liverpool হয় fan. কি মনে হয় হবে ভাই ভাইয়া গেম ম্যাচে? ভাই আমার কাছে লাগতেছে ভাই 2-2। 2-2 না? হ্যাঁ 2-2. হইতে 2-2. পারে। All right. So comment Kick off গুলি হলো। নিয়ে নেই। আরুফ বলছে excited bros. মেহেদী হাসান রাকিব বলছে prediction করুন, আপনারা করে ফেললাম। Iftekhar, you actually commented. আসিফ খান বলছে ম্যান সিটি 2-1 লিভারপুল। মেহেদী বলছে যে 3-1 to City. And also বলছে যে কাদের ডিফেন্স বেটার বলে মনে করেন? I think City's might just be a bit better potentially, but they haven't এই also. সিজনে I think City so far, but because Liverpool or Van Dijk injury, they're still trying to readjust. And এমনিও after the lockdown, Liverpool defense কিন্তু আগে থেকে একটু shaky হয়েছে. I think Man City right now have the better defense. এটা কি আমার মনে হয় this will be key. It will be a tight match. 2-1 জিতবে। ভাই ডিয়াস কিন্তু অনেক ভালো করতেছে, রুবেন ডিয়াস। হ্যাঁ ট্রু শুরুতেই কিন্তু লিভারপুল yeah made a good attack. You know, this is gonna be crazy. Okay, more comments coming in, so at least I'm gonna এই জিনিসটা I mean I don't understand why they play such a high line always, like especially against the front three of Liverpool. It's suicidal, যে কোনো মুহূর্তে ধরা যাবে। true. All I'm hoping for is Jota to score a brace for my FPL. That's all I need. Ooh, dangerous. Mane, Firmino. Come on. আল্লাহ, এটা কি করবে? আরে Come on, তোমরা কি Kevin De পিছায় Bruyne, আছো? come on. Yes, nice. তোমরা কি Give it to পিছায় Kevin. আছো নাকি আগায় আছো? That's a foul. I'm not sure, KP. I'm not sure. আমার মনে টাইমিংটা হয় বলো। একটু আগায় আছে। It's হ্যাঁ তোমরা একটু আগায় 147. এসব ভন্ডামি বাদ দাও আকিব। আমাগো শহরে একটা বস্তি একটা ক্লাব আছে, ওটার জন্য লাইফে 2020 অনেক আনপ্রেডিক্টেড, মানে এতটা ফাচুকি একটা ইয়ার গেছে যে আমি লাইফে ফার্স্ট টাইম ইউনাইটেডকে সাপোর্ট করতে বাধ্য হইছে। ঠিক আছে ভাই আমিও সিটিকে সাপোর্ট করি, বুঝছেন? হ্যাঁ একটু অফ যাও ভাই, একটু অফ যাও। নট দ্যাট যে কিছু হবে, তোমরা এমনিও 14তে আটকায় আছো, অমনিও 14তে আটকায় আছো। না ভাই, জিনিসটা তো ওইটা না ভাই, এটা তো সিটি। দুদিন পর দেখবেন আমরা সবাইকে সাপোর্ট করব ইউনাইটেড, এনিওয়ান বাট লিভারপুল। মানে এই সিচুয়েশনে নরমালি এনি আদার ইউনাইটেড ফ্যান উড ওয়ান্ট এ ড্র। আমি ড্র চাই না, লিভারপুল হ্যাভ টু লুজ টুডে, নাইলে ইট কুড বি ওভার। তাহলে ওভার হবে কার জন্য? সিটির জন্য ওভার না, আমি বলতেছি the point is this is the fact that I'm trying to mean is that this is a 6 point, ঠিক আছে? If City lose and Liverpool end up winning, the problem that happens is that 6 points তো ওরা আরো 6 পয়েন্ট আগা যাবে। That is something that মানে Man City cannot ill afford to do. আমার মনে হয় ম্যান সিটি আজকে জিতবে। I just have a feeling. আজকে জিতবে, আজকে 2-0 3-0 জিতবে সিটি, এটা আমি আগেও ধরে নিছি, কারণ অ্যাওয়েতে তো। Come on. And plus we don't have খালি কেন এত মিডফিল্ড? Who are you supporting, Akif? Who are you supporting? No, he's behind. I'm supporting City. তুমি চিন্তা করো ব্রো, মানে টেবিলটা কত ঘুরে গেছে অনেক বছর পর, বুঝছো? এক সময় যারা ইউনাইটেড সাপোর্ট করতো না, তারা মানে এনিওয়ান বাট ইউনাইটেড হইতো, কথাটা বুঝছো? মানে এখন সময় কেমনে পাল্টায়, দেখতে সময় পাল্টায় যায়। সুন্দর একটা থ্রু বল মারছে। আচ্ছা তোমাদের টাইমিংটা বলো তো এক্সাক্ট। আমার কেন জানি মনে হয় মুরগি স্টার্লিং কিছু করছে। 349. 344. I'm at 351, 353 now. Oh, Salah. হ্যাঁ ঠিক আছে, Come on. 5 সেকেন্ড আগায় আছো। আল্লাহর ওয়াস্তে কেউ স্পয়লার মারো না, একটা রিকোয়েস্ট ভাই। Okay, no worries. না, I trust you, but আমি দুজনের কথা বলতেছি, ঠিক আছে? আমার নিজের টিম যদি গোল মারে বা গোল খায়, ওটা যদি আমি একটু মনের মতো ফিল না করতে পারি, তাহলে কিন্তু ভাই ঝামেলা আছে। ভাই I don't know সিটি গোল দিলে খুশি হবে নাকি, বাট লিভারপুল যদি গোল দেয় তাহলে বুঝবেন যে ডেফিনেটলি না আমি বুঝতে পারবো ভাই। এই যে আর্সেনাল যে 2-1 যে জিতছিল লিভারপুলের সাথে, আর্সেনালে একটা ফ্যান বেজ, একটা ফ্যান ছিল আদনান ছেলেটা। আরে ভাই গোল করার দুটা গোল খাওয়ার আগেই পাগলা বিলাইয়ের মতো চিল্লাইতেছে,
আমি যে শখ খাবো যে এরকম মানে লুলা মার্কা গোল খাইছে ওইটাও আমি পাইলাম। খালি কাম অন সালাকে দেখো শাবাশ বল ইয়েস নাইস লেফটে। বাট আমার এই লাইন আপটা আজকে ভাল লাগে না অনেস্টলি বল। শুরুতে অল আউট অ্যাটাক না ফরমেশনের জন্য না, মানে সিটির মতো টিমের সাথে শুরুতে অল আউট অ্যাটাক খেলা আমার কাছে কেন জানি, বিকজ আমাদের ডিফেন্সিভলি অনেক উইক, মানে যেহেতু ভ্যান ডাইক আর ফাবিনিও নাই। কি যে if Ferran Torres can get the ball on the right hand side, he can cause some trouble because of crossing exceptional. As a United fan, I'll say Manchester United is blue tonight. Absolutely correct, bhai. Don't even expect a draw. Kono draw na. We're supporting Man City. Let's hope jani aske Man City jeete. আরে ভাই এই ম্যাচে আমার কোনো এক্সপেকটেশন নাই, বাট ফর সাম রিজন যদি if we can get anything from this match তাহলে আমি মনে করব যে we have drawn a first blood. The high line is causing issues. আচ্ছা আরে লাভ নাই, আরে টেনশন নাই, সিটি একটা চান্স পাইলেই খেলা তো প্রথম 15-20 মিনিট একটু লিভারপুল অ্যাটাক করবে। আমাদের যে একটা মানে হালাল মুরগি আছে আরএসপিসিএ মোহাম্মদ সালা, স্টার্লিং তো হালাল মুরগি, সালা তো একটা হালাল মুরগি বুঝছো, মানে দুইজন যে কি মিস করে আল্লাহ রে। এই যে দেখছো মামা মাটিপ কত সুন্দর মানে বলগুলো দেয়, কিন্তু টানা 5টা ম্যাচও খেলতে পারে না। লাস্ট ম্যাচেও সালার 1-on-1টা দেখছিলেন কি মিসটা করছে। আরে ভাই কেডিবি তো স্পেসই পাইতেছে না ভাই, যেমনে করে প্রেস করতেছে কেডিবি নট ইভেন গেটিং দ্য বল। আমি তোমারে বলি ব্রো, কেডিবি এখন সাপোর্ট করে ফেলে, ঠিক আছে, আরে দ্যাটস আ পোর বল ম্যান। ম্যান সিটি হইছে কি মানে বলটা পায় রাখে না কেন? তাইলেই হইলো বিকজ আই জাস্ট নিড জটা টু গিভ মি গোলস এন্ড অ্যাসিস্টস। কাম অন জটা গোল মারলে 5টা খাইবো। শানুর ভাই আপনি যখন খেলা দেখেন মানে ডোন্ট ইউ এনজয় দ্য গেম এট অল? না তুমি বেশি এনজয় করো। না এই আকিব আমরা কম এনজয় করি না, তুমি বেশি এনজয় করো। তুমি একবার ইউনাইটেডের খেলায় আমি দেখতেছিলাম যে কি হয়েছে না হয়েছে, মানে শট মারছিল বুঝছো তুমি কি, আমি মনে করছিলাম যে কি কোনো ভালো শট মারতে নাই, দেখি কি মাটি কামড়ায় স্লো মোশনে কি পারে কাছে গেল। আমি তো হ্যাঁ ম্যাটিস নাকি ম্যাকটমিনে জানি না। That's exactly how I'm always. Whenever I watch Chelsea, I don't enjoy it, but I struggle more than I enjoy watching. আমি কিন্তু ইউনাইটেড খেলা মানে ইউনাইটেড খেলা as a sport ফুটবল প্রচুর এনজয় করি। না আকিব একটা জিনিস ভালো বুঝছো, এফপিএল জাস্ট আমাকে মানে ধ্বংস করে দিছে, কারণ আমি এত ভালো একটা টিম নিয়ে নামছি and I started this week off so well, but then এই যে বার্ডি যে গোল পাইছে দেন কি হলো, পেনাল্টিটা মিস করছে, ম্যান that hurt. শুনো আজকে শানুর এসব আজকে আমাদের মনটা ভালো আছে বুঝছেন, দিল্লি জিততেছে তো ওইদিকে মন ভালো। লেটস সি যদি ম্যান সিটি জিততে পারে তাহলে মারছে মনে করছো কি না কি, এখন আসছো লাইনে তুমি কি একসাথে দুইটা স্ট্রিমিং মেইনটেইন করতেছি, তো ওটাও দেখতেছি, ওখানেও 53 for 3 দেয়ার, বাট আমরা দুইটা নিছি। দিল্লি মুম্বাই ফাইনাল হবে, আবারও মুম্বাই এক রানে জিতবে। এবার দিল্লি দেখা যাক, দিল্লি উঠলে পারবে না যদি এবার যদি মুম্বাই জিতে তাহলে সবাই মনে রাখবেন কেপি5 করছে, ওরা জিততে পারবে না, ওরা সবসময় এই মানে অড ইয়ার্স জিতে। আরে ভাই আমি তো আমারে ওদের স্কোয়াড খারাপ ছিল না, আমি তো চাই আপনার রাইট, কিন্তু আই ওয়ান্ট দিল্লি টু উইন। আমার এই টিমটা খালি একটা প্লেয়ার রুইন করছে এন্ড দ্যাট ইজ হামেস রড্রিগেজ। আরেকটা হচ্ছে ইয়ং মিন সন, ক্যাপ্টেন দিছে আজকেও কিচ্ছু করে না। নেক্সট গেম উইকে যখন আমার সালা ব্রুনো আর হাকিম দিয়ে পাশাপাশি থাকবে, হ্যাঁ কিন্তু আমি নিছি আমার ওইটাই মানে আমার চেঞ্জ করতে হবে। আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ ছিল আমি ব্রুনো ফার্নান্ডেজের ক্যাপ্টেন দেইনি। পারভেজ ভাইয়ের উপর আমার হাসি আছে, নিজের টিমের প্লেয়ার, নিজের টিমের বেস্ট প্লেয়ার,
এডারসন ব্যাকহিল করে ওন গোল মেরে দিয়ে আরে কিছুই হবে না শোনো ভাই আজকে জিততেই হবে ভাই নিজের টিমের বেস্ট প্লেয়ার ওরে ওয়াইল্ড কার্ডে ফেলাই দিয়ে আর আমি হচ্ছিল অপোজিশন ফ্যান দুটা ম্যাচে কিছু করে নাই কিন্তু তাও আমি রাখছি কারণ জানি কোপ দিবে একটা ইউনাইটেড তো অ্যাওয়েতে ভালো খেলে ডাউন দ্য লাইন রান দাও ক্যান্সেলো ডাউন দ্য লাইন রান দাও শাবাশ শাবাশ ওরে মারা করতে বলা দিয়েছো মুরগি আজকে বলা রাখছে ডাইভ কর শালা ফকিন্নি কিলাস করে ভাই মুরগি কি ডাইভ দেয় ভাই হ্যাঁ মুরগি কি ডাইভ দেয় ভাই আর এই যে আরেকটা আছে জিনি ওয়াইনালডাম ও মাই গুডনেস আমি মানে আই রেসপেক্ট দিস প্লেয়ার ও মানে অপোজিশনে গেম প্লেটা ডিস্টার্ব করে কিন্তু মামা বলটা যদি অ্যাটাকিং এর দিকে পায় না সে আগে আইসা পরে কি সাইড পাস দেয় বা ব্যাক পাস মানে আরে কিছুই হবে না Oh wow. ইন্টারকম Oh, is that a penalty? Is that a penalty? That's a penalty. Yes. আরে আমি এখন লাফাবো না আমি ফোন ধরতেছি না এখানে লাফাবো না কেন কারণ পেনাল্টিতে দেখা যাবে যে ভারে চেক করা হবে নো পেনাল্টি আর যদি এটাও না হয় ঠিক আছে ঠিক আছে That's not a penalty, man. টাচ না লাগলে পেনাল্টি I'm not going to say it's a dive. That's really soft. if that's not a dive তাহলে bro sorry technically it's a penalty এখন তো that should be yellow. That's a dive for me. Like it's not. Check bar. It's not even checked. Bar. ভাই চেক করে নাই Do not check করা লাগে নাই তো ভাই কাম অন সালা ভাই You have got to be shitting. এই bro তোমরা প্লিজ তোমরা কিন্তু কেউ চিল্লায়ও না হবে কি না keep your breath for 5 seconds Okay. That's ঠিক আছে why are they checking? Why? Now I'm not মানে I'm going to hate on you so guys Hang on a second. Why isn't there মানে এখানে why isn't it been checked? I don't হ্যাঁ ওটাই তো তুমি বাড়িতে এখন That is absurd, man. That is come on. that's the problem with English referees bro মানে টেকনোলজি খারাপ না এখন যদি তুমি একটা ল্যাম্বরগিনি রে যদি তুমি একটা ট্রাক্টর ড্রাইভার চালাও Hold your nerve. Innocent. চুপ আরে oh yes গোল yes সালা You should have listened to my dad like 10 seconds. আমি শুনছি ঠিক আছে আমি স্পয়লার খাওয়া অবস্থা আছি ঠিক আছে That's a fantastic. ভাই ইয়ারফোন অফ করে রাখছিলাম আমার পুরো can I make a big statement? I think Man City Yes, aske please. hare. হ্যাঁ ম্যান সিটি আজকে হারলে it's going to be Liverpool versus Spurs Now, Man City hardly Man City will be behind Chelsea and Spurs in my opinion in the title race because I'm not convinced of the Kerala season. I just have not been convinced. Yeah, they're defending better, but they're not playing better. Absolutely not. Man, খুবই chance create কম করতেছে, but ওদের এখনো টাইম আছে, অনেক টাইম আছে. হ্যাঁ Still, only মানে 13 এটা কি what kind of tackle is this? মানে এটা কি করতে গেছে ভাই? বক্সের মধ্যে don't even charge him. বক্সের মধ্যে dive করতে চাক but still a dive. That মানে এটা যদি পেনাল্টি দেওয়া শুরু করে দেন everything is a bloody penalty in the box. এটা এখন থেকে everything will be a bloody penalty as long as it's a touch কথাটা বুঝছো Damn it. And আমার problem এটা না offside it's been নাকি? given as a penalty. আমার problem হলো why doesn't every time it's about Liverpool more often than it's never checked. Akib, there must have been a touch because referees can't be that dumb. Like there must have been something. আমি ব্রো এই যে এই জিনিসটা না আমি কি বলছি I'm not saying it's a dive but I'm just saying it's really না এখানে ডাইভের না এটা যে কোনো টিমেরই হোক এখন শুধু লিভারপুলের পয়েন্ট আউট করে তো লাভ নেই আমি তোমারে বলি না but Liverpool or Man U like for example Chelsea Arsenal কখনো ওয়ার্ড ডিসিশন আমরা পাই না but Liverpool Man U এরা পায় আমরা করতে it's আসছি fine ওই মিয়া come on help me out it's the truth London team এরা পায় না এটা ফুটবল season London team এ VAR decision পায় না বাকিগুলো we deserve ওই সাকি কি বলে শানুর একটা মিনিট ব্রো এই শো এর নামটা চেঞ্জ কইরো বুঝছো কমেডি
কমেডি নাইটস উইথ আকিব হোসেন, বুঝছো? মানে কি হাস্যকর মার্কা কথাবার্তা কয়। ম্যান ইউনাইটেড ভার না থাকলে যেসব গুলা 50-50 আমি এটা বলতেছি না, I am just saying যে whenever go and look back at the goals except for that I think Bruno Fernandes goal against Aston Villa বাকিগুলা we deserve ওটা তো আমি হ্যাঁ ওটাই তো, ভার না থাকলে তো ওই ডিজার্ভ গোলস গুলো তো পাইতা না। আমি তাহলে বলতেছি ভার যে নিয়ে এত আমরা গালাও ওগুলো কেন? গোল অ্যাকচুয়ালি ডিজার্ভ করি। ওটাই তো আমি বলতেছি, আমি তো বলতেছি না তুমি ডিজার্ভ করো না। আমরা কিন্তু আর্সেনাল বা চেলসি বলে এটা কিন্তু আমরা কিন্তু চেলসি পেনাল্টি পাই না, যেমন পেনাল্টি পায় না, বাট আমার কথা হলো হাউ মেনি এখন পেনাল্টি পাওয়ার সিচুয়েশনে যায় না, পেনাল্টি পাইতে হবে। ইউ ক্যানট জাস্ট আমরা পেনাল্টি পাই না ঠিক আছে। লুক এট দ্য হ্যারি ম্যাগুয়ায়ার চ্যালেঞ্জ করলো আর্সেনালেরটা আমি আর্সেনাল ও তাই ও গ্রেট হ্যাঁ তো ওই ম্যাচে আরেকটা ওই ম্যাচে আরেকটা টাইম আপনাদের একটা প্লেয়ার আমাদের বক্সের মধ্যে ফালাইছে তো না এটা ফাউল না, ওটা লাগেও না, এটা ফাউল না, এটা হালকা বল পাওয়ার জন্য পুশ করে এই করে ওইটা একটা জিনিস হচ্ছে আকিব চোক স্ল্যাম করে ফালাই দিচ্ছে। আচ্ছা শুনো আকিব ব্রো, এটা অ্যাসপিলিকুয়েটারই দোষ আছে। শুনো যখন হ্যাজার্ডের দোষ আছে, ম্যাগুয়ারের ওই জিনিসটা হইছে না, তখন চেলসি ফ্যান্স কিচ্ছু বলে না, এন্ড দেন যখন খেলাটা নীল হইছে এন্ড দেন উই ওয়ার লাইক ওরা অনেক মানে দে প্লে ডিফেন্সিভ ফুটবল, তখন ওরা এটা বাইর করছে আউট অফ ওইটাও না ব্রো, আমার একটু বলতে দাও। কাম অন আকিব শুনো, রাহুল যেটা বলছি, তোমারে যদি কেউ চোখ স্ল্যাম মাইরা ফেলায় দেয় আর তুমি যদি না চিল্লাও, ঠিক আছে, যে তাহলে তো মানে শুনতে তো হবে যে পেনাল্টির একটা কল, কথাটা বুঝো নাই? আর আকিব যেটা শুনো, যেটা বলতেছি, আমি তো বলি না যে তোমরা ডিজার্ভ করো না, বাট বার না থাকলে যেসব গুলো ডিজার্ভ মানে পেনাল্টি বা যেসব পাইতা, ওইটাও তো পাইতা না। সো বারে নিয়ে গালাবা বলি না I don't want VAR, I'm just saying that there are a lot of decisions that they need to see and they don't. এটা তো রেফারির দোষ, যারা বা ভারে যে আছে ওদের দোষ না। আমি তো ওইটাই বলতেছি, I'm not saying যে VAR is crap, I'm just saying some of the decisions made by তুমি বললা যে when it comes to Liverpool, এখন তো কোন টিমের তো এটা হাত নাই, কথাটা বুঝো নাই ভাই? তাহলে তো হইলে পিক করতে রেড কার্ড পাইতো, 3 ম্যাচ না 30 ম্যাচে রেড কার্ড পাইতো, ঠিক আছে? শানুর তো মানে এখনো মানতে চায় না যে এটা অ্যাক্সিডেন্টাল ছিল। হ্যারি ম্যাগুয়ায়ার তো মানে লাথি মারতে চাইছিল, বাট কানেক্ট করতে পারে না ঠিক মতো। তুমি জিনি ওয়াইনালডামে মানে সামনে চার্জ করে এসে কামন বলতেছো? জিনি ওয়াইনালডাম হচ্ছিল এমন একটা প্লেয়ার যে ডি বক্সে ঢুকে একজন 1-on-1 শট পাবে, সে না সাইড পাস মাইরা দিবে। Liverpool have been dominating so far. Man City have মানে কিছুই করে নাই so far. ওদের highlight are very suspicious. Pep Guardiola is like Einstein বলে না, if you but this season they haven't been playing high line bro. এটা মানে আমি বুঝতেছি না, মানে doing the same thing over and over again but expecting a different result is insanity. Pep Guardiola philosophy এটা in terms of Liverpool আমি বারবার high line খেলবেই ধরা খাবে বাট খেলবেই সব সময় করে। গতকাল ব্যামফোর্ডের গোল যে ক্যান্সেল করছে, এটা তো একদম এটা তো ব্যামফোর্ডের গাধামির জন্য ও করছে কি, ও সিগন্যাল দিচ্ছে, বুঝছো? হাত উঠায় সিগন্যাল দিচ্ছে, ওই সিগন্যালের জন্য বলে অফসাইড খাইছে। আরে শুনো, এভারটনের সাথে যে মানের ছিল, অফসাইড খাইছে কেন? ওর হাতের লোম জায়গা গেছিল বইলা মানে অফসাইড দিছে, কোন শরীরই আগায় ছিল না ভাই, মানে পশমের জন্য অফসাইড খাইছে। মানে বুঝতে পারছো কি বলতে? সাদিও মানে is completely owning the left wing, মানে ফার্নান তোরেস আর কাইল ওয়াকার একদমই পারতেছে না, the physicality and the pace হ্যান্ডেল করতে পারতেছে না। Man, this man, I will so miss this man. মানে I have a feeling I won't be seeing Salah or মানে either one of them next season. So আমি এই সিজনটা এনজয় করতে চাই ওদের দুজন। এতেশাম বলছে যে লা লিগা পাইলে তো ইপিএল এর চেয়ে ভালো ভার চেক করে ফর শিওর, ইপিএল ওয়ার্স। হ্যাঁ এটা শিওর কিন্তু অন ফিল্ড রেফারি লা লিগা সবচেয়ে ফার্স্ট ক্লাস। হ্যাঁ সেটা মানে আমি বুঝলাম না এটার। আচ্ছা, হোয়াটস ইভেন মোর সাসপিশিয়াস ইজ এটার হাইলাইট একবার দেখাইছে,
হ্যাঁ না Why would you like আরো হাইলাইটস দেখাচ্ছ না কেন? একবার দেখাইছো মানে ওই এক্সটেনশনটা করে নাই I it is a well known fact যে মানে একটা সিরিয়াল ডাইভার, it is a well known fact, so মানের against when you're get মানে when there's a penalty being given, I mean কি বলবো আর এখন Why not আর that? আর এখন হচ্ছে হলো যেটা আমি বলি এখন হচ্ছে হলো রুলটা এমন হয়ে গেছে যে মন ছুঁয়ে দিলে আজীবন উঠবে কথাটা বুঝছো Look at the So- high space, my god. মানে কি- একটা রান দিছে রবার্টসন আচ্ছা, পুরো খালি। ওরা হোমে খেলতেছে আবিদের কমেন্টটা একটু নিব, ঠিক আছে? শাহানুর ভাই সনকে ক্যাপ্টেন দিয়ে বাস খেয়ে কেমন লাগছে আগে বলেন আবিদ ভাই, আপনার পয়েন্ট কত, তারপর আমি আসতেছি আমার পয়েন্ট নিয়ে, ঠিক আছে? তারপর বলি কেমন লাগছে। এরকম শুনো এরকম ফ্লেক্স আরো- চলবে আর 2 দিন এই যে দেখছো কত সুন্দর ক্লিয়ার মারছে মামা মাটি দেখছো মানে তারপরে আমি বলছি তোমার কি কেমন বলছি লাগতেছে। আমার ওভারঅল পয়েন্ট, ঠিক আছে, এই গেম উইক শেষে আপনার থেকে বেশি হওয়ার চান্সই আছে, ঠিক আছে? আপনার টিমটা একটু নিয়ে আসেন, আমি দেখাইতেছি আমার টিম। এই দেখো আমার কত টিম আমার টিমের খারাপ গেম উইকেও আমি 50-এর বেশি পয়েন্ট পাই, একটুকু বললাম। এই যে দেখো মানে মামা মাটির সামনে স্টার্লিং এরকম মাটিপকে দরকার ছিল ভাই। হ্যাঁ ভাই মাটিপে কি বলতেছি ভাই মাটিপ তো টানা 5টা ম্যাচ খেলতে পারে না একসাথে আমি না একটা হলে তো প্রেডিকশন দিই, ভ্যান ডাইকেল অনেক ইনজুরি ম্যান সিটি হ্যাঁ, বলো। ম্যান সিটি এই ম্যাচটাও হারবে, from what I can see টটনহামের সাথেও হারবে। I honestly think so, and there will be talks about, oh, are they in a title race or a top 4 race within 2 weeks? আমি International আমি break এর পরে। তুমি তো I তখন thought ছিলা না you're gonna say there will be talks about Pep Guardiola getting the না, না। sack. না না এটা বলছি না, আমি ওটা ব্যাক বলিনি। পাবে ওটা কেন ওর বলিনি। হাতে আছেই তো এক Go বছর পর Salah, go Salah, give it to, oh my god, Mane ke আহারে। where is Jota? Where is Jota? What is that? It's What is Salah- with this it's Man Sa- City? How is it's- Man City's midfield so open? How can you be a top class team and কি হচ্ছে দেখো পুরা খালি সিডিএম দুটো এত সামনে কেন? Crazy. Like, আমার what are they doing? আমার অনেক রাগ লাগে যখন ক্লিয়ার কাট চান্স যদি না নিতে পারে না এই যে মানে আপনি বলেন বার্ডি পেনাল্টি মিস করে -2 দিয়ে টোটাল 4 দিছে, এক্স্যাক্টলি দ্যাটস মাই ইস্যু হিয়ার। আমি আর রাবিদ হাসান বলছে আমিও সনকে ক্যাপ্টেন দিছিলাম, তাইলে আপনার যেমন লাগতেছে, আপনি আই ডোন্ট নো ইফ ইউ আর ইন দা টপ 100 প্লেয়ার্স ইন বাংলাদেশ, তাইলে কষ্টটা বুঝতেন, ঠিক আছে? আই রিয়েলি থট that this week would be like fantastic for me. I had a very good team. But anyways, এই যে ভাই এটা প্লেয়ার থাকা দরকার ছিল গ্যাপ দিয়ে চলে গেছে। আজকে আমাদের এই স্ট্রিমটাতে ড্র তো দূরের কথা মানে হারবো for a change link share করে দিছি, কারণ I thought Man City Liverpool this should be the biggest match of the season. এখন biggest match of the season এর সিটি যা গুমুট খেলতেছে, not really man. City are done. I'm telling you man, City are done. আমি যেটা বলছিলাম তুমি তখন ছিল না রাহুল যে I think United Liverpool is the biggest match in this of the season, কিন্তু obviously I still think United Liverpool will be a bigger match. I agree still with think that. Akib, কারণ আমি বলি সিটি লিভারপুলের খেলাটা হচ্ছিল একটা প্রফেশনাল ফুটবল রাইভালরি যেটা লাইক 3 to 4 ইয়ার্স থেকে আছে বাট হ্যাঁ because of the fight of the title আমি রাইভালরি বলতেছি না, আমি বিগেস্ট ম্যাচ বলতেছি in the sense like the two best ঠিক teams. আছে শানুর ভাই absolutely বাট ওই হাইপটা যে ভাই লিভারপুল যখন টপ 4 এ ফাইট দেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না, তখনও কিন্তু ইউনাইটেড আর লিভারপুল ম্যাচ আর মানে জেনারেলি কনসিডার টু বি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সো ওইটাই মানে এই দুটা টিমের একটা আলাদা একটা আছে। আমি I don't know how many of you মানে are realizing জিতলে কেবি ভাইয়ের খুব ভালো যাবে। City are missing the dynamism of Fernandinho in midfield. They're also missing. They're missing the. If you want to play this way, if you want to play this way, then David Silva moto player তোমার থাকতে হবে। না David Silva কথা বলে লাভ নাই, since David Silva is gone, ঠিক আছে, so there is no point talking about him, and I'm talking about players that they could have. But I'm talking about Pep. No, I'm calling out Pep because if you want to play this high line, if you want to play through the middle, and you need the quality of player to play this way. They did not replace David Silva. The style of someone like David Silva, but the problem Philip is Foden bolo, Gundogan bolo, none of them are on David Silva's level. None of them. Especially in terms of playmaking. It's like one of the United type genius. You're letting go of player and you're not replacing them. Okay, replace করা হয়নি.
Hey, chance. Come on, Khali, ball. Hit me. Allah. Hey. Take your time. গাধার Khalid. বাচ্চা, শুয়োরের মুরগি। বাচ্চা, ছাগলের বাচ্চা, মুরগির বাচ্চা, তুই নিচে প্লেয়ারটাকে পাস দে না। নিচে প্লেয়ারটা ওটা অবশ্য আরেকটা গাধা, ওটাও মিস করতো, তাও ওরে দিতি। কিন্তু তাও that would have been an easier chance. ওইখানে নাটমেক করে কেমনে বলবো? In Sterling we trust. আমি In মানে Sterling, don't get me wrong, but এই যে দেখো জিমি don't you ওয়াইনালডাম think কি করে? Kevin De Bruyne should have actually gone for the Jesus? Oh my God, এটা গুন্দোগান, এইসবে you miss এটা Aguero. See, this is এই খালি প্লেয়ারটা কে? এই খালি প্লেয়ারটা Aguero কে ছিল? still is better than Jesus. Jesus. Aguero is still miles better than 100%. Jesus. 100%. But why are we even Jesus comparing? Not even a আমি question. বলি, Not even a Jesus question. 10টা গোল দিবে, Jesus সিজনে 10টা গোল দিবে, বাট এগুলো মিনো ব্যাশিং করে 10টা গোল মিস দিবে। করবে 20টা। I think last time Cityর 5টা player got 10 goals. হ্যাঁ, that does not matter if you don't deliver when it Have a matters. meaningful, হ্যাঁ, exactly. আটটা গোল মানে পাইছিল, 10টা He's not 8টা গোল clutch. পাইছিল। আটটা ভাই। মানেকে দেখো, ওই যে মানেকে দেখো। ওয়াটফোর্ডে Man, আরে ব্রো, 3 নাম্বার গোল দেয়া দিছিলা অলমোস্ট। Like, do you guys not get the No. feeling watching Man City that they're playing like they are an underdog? They are not on the same level. as একটা Liverpool. সেকেন্ড ব্রো, আমি Yeah, খেলা দেখে it's কিন্তু not the এরকম same- মনে হয়। it's not the same as intensity. long In as fact, they I win, think- I'll take it. হ্যাঁ, আমার কাছে anyways, তাই I was মনে হয়। saying ইয়ে ভাইয়ের আজকে খুব ভালো দিন যাবে যদি লিভারপুল জিতে, বিকজ অফ দ্য রিজন দ্যাট কালকে উনার মোস্ট হেটেড টিম হারলো। এন্ড আই এগ্রি, দাঁড়াও ভাই ফেরত আসুক, তারপর আমি কথাটা শেষ বলবো। আমি এখনো এগ্রি করি যে মানে এভারটন প্লেস সো ডার্টি। হ্যাঁ, ওদের ট্যাকটিক্সটা অনেক বাজে। I think Rahul bhai, when they play against Chelsea, you'll notice that they play Maybe. very No, but- dirty football. The person that I would say has been noticeably dirty is Pickford. মানে অনেক Pickford crash has tackle been করে, extreme. লাফালাফি Bhaiya, করে। as a goalkeeper, you're not supposed to touch anyone. হ্যাঁ, as a goalkeeper, tackle করাটা পর্যন্ত জিনিস ঠিক না, and he's going and kicking people around. Kalke he kicked Maguire, but I think there was a fault on Maguire. Maguire shouldn't have pushed him first. Now it's a Stonewall penalty. And then Virgil van Dijk এর সাথে তো করলোই এটা। Everton কোনটা? dirty football খেলে। কার কথা No, but it's বলছো? unusual. Like, you don't ভাই, associate. এভারটন ভাইয়া, আমি বললাম যে এভারটনে Bro, আপনার কথায় আমি একমত। কে? আপনি যে এভারটন নিয়ে বললেন, না যে এভারটন অনেক ডার্টি খেলে, মানে এভারটন একটা মানে লো ক্লাস টিম, ভাই, এটা আমি কালকে খেলা দেখেই বুঝছি ভাই। আমি তোমার একটা জিনিস বলি ব্রো, 2015-16 আমি জানি না মানে কেউ ওই লিভারপুল যখন এভারটনের 4-0 হারাইছিল, বুঝছো? ওরিজিরে মানে সিজন এন্ডিং ট্যাকেল কইরা ফুনেস মরি ক্লাব ব্যাক চুমাইতেছিল। তাহলে তুমি যতই কালোর মতো টপ ক্লাস কোচ আনো, হামেসের মতো টপ ক্লাস প্লেয়ার আনো, বস্তির ক্লাব সবসময় বস্তি থাকবে ভাই। ক্লাবের একটা তো সেন্স থাকতে হবে, তাই না? ইভেন ঠিক আছে, প্লেয়াররা ইভেন রয় কিন হালান্ডের ক্যারিয়ার শেষ করে, ঠিক আছে, ওইটা নিজের পার্সোনাল স্পাইটে করছে, বলো তো ক্লাবকে আনাই, তাই না? আর পিকফোর্ড শুড নট ইভেন প্লে ফুটবল। আরে কি বল ইউজ করে ভাই, শানু ভাই, স্টার্লিং হলো ওপেন গোল মিস করে ভাই। ও ওপেন গোল, ও কোনো জাতের প্লেয়ার না, এটা জানা রাখেন। বলটা তো এটলিস্ট ধরে পাস করবে, কি করতেছে, হোয়াট ইজ হি ডুইং? মাদ্রিদ ফ্যানরা যখন স্টার্লিং এর ব্যাপারে এনকোয়ারি করতে আসছে, কত পড়বে, সিটি গাধার বাচ্চাগুলোরা কয় কি যে 50 মিলিয়ন ফর হিজ রাইট বাট চিক্স। ওই পরের থেকে হিজ ম্যাজেস্টি 10টা ম্যাচে একটাও গোল করে না। ও তুমি তো আরো বেশি স্টার্লিং আমাদের ভাই। লিভারপুলের একাডেমি। দেখো এই মামা মাটিপ দেখো কতটা সুন্দর করে কাটায় ফুটবল মারতেছে, মানে এটা একটা ভালোবাসা এই প্লেয়ারটা। এটা আমরা মানে আমাদের ক্লাবের অফিশিয়াল সাপোর্টারে ও মাই গুডনেস, ধরা খাবে ম্যান ভাইয়া, সিটি, যেটা বললাম ভাইয়া, যেটা There's goals in this. There's goals in this. নিশ্চয়ই আজকে যদি লিভারপুল জিতে তাহলে আপনার খুব খুশির দিন। অলদো ইউনাইটেড is your rival, but I think you hate Everton more than anyone. The thing is, ব্রো problem I আমি see কি with বলছি, আচ্ছা রাহুলে বলতেছিল, আচ্ছা না আমি বলতেছি ভাই, the problem with Liverpool winning is they become odds-on favorites for the league because they've already faced Tottenham, like না Chelsea সাথে খেলছে, আর অনেকগুলো টিম, আর্সেনাল সাথে খেলছে, আর্সেনাল আর এই যে সিটি, টটেনহ্যামের সাথে ব্রো, three of the top. টটেনহ্যামের সাথে
হারবে, টটেনহামের সাথে শিওর হারবে। at Old Trafford আমার কাছে এখনো মনে হয় ইউনাইটেড maybe either get a win or a draw or a point versus Liverpool No, because but United, that's what I'm saying. Like, I don't see Liverpool dropping silly points, but which I see Spurs doing, which I see us doing, which I definitely see Man City doing. But I don't see them doing that. and So even for me, you guys may slate me, but we do have a game in hand. হ্যাঁ, আমরা এখনো কিন্তু টাইটেল রেস থেকে কমপ্লিটলি আউট না। আমি বলছি না Man U are not out yet, but Man U have the squad. আমি বললাম তো imbalance, but squad আছে। তোমাদের তো কনসিস্টেন্সি নেই, তোমরা মিয়া হোমে জিততে পারো না, তোমরা তো হোমে জিততে পারো না, এটাই তো দুঃখজনক বিষয় তোমাদের। কালকে যে পারফরম্যান্সটা দিলাম আমরা তো হামেসকে নিউট্রালাইজ করে পকেটের মধ্যে রাখছে মনে হয়। না আমি হামেসকে যেটা ওই ম্যাচটা আমি তোমারে বলি তোমার টিমের ঝামেলাটা কি, এটা আমি তোমারে ক্লিয়ারলি বললে তুমি বুঝতে পারবা। যখন when you played away তে তো ঠিক আছে, যতই বড় টিম হোক না কেন হোম টিমই তো অ্যাটাক করবে বেশি, রাইট? সো ইউ গাইজ আর ভেরি গুড কাউন্টার অ্যাটাকিং প্লেয়ার, ঠিক আছে? তো এজন্য বিউটি ফাইনালি গোল মারছে, কে মারছে? Gabriel Jesus, what a skill! দূর ভাই, গোল ভালো গোল ছিল এটা। ফাইনালি আমি গোলটা দেখিনি, আমি খালি বলটা জালের মধ্যে ঢুকতে দেখছি, তারপরে বুঝছি যে এই গাধাটা দিচ্ছে। এই গাধাটা কি করছে? ভাই ও তাও গাধা, ও তাও ডঙ্কি ভাই। এই গাধার মধ্যে বুদ্ধি আছে, বুঝছো? এই গাধাটা যদি মানে একটু মানে এর জায়গায় যদি একটা মানুষ না আমি বলি ঠিক আছে, কেপি কে বলি you don't concede this goal if Van Dijk is there. What a move! হ্যাঁ you don't, হ্যাঁ এটা পুরো ট্রেন্টের দোষ। ট্রেন্ট is liable for this. Trent is very not bad defense. Anything there. Trent England's number one right back should not be Trent. We know it should be Reece. Trent can't defend. It should be Reece. Trent can't defend. Hey, Reece হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, চান্স আছে। It should be Aaron Wan-Bissaka too. He should be given a chance. হ্যাঁ Trent কিন্তু Trent at defense পারে না, Wan-Bissaka Kevin De Bruyne ওরে বাবা রে। কেপি ভাই এবার ভাই খবর আছে ভাই আমাদের ভাই। ব্রো আমি তো আগেই সামনে বলছি ভাই লিভারপুল কিন্তু একদম অন টপ ছিল। আমি তো বলতেছিলাম আর কি, আমি তোমারে বললাম সিটি ইজ জাস্ট ওয়ান ক্লিয়ার কাট চান্স হবে। না ইউনাইটেড এট হোম উইল বি আ টাফ ফিক্সচার ফর লিভারপুল। হ্যাঁ যাই বলেন, যাই ফর্ম খারাপ, যাই হোক, তাও এট হোম ইট উইল বি আ টাফ ফিক্সচার বিকজ ইটস গোনা পে। আমি একটা জিনিস বলি, ইফ লিভারপুল হ্যাভ কি বলো কনসিস্টেন্সি ধরে রেখে মানে পয়েন্টস আদায় করতে পারে, দেন গেম উইক 34 এট ওল্ড ট্র্যাফোর্ড উইল বি আ টাইটেল ডিসাইডিং ম্যাচ। মানে তোমার টাইটেল ভরে দিব আজকে এতিয়াদে, ঠিক আছে? জিতবা তুমি আগে এতিয়াদে জিততে লও। শোনো ওই মিয়া, এটিয়াদে টাইটেল জিতার জন্য কি এটিয়াদে খেলা লাগে নাকি? এটিয়াদে খেলা আসেই তো গার্ড অফ অনার পায়। না Old Trafford. I understand why people are supporting Man City because Liverpool hardly title race becomes interesting. Liverpool জিতলে it becomes too predictable last season মতো. It seems as if they were going to এই সিজনে Spurs will give a very good fight. যদি সিটি টাইটেল জিতে, যদি সিটি টাইটেল জিতে লিভারপুল সেকেন্ড হবে না, আর লিভারপুল যদি টাইটেল জিতে তাহলে সিটি সেকেন্ড হবে না। সিম্পল। বাট আমি বলতেছি অলমোস্ট চারটা টিমের মতো আছে রেসে, মানে I see four clear teams. Maybe Man City and Liverpool are the two clear favorites, but Tottenham, Chelsea আছে. So it's like it's going to be very tight, especially because of the Van Dijk injury. হ্যাঁ ওটা তো আছে, এটা আমি ডিনাই করতেছি না। হ্যাঁ বলো। No, that's what I mean. মানে Van Dijk ইনজুরির জন্য, Van Dijk যদি ইনজুরি না থাকতো, I would expect Liverpool to have 90 Hey guys, আমরা একটু সমাজ পার্টে অনেকক্ষণ ধরে একটা কথা বলতে চাইতেছি আমরা। জাস্ট একটু এটা জাস্ট আমার অপিনিয়ন আর কি। I feel like Arsenal will মানে finish above City this season. They might. মানে সিটি টপ 4 বাদ হতে পারে, বলা যায় না। মানে এটা তো যে কোনো টিম হতে পারে, বাট
দেখা যাক। I feel like না, it's but Liverpool. এবার Liverpool অনেক is টাইট একটা phenomenal. অনেক টাইট একটা রেস হবে আমার কাছে মনে কাম হয়। অন এবার টাইট জটা, হবে। কাম অন জটা, আমাদের পয়েন্ট দে এফপিএল এ। ভাই আশ্চর্য। আপনি তো আপনাকে বলছিলাম আপনি ব্রুনোকে নিতেন, ব্রুনোকে নিলে কালকে 34টা পয়েন্ট পাইতেন ভাই। সর্বনাশ। হ্যাঁ, ইউ গট লাকি, ইউ গট লাকি দিছো। তোদের শুধু আরে জাফর নাওই নাই, ক্যাপ্টেন দিছো। জাফির নাকি? হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ, কি অবস্থা ভাই, কেমন আছো? এই তো ভাই, আপনি কেমন আছেন ভাই? আছি আলহামদুলিল্লাহ। পোস্ট আচ্ছা, আইসে শানুর ভাই আমার টপ দিছে। Ferran Torres has had a horrible game আইসে so far. আইসে গোসল করে বসছি, না খেয়ে দিয়ে ঢুকছি। ও আমিও আমি বলি রাহুল, এই যে ভ্যান ডাইকের যে কথাটা বললাম, হ্যাঁ ঠিক আছে, ভ্যান ডাইকের জন্য এইসব বড় বড় ম্যাচে লিভারপুল উইল ডেফিনেটলি মিস ভ্যান ডাইক, কিন্তু ভাই লিগে বড় টিম আছে কয়টা? 6টা, না না, আমি বেশি বলছি ধরো also 8টা। লাস্টে যে কয়টা ম্যাচ লিভারপুল জিততেছে, they have been riding না their না, luck. কিন্তু আমার মনে একটা হয় কথা কিন্তু না না, আছে season ভাই। ওটা লাগ পর্যায়ে বলবো গিয়ে না, উইদিন আমি ওটা কিন্তু ম্যাচের না, পরে আমি- ওলের র্যান্টটা দেখে একটা জিনিস বুঝলাম আমি, হ্যাঁ কয়েকটা টিম কিন্তু এবার বেশ ইজি ফিক্সচার পাইছে। এটা আপনার কাছে মনে হতে পারে এক্সকিউজ, বাট অনেক টিমই কিন্তু ভাই এই সিজনটা না না, অনেক হেক্টিক ওই- যাবে। ও- এই ও- আমি সিজনটা ওইদিকে যাচ্ছি না, হেক্টিক আমি যাবে। জাস্ট বলতেছি হচ্ছে ভ্যান ডাইক ছাড়া there will be a lot of silly points dropped লিভারপুলের এবার, যেটা লাস্ট সিজন হইতো সিলি না। পয়েন্ট। না না না, আমি আমি একটু ডিসএগ্রি করবো ইন আ সেন্স কি, হ্যাঁ বলো। ওই কেপি, আমরা একটু মোহাম্মদ আদনানের কমেন্টটা দেই না ভাই। সমাজ ভাইরে পুরা মানি হাইস্টের আর্তুরের মতো লাগে। ভাই ভাই এটা কার নাম বললেন ভাই? আর্তুর তো ভালো না ভাই, এটা তো Bro, I have such a nice smile. Arturo is a কি বলে এসব? I haven't seen the show, so না আর্তুরো ইজ লাইক দ্য ব্যাড বাস ক্যারেক্টার আর কি, খুব বাজে। There is this slight similarity between me and him because of the facial structure, you know, because ও তো গোলগাল, আমি তো গোলগাল। আচ্ছা, this whole penalty incident is very suspicious. এই Highlights সমাজ, একবার দেখাইছে, এটা একবার। নিয়ে একটু ভাই কও না, মানে পেনাল্টিটা কেন দেয়? মানে লিভারপুলে কেন হুদাই পেনাল্টি দেয়? যে ভাই, রাহুল যেটা বলতেছে, এইসব রাহুলের খ্যান খ্যান করো না, বুঝছো? নাহলে এমিরেটসে সমাজ পার্টির মানে এমন একটা টুয়া মারবে যে সালারে ধরার জন্য ড্যাবিং করে নাচবে, বুঝছো? পোদ্দারের এই কথাগুলা সিটি আরেকটা গোল দিলে দেবার থাকতেছে। আরে আমি তো আগেই কইছি, শোনো আমি আগেই কইছি, শানুরে জিজ্ঞেস করো, 3-0 কইছি, ঠিক আছে? এখন যে এক গোল আগায় গেছে এটা তো পুরো লাকের ছিল। আমি তো কোনো এক্সপেকটেশন নিয়ে আমি আজকে খেলা দেখি নাই, আজকে আমি মজা নিব, কারণ আমি জানি আজকে হারবে। আলেকজান্ডার আর্নল্ড কি ইংল্যান্ডের ফার্স্ট চয়েস রাইট ব্যাক? হ্যাঁ ভাই, ওরে তো খেলায় মিডফিল্ডে, যদি থ্রি ম্যানে খেলে আরে ও না, মিডফিল্ডে খেলবে, দেখবা ভাই, দুটো। আপনারা একটু লাস্ট লোকাল বাস্টের মানে লাস্ট টুকটা দেখলে বুঝবেন আমরা কতটা ফ্রাস্ট্রেটেড সাউথগেট কে নিয়ে। আমাদের র্যান্ট চলছে ভাই, 20 মিনিটের র্যান্ট চলছে খালি সাউথগেট নিয়ে, ওর ডিসিশন, ওর অবসেশন, ওর গ্রিলিশের সাথে এনবিটি, মানে সবকিছু। আমি তোমার একটা জিনিস বলি ব্রো, এটা দোষ হচ্ছে হলো ওয়ান বিসাকাকে তো ধরেই না ভাই, ও তো ওয়ান বিসাকাকে দেখেই না মনে হয়। আমি তো ওয়ান বিসাকা, আই সি ওয়ান বিসাকা অ্যাজ আ লাইলস আছে। ভাই ভাই আমি দেখি ও ম্যাচ দেখতে আসে, বুঝছেন? ও চেলসি ম্যাচটা দেখতে আসলো মনে হয়, ওই স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের চেলসি ম্যাচটা দেখতে আসলো, তারপরে কয়েকটা ম্যাচ দেখতে আসলো ইউনাইটেডের। আমার তো মানে মন খুশি হয়ে গেছে যে ও মনে হয় এখন ফাইনালি ওয়ান বিসাকাকে একটা কল আপ দিবে। হ্যাঁ, দেখি কিছুই না, কল আপই দিচ্ছে না ওকে। ও দেখতে, আরে গুরু তোমাদের টিমে মাগুরের মতো প্লেয়ার আছে মনিটর করার জন্য, ওয়ান বিসাকারে চিন্তা করার টাইম আছে নাকি? উল্টা লিভারপুল থাকলে ঠিকই দিত ভাই, লিভারপুল থাকলে ঠিকই দিত, অপোজিট সাইডে থাকলে ভাই ঠিকই দিত। এটা মানে নাকি জানি না ভাই, এটা মানে আরে হাতে তো শুনো, হাতে লাগবে, এটা ভাই হ্যান্ডবল, হ্যান্ডবল ভাই, এটা তো হ্যান্ডবল, এটা পুরো হ্যান্ডবল। What is out of his position, man? তাহলে বুঝবো যে ইটস অ্যাকচুয়ালি লিভারপুল। Come on, man. মুড়ি খাও তোমরা ভাই হ্যান্ডবল তো হ্যান্ডবল, it looks like a ভাই, handball. Like ভাই ইউনাইটেড ম্যাচ হইতো তাহলে ম্যানচেস্টার বলতেন ভাই। তো গোমেজ খাইতে গেছিল হাত দিয়ে, এর লাগা বল ধরে লেছে। হ্যাঁ, এটা তো হ্যান্ডবল ভাই, এটা তো হ্যান্ডবল।
এটা কিভাবে হ্যান্ডেল না এটা যদি না দেয় তাহলে পুরো ফাকিং বায়াস প্রিমিয়ার লিগের একটা বিপিএল আরে প্রথম কি এটা ঠুয়া ঠুয়া মানে ঠুয়া কি এখনো মাথা এটা ঘুরতেছে দেখার কি আছে ভাই? এটা দিয়ে দাও না ভাই। দেখার কি এখানে আছে আবার দেখার মানে কি আছে? কুয়ার কথা আছে কোথেকে এখানে ইটস আ ফাকিং পেনাল্টি এখন ডিপেন্ড করে হচ্ছে হলো This is not a close enough decision to go to the monitor. এটা তো 50-50 না। নরমাল জিনিস ক্লাব আরে ভাই, এই রেফারি গুলারটা চুষটা দেয় নাইলে তো এটা হওয়ার কথা। ওর হাতটা কি মানে বাইরে ছিল না না বডির ভাই ও তো হাতটা ভাই, এটা তো- ছড়াইছে, তুমি দেখো ও ভাই তো হাতটা তো ইনজুরিতে পড়াতে ও আর রুমে বসে আছে ভাই ও আর হাতটা রুমে ছড়াইছে। বসে ইনজুরি হ্যাঁ এই ড্যান্স দিতেছে যদি ছড়ালে হয় এটা ইটস আ ফাকিং পেনাল্টি পাগল একটা। Penalty দিছে। Oh yes. অফ কোর্স দিছে। স্টোনওয়াল পেনাল্টি ভাই এবার মানে কি বলে অ্যাড্রিয়ান নাই সমস্যা নাই if they give ভাই লিভারপুল হারলে সবাই Victor আমরা Lindelof won, সবার টাইটেল রেসে আছি ভাই। লিভারপুল হারা সবার জন্য জরুরি। মানে ওরা পসি ভাবটা লিডারটা দিছিল ফার্স্ট ম্যাচে কেপি ভাবটা এরকম লইলো যে মনে করো রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমে লাগতে গেছিল বলটা আরো হাত দিয়া যে ঠেকাইতে গেছে এর লেগে হাতে লাগছে এর লেগে পেনাল্টি না গায়ের মধ্যে ছিল। ভাই রিপোর্ট সিস্টেমে লাগলে সমস্যা কি আমাদের হামেস ভাইয়ের তো একদম ওই জায়গায় লাগছে ও তো তাও খেলছে কালকে সমস্যা কি এটা বলই তো লাগছে খালি দেখলাম তো কি খেলছে 2 পয়েন্ট দিছে এই জন্যই তো আমার নেওয়া উচিত হয় নাই এই সপ্তাহে। ভাই, রিমেম্বার দ্য গোল্ডেন রুল, ইংলিশে রাখতাম টিমে তাও পয়েন্ট দিত না আমাদের। রিমেম্বার দ্য গোল্ডেন রুল, রিমেম্বার দ্য গোল্ডেন রুল, স্পয়লার না। কেপি তুমি দিও তুমি বইলো কি হইতেছে সমস্যা নাই ঠিক আছে। Oh no. What was that, Kevin? What was that? what the fuck did he just miss the দেখো pen তোমার বুঝতে হবে ও কোন ক্লাব সাপোর্ট করে, ঠিক আছে? না ভাই আল্লাহ মাই বয় আলো ঠিক আছে, ভাই ঠিক আছে। not Childhood even close, Liverpool. man. ক্যাপ্টেন অন দ্য ফিল্ড, ক্যাপ্টেন ফর ম্যান সিটি, চাইল্ডহুড লিভারপুল ফ্যান, পুরা ক্রাউন সিমেন্টের অবস্থা। ভাই এখন Your at least goal খাও না। your club player, my club fan. We are very proud, bro. কার কথা বলছো? আমাকে ভাই বলছো? আমি না কেভিন ডে ব্রুইনের কথা বলছি, ও তো চাইল্ডহুড আচ্ছা, লিভারপুল আচ্ছা। ফ্যান। Oh, that's a bad miss. No, but unlike him, he's been playing very well though, Kevin. ও Gabriel's- ভাই পেনাল্টি মিস ভাই ব্রুনো করে সো পেনাল্টি মিস ইজ penalty হইতে পারে penalty Penalty- আচ্ছা কেউ লুকম্যানের penalty miss দেখছো কালকে? এই কুত্তার বাচ্চা তুমি কি খেলো? The under ও জানেন কিছুটা what a miss. ভাই ও চিন্তা হ্যাঁ? করছে যে আমি 95 শালা। মিনিটে একটা পেনাল্টি দিব আমি একটা মানে পেনাল্টি করব মানে আমি নিজের হিরো বানায় দিব হ্যাঁ এটা যে একটা বড়দের মতো Bad miss, সেটাই ও বুঝে গেছে হ্যাঁ এটাই মপে করছিল শালা। আমাদের সাথে মপে ওই যে পেনাল্টিতে গোল দেওয়ার পরে হ্যাঁ কান্নাকাটি দিছে হ্যাঁ ফুলহ্যাম যে হ্যাঁ, রেলিগেটেড হবে এরে দেখলে কি মনে হয় জানো? এটা দেখলে মনে হয় যে জুমা রিইনকার্নেশন, ইংলিশ কার জুমা। Oh, ও মানে দে জটাকে কিছুই হইবে না, কিছুই হইব না, কিছুই হইব না, কিছুই হইব না। আরে ভাই কেন stays out. কেমনে ঢুকে নাই মাই গুডনেস শানুরের কুফা পড়ছে, শানুরের কুফা পড়ছে। আমি বলে কুফা আমি মানে কি এটা কি হইলো আমার জটা এটা কেমনে ঢুকে নাই? ও আচ্ছা গ্রেট সেভ। ও ধরে নিছে এডারসন গুড সেভ এডারসন। এই যে এডারসন এরকমই করে বুঝছো, এই মানে আকাইম্মা করে সারা ম্যাচে, ঠিক আছে? লিভারপুলের সাথে কোনো একটা মানে লাইফ সেভিং মোমেন্টে মানে মুখেও লাফি খেতে রেডি আছে কিন্তু গোল দিতে দিব না, লাভ নাই, ব্রাজিলে তাও চান্স পাইবি না। কে ভাই এই, কে বলেন ব্রাজিলে চান্স পায় নাই এটা না না, আমি এডারসনের কথা কইতেছি। এটা ও এডারসন এটা ভাই কি ব্রাজিলে issue, যতই অ্যামেজিং কিপার্স
অ্যামেজিং দুইটা কিপারের সাথে হ্যাঁ। ব্লেসড ব্রাদার। বাট এডারসনের সেভ কিন্তু আরো বেটার, এডারসনের কিন্তু সেভ বেটার। অ্যালিসনের একটা জিনিস আছে যে ওর গেম রিডিংটা টপ নচ। আর কমেন্টিং অন দ্য বক্স, Acha, let me ask you guys, because এখানে তো সবাই neutral. What do you guys think of Mendy so far? Edward Mendy. What do you আমি guys বলি think আগে, of? আমি আগে বলি, Sorry? আমি আগে বলি রাহুল। হ্যাঁ কেপি গো অন। Edward Mendy isn't anything special, but when your main keeper is Kepa Arrizabalaga, you don't need a special keeper. This is exactly what I was gonna say, bhaiya. To But be he does honest, the basics. He does the basics. Yeah, towards হ্যাঁ the হ্যাঁ last, ওটাই তো বলতেছি। না একটা কথা বলি ভাই, আমি বলবো Mendy is a good keeper, but towards the last 2 seasons seeing Kepa Arrizabalaga in goal, হ্যাঁ মানে you're just used to seeing shit saves and not saves, মানে সেভ করবে না, তারপরে ইজি ভুল করবে, এই জিনিসগুলো দেখলে ভাই মানে that's why after you're seeing Mendy doing these easy things very well, you're probably like, oh, he's a very good keeper. He is a very good keeper, but he's not like ekdom generational talent. No, I don't think so. But he's like Ederson when you have Kepa, let's say when you have Kepa, you don't need anything space. You don't need a special keeper. I'll be honest, I think আমাদের এই যে এমি মার্টিনেজ অ্যাস্টন ভিলা চলে গেছে, I think he's better than Mendy. I think they're similar level though. I think they're of a similar level. Like him, I think what's really helping you guys is that you guys finally have someone যে আর কি কেপার মতন সব ভুল করতেছে না, like কেপার 20 teams 25th best keeper, 20 teams 25th best keeper, তাহলে তুমি বুঝো তোমরা মানে মানে ফারারির দামে 25th কিভাবে ভাই? ইউনাইটেডের ডেহেয়াও তো 20 তে তো অফকোর্স ও তো টপ 5 এ ছিল। ডুব্রাভকা কে আমি তো আরে বৈজ্ঞানিকের মতো কথা বলতেছো না, একটা স্ট্যাটস আছে সেভ পার্সেন্টেজ নাকি জানি ওই সিজনে 20 লিগ টিমসে 20টা লিগ টিম 25th বেস্ট কিপার কেপা, মানে তুমি চিন্তা করো কয়টা আমি জানি না ও কয়টা শট সেভ করছে। রাহুল ভাই এটার স্ট্যাটটা আছে, ও কয়টা শট ফেস করছে তুমি জানো রাহুল? আমার কেপা, হ্যাঁ কেপা বারে লাগলে কি অন টার্গেট ধরা হয়? আমার তো মনে হয় না, রাইট? অথবা না বারে লাগলে অন টার্গেট ধরা হয় না, তুই মিস কর আরে গাছারি কাপ of all the goalkeepers in the কেন ববি জটারে দিলেই পারতো। আরে ভাই আমি কেন চিল্লাইতেছি, আমি জানি যে হারবে কিন্তু চান্সটা কাজে লাগারে মানে বাপ। অথবা what would happen? It's been a tight match. It's been both teams have had chances. ভাই গোল লাইন থেকে কেউ একটা মানে শট ডিফ্লেক্ট করলো, বলতেছে যে পেনাল্টি পাইলেই হয় না, নিতেও যেতে হয়। ব্রুনো মিস করে না, ও গোলকিপারের হাতে মারে। আমারে ফ্যাবি আমার টাকা দিয়ে কিনা যায়, পেনাল্টি সবাই মিস করে ভাই। আর মোহাম্মদ আদনান বলতেছে হায়রে কেপি ভাই মুখে বারবার কইতেছেন এক্সপেকটেশন নিয়ে খেলা দেখতে বসেন নাই, তাইলে গোমেজ যে খারাপ খেলতেছে ওরে গালি দিতেছেন। কারণ গোমেজ তো খারাপ প্লেয়ার না, এটাই তো ঝামেলা। ও যদি খারাপ প্লেয়ার হইতো ও বাজে খেললো সমস্যা না, আর এক্সপেকটেশন নাই মানে কি? সিটির টিম at home they are better than Liverpool team, especially when you don't have two key players. But তার মানে এটা না যে তোমার লাইসেন্স দেওয়া হবে তুমি মানে ঘোড়ার মতো। For me City is much weaker without Aguero না থাকলে there's something missing in there, মানে 50-50 চান্স গুলো আর নেয় না, যেটা Aguero থাকলে they're very clinical. City lacks a leader ভাই, City lacks a leader, হ্যাঁ ইনজুরি City lacks a leader slightly. ভাই Jesus is not working for them at all. আমি যেটা বললাম সিজনের শেষে 10টা গোল দিবে, বাট এই 10টা গোল তো ডাজন্ট ম্যাটার ইফ ইউ ডোন্ট for me Jesus is একদম ভুল বলছো রাহুল, তুমি বলো তারপর আমি বলছি। No, for me Jesus' overall play is not as good as Aguero's, even though he does get goals. Last season 20টা করছে না, 19-20টা গোল করছে in all competitions, কিন্তু ওর প্রবলেম হচ্ছে I don't মানে he does press a lot, that's why he's in the team, but in terms of his overall play Aguero's সাথে যে Kevin De Bruyne's সাথে যে understanding,
ওটার Aguero অনেক better, and I feel like ওটা মানে when you're playing against De Bruyne and Aguero, it's a different ball game. You're sitting back, you're afraid যে কোনো মুহূর্তে they'll hurt you. But আমি Gabriel Jesus একই লেভেলের ইন্টিমিডেশন দেয় না। গ্যাব্রিয়েল জেসুস যখন মানে তার ফার্স্ট নাকি সেকেন্ড, ও তো 2016 আসছিল, ও যখন মানে ফার্স্ট সেকেন্ড সিজন, যে সিজনে সিটি সেঞ্চুরিয়ান করছে, গ্যাব্রিয়েল অগুয়েরো মিস হওয়া তো যতগুলা চান্স পাইছে ও প্রত্যেকটা চান্সই কাজে লাগাইছে। হোয়াট হ্যাপেন টু হিম আফটারওয়ার্ড ইজ আ ভেরি পোর 2018 ওয়ার্ল্ড কাপ। ওই ওয়ার্ল্ড কাপটা ওর মানে ওর অ্যাজ আ ফিনিশারের কনফিডেন্স খুয়াই দিছে। But he's still 23 years old. I do believe that he has a lot of time to grow. He's only 23, yeah? ভালোই। হ্যাঁ, I have to be honest, like I like I didn't say that, but I don't think যে মানে 23 years old ঠিক আছে, but he's been in the Premier League 4 years, and ওর যেটা বললাম ও গোল দিবে, শানুর ভাইও বললেন ও 20টা গোল দিছে লাস্ট সিজন, শানুর ভাই না রাহুল ভাই বললেন ও 20টা গোল দিছে লাস্ট সিজন। হ্যাঁ, আপনি এটা একটু বের করে দেখেন এগুলা কয়টা ম্যাচ উইনার ছিল, অথবা এগুলা কয়টা ওয়ার গোলস দ্যাট মানে ওয়ার এগেইনস্ট গুড কম্পিটিশন। হ্যাঁ, আমি তোমার একটা জিনিস বলি, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি, বাট কয়টা ম্যাচে মানে ও ব্রেস করছে এটা বল। ইফ হি স্কোর মানে ওর কিন্তু অগুয়েরোর মতো ব্রেস আর হ্যাটট্রিক করে না। এই আমি বলতেছি না যে অগুয়েরো অনেক ক্লাচ প্লেয়ার, কিন্তু অগুয়েরো যেমন মানে হইলে 2টা গোল 3টা গোল মারলো, ঠিক আছে, জেসুস কিন্তু এরকম দুটা গোল আমি মানে খুবই কম দেখছি। হ্যাটট্রিক তো পরের বিষয়। তো তুমি যদি 20টা গোল যদি হয়েই থাকে, আই ডোন্ট থিংক ও 20টা গোল মারছে এক সিজনে, মানে এটা ইন সেঞ্চুরিয়ান সিজন বাদে, সেঞ্চুরিয়ান সিজনটা হইছে। এর আগের সিজন 53 গেমে 23 গোলস, তার আগের সিজনে 47 গেমে 21টা গোল। তার আগের সিজন একটা কথা কি with the amount of service that he is getting from De Bruyne, even last season ও সিলভার থেকেও পাইছে ভাই, he should be, ওকে কে বলছে একটার বেশি গোল না দিতে? as a striker you have to take up your opportunities, চান্স আসবে you have to try, তার মানে ওর ভিতরে সেই ব্রেভনেসটা নাই যে আমি I will take it on, that's something that he probably যেটা বললাম না for the last 2 years he has been মানে ওই অ্যাসপেক্টটা ও স্ট্রাগল করছে। সো ও করে কি, ও মানে অন্য অ্যাটাকের অন্য সাইডে সে কন্ট্রিবিউট করে। মানে তুমি যখন ফার্স্ট 2টা সিজন দেখছো, ওরে কিন্তু দেখছোই যে মানে মানে ফক্স ইন দ্য বক্স টাইপের প্লেয়ার ছিল, যে তোমাদের টিমে যেমন চিচারিটো যেমন প্লেয়ার ছিল না, as a City player you need to be a bird. I'm actually in Ireland right now. Yeah, scouts. James, look at me like that. Absolutely incredible. ভাই রাহুল ভাই আপনার sorry ও যেটা বলতেছিলাম ভাই, as a City player it's good if you're a as a City player it's good if you're a মানে fox in the box, because আমি যেটা বললাম your players are contributing so much to your team, they are making the ball for you, তোমার জন্য বল বানায় দিচ্ছে, তাহলে এগুলা কনভার্ট করবা। তোমার যদি একটা দেওয়ার পরে if you just settle for mediocrity, that's not a good sign. হ্যাঁ, especially in the Premier League when teams can just instantly make a comeback like this, একটা চান্স লাগে একটা টিমের মোমেন্টাম গেইন করতে, একটা চান্সে ওরা। and I do not disagree with you at all, কিন্তু জিনিসটা কি I feel যে to him it will take a bit of time, এটা আমি পার্সোনালি মনে করি, কারণ আমি তো ব্রাজিল ফ্যান, তো আমি তো ব্রাজিলের প্লেয়ার গুলো খুব মানে ভালো খারাপ সময় আমি মনিটর করে মানে আমি ওইভাবে করতেছি, আমি কোনো আনবায়াস মানে আমি কোনো মানে আমি যত অবজেক্টিভলি বলতে চেষ্টা করতেছি অতটা। হ্যাঁ, তোমার কথাটা আমি এগ্রি করি, আমি কিন্তু ডিসএগ্রি করি না, বাট এখানে 2টা জিনিস তোমার একটু খেয়াল রাখো, যে জেসুস ইজ নট দ্য বিগেস্ট মিসার অফ ফর ম্যান সিটি। রাহিম স্টার্লিং তো 25-30টা অলমোস্ট 30টার মতো গোল করে, মিস করে কয়টা? কথাটা বুঝাতে পারছি না? মিস করে কয়টা? আরে যেখান থেকে মিস করতে লিওনের সাথে। So what happens with the money thing is he runs across him, so you know penalties. এই যে দেখছো ডে ব্রয়না placed his alliance for our club, সমস্যা নাই, পেপ গার্দিওলা যখন চলে যাবে তখন তো সিটির আর বেল থাকবে না, there is always a special place for you. That's my question, who will they hire? Because Pochettino, I have a feeling Pochettino.
আমার মনে হয় না I- ওলেকে ওরা এই সিজনের আগে মানে ফায়ার করতেছে। হ্যাঁ, ওরা ফায়ার করলেও এই সিজনের শেষেই করবে, ওরা এখন করবে না। এটা বলার জন্য বলতেছে, বিকজ মানে হবে না। It's the তোমরা Glazers, এই you জিনিস never- আই আন্ডারস্ট্যান্ড, তোমাদের ক্লাবের ওনারটা একটা স্যাবোটার, বুঝছো? জাস্ট ওই স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন যা ট্রফি আর যা নামটা কামাইছে, ঠিক আছে, ওইটা দিয়ে আর ব্র্যান্ড ওইটা এতটা হয়ে গেছে। ওইটা কিন্তু জীবনেও ওইটা কিন্তু ভাই ও কোনো ওনারের জন্য ট্রফি জিততে পারে না। যেমন চেলসি জিতছে, যেমন সিটি জিততেছে, ও নিজের মেরিটে, ও নিজের জাজমেন্টে হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ, জিতছে। হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি। স্যার অ্যালেক্সের স্যার কথা অ্যালেক্স বলছি, ফার্গুসন, স্যার অ্যালেক্স না, স্পেশালি ফার্গুসন, ইভেন না, ওয়েঙ্গারও, স্পেশালি অনেক ইভেন ওয়েঙ্গারও। হ্যাঁ না, না, ওয়েঙ্গার especially, তো but জিতে নাই, ওয়েঙ্গার তো জিততে পারে নাই হচ্ছে হলো ওনারের জন্য। বাট স্যার অ্যালেক্স তার লাস্ট যেসব ইপিএল ট্রফিস ছিল, মানে পোস্ট রোনাল্ডোর ফাইনাল সিজন থেকে, মানে আর আমার কাছে ওটার পর I found this piece of information when the Glazers bought United. I don't know which year. Rahul bhai, do you have any idea কোন no, year? আমি বলি, it's not true that Sir Alex spend করতো না. Pre-Glazers he used to spend quite regularly. Pre-Glazers. But Now, when post will Glazers he the had to start Glazers buy managing. us, bhai? I'm not sure. When did the 2004-5. Glazers buy us? 2005. This is what I'm trying to say. 2004-5 এ I think আমরা রুট বিনস্টলকে তখন সেল করছি নাকি জানি না। We না, made some তারপরে না, really high. তোমরা সিক্সে We made ফাইভে না। সিক্সে What I'm trying to say is, bhai, 6. what I'm trying to say is they bought player, মানে they bought a $1 billion debt with them. হ্যাঁ, এই $1 billion ডেটটা মোটামুটি স্যার অ্যালেক্স প্লেয়ার সেল করে তারপরে রেভিনিউ বাড়ায়। স্যার অ্যালেক্সের অনেক বড় হাত ছিল এটা ডিমিনিশ করানোতে। এই কারণে we had to sell players like Ronaldo, we had to sell players like Ruud van Nistelrooy. With the case of Ronaldo, he would have left No, some players. They just leave. I know, but we could have tried harder with Ronaldo. I'm pretty sure Ronaldo ke মানে একটা নিউ No, they did try. না, I don't think so. I saw the whole incident happen. I get it. It was his dream to play for Real I Madrid. saw When the whole. Madrid calls you, To play for Real Madrid, but still, মানে I don't know. আমি বুঝতে পারছি, I understand you, as কিন্তু soon as তুমি বলো। আমি একটু বলি, as soon as 2008 এ মস্কোতে ফাইনাল জিতছে, Ronaldo was like, I want to leave for Real Madrid, and Sir Alex ওর সাথে negotiate করে, they negotiated one more season, just give me one more season and then I will sell you, and he would have left regardless. এখন টাকাটা হয়তো বা negotiate করে, on hindsight they could have gotten more money, but at the time 70 or 80 million seemed like a lot of money, because তখন it was That was a world record. but like I think ওরা যতটা ইজিলি ওকে ছেড়ে দিছে, হ্যাঁ, ততটা ইজিলি হয়তো ওকে, মানে ঠিক আছে আমি রোনালদোটা বললাম না, বিকজ আপনারা বলতেছেন what I will say is what I will say is if there were different owners or more ambitious owners, they would have bought a replacement for Ronaldo. Because as I said, the $1 billion debt really মানে stopped Sir Alex in his tracks. আমি কিন্তু বলবো, if the Glazers weren't there, Sir Alex would have won at least 2 more Champions Leagues. এটা রাহুল ভাইও বলছেন যে the only black spot on his CV is that ওনার মানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কম ছিল। একটা ব্যাকিং, ও তাও মোটামুটি যা ব্যাকিংটা পাইতো, he could have bought better players in all of them না, কয়েকটা পজিশনে he could have bought better players. আমি তোমার রোনালদোর ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমি এগ্রি করি, কোনটা জানো, মানে ওটার জন্য রোনালদোকে সেল করে না, ওটার জন্য রোনালদোকে সেল করে গ্যাব্রিয়েল ওভারটনের মতো প্লেয়ারকে কিনছে। তুমি এই আর্গুমেন্টটা বললে I would have agreed completely. করে নাই, because to replace Ronaldo you need a player of similar caliber. ঠিক আছে, তুমি 80 মিলিয়ন দিয়ে প্লেয়ার সাইন করো না, you sign a player who's going to do the job for you. Hey ভাইয়া, their number 7 was necessary. Antonio Valencia. না ওটা তো পরে, ওই যে সিজন রোনালদো গেছে তারপরের সিজন the number 7 was Michael Owen, and Michael Owen actually short termer জন্য কিন্তু খারাপ বাই ছিল না, but they didn't replace Ronaldo. They kind of put it on Rooney, যে এখন you're the main player and Nani, we're going to promote you, and it did work for a while, but Nani was always very inconsistent. But Sir Alex knew how to manage teams. That's his great quality. But I will say this: Sir Alex, no, 90s throughout the 90s and almost towards let's say 2004 পর্যন্ত, Sir Alex consistently had the best teams on the biggest budget in all of English football. So he did spend, but একটা পর্যায়ে গিয়ে he when after the Glazers came, he had to kind of manage. He didn't have that
ability to he spend. had And to settle the ওটাই debt কিন্তু অনেকটা রুনি শুনো ব্রো debt কিন্তু ভালোই রুনি settle 30 করতে মিলিয়ন ব্রো তোমার নামটা Ferdinand কি অনেক ব্রো কিনছে, আমি অনেক কিনছে। we are having a lot of talk কিন্তু তোমার নামটা আমি মানে we didn't মানে I didn't get আরিয়ান your ভাইয়া name হ্যাঁ আরিয়ান শোনো ব্রো আমি তোমার জিনিস বলি রিও ফার্ডিন্যান্ডকে 30 মিলিয়ন ওয়ান সেবাস্টিয়ান ভেরনকে 30 মিলিয়ন ঠিক আছে জেপস্টেমও মনে হয় ভালো দামে কিনছে হ্যাঁ। সো মানে ওই কনটেক্সটে He- কিন্তু ইউনাইটেড ওয়ার অ্যাকচুয়ালি ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট স্পেন্ডার্স ইফ নট দ্য বিগেস্ট they মাদ্রিদের were, পর but yes they were হ্যাঁ good spenders. They were not bad spenders. yeah They didn't they were hardly they were had not few bad flops. spenders মানে every yeah signing was exactly bang for buck কথাটা বুঝছো এভরি মানে হ্যাঁ এখন যে ক্লপের টাইমে লিভারপুলে যেটা দেখতেছো মানে রাইট নাও ওটাই, সাইনিং এ ওই Very টাইমে similar. মানে হ্যাঁ এভরি because সাইনিং ভাইয়া এক্সেপ্ট ফর I ফোরলান think আর বেরন এভরিথিং ওয়াজ ব্যাং ফর বাক I think during Sir Alex's spending time, Sir Alex had a huge hand in the transfers. Like Sir Alex decided who he wanted to buy, did right? If I'm not wrong, that is because and এখন তো board has a say in it because board says যে আমি এই প্লেয়ারকে কিনবো না কিনা আমি ওকে কিনবো না কিনা যেমন I like No. Cavani I really do I like him as a player but he was not a player he was not a Ole signing he was clearly a That's আমি বলি ঠিক আছে Justice Elite signing. no Justice manager Elite signing. I'm only Zafir, no manager in the modern day will have the kind of power that Sir Alex had. Modern footballer সম্ভব না. So what do? You have a technical director who works in conjecture with the manager Because, and the owner. basically he's gonna be my messenger to the board. Exactly. This guy ওটা নাই, man. technical And that's- director will be my messenger to the board that he will send the message through to the board যে my wants this player এখন যদি ওলে যদি যে এখন সিইও কে বলে যে আমাকে স্যান্ট্রো এনে দাও স্যান্ট্রোর ডিলটা তো স্যাংশন ভাইয়া 120 মিলিয়ন even for United that's fine United can buy him they can buy Sancho for 120 million but they probably decided যে না আমরা এই টাকা দিয়ে will sign a few players যাদের আমরা এই জার্সি টাকা দিয়ে এটা তো আছে বাট মূল কথা হলো আমি স্যানচোরের জন্য টাকা দিব না করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিক আইছে ঠিক আছে আই নিড টু টেক মাই ডিভিডেন্ড ঠিক আছে তোমরা মুড়ি খাও আর আরেকটা জিনিস কি হি মানে ডোন্ট গেট মি রং ব্রো বাট ওলে হচ্ছে হলো হি ইজ জাস্ট ওয়ান স্টেপ বেটার না ইয়েস ম্যান হচ্ছে না হি ইজ জাস্ট ওয়ান স্টেপ বেটার দেন লিভারপুলস ব্রেন্ডন রজার্স মানে ওকে ওনার্স ট্রাস্ট করে না ওকে ওনার্স ট্রাস্ট করেই না যেমন হ্যাঁ they're not trusting the process they're not trusting the process there is a clear process that is going on at United আমি বলবো না we're making huge strides but there is a process that is going on at United যেটা board দেখতেছে না যেটা অনেক ফ্যান্সরাও দেখতেছে না I've seen this before Chelsea the অনেকবার with especially with Conte when Conte was back the first season he did well but then dressing room ঝামেলা শুরু করে কস্তাকে বের করে বোর্ডের সাথে ফলো আউট করছে and then the board is like we're not going to back you তোমার এক বছর কন্ট্রাক্ট বাকি we'll just এটা কন্ট্রাক্ট চলে যাবে তারপর তুমি চলে যাবা মানে basically that's what the whole situation was and I feel like with Solskjaer he earned a lot from he earned something from the sacking if I'm not wrong he earned 8 million I think he earned 8 million he had one কন্ট্রাক্ট এক বছর বাকি ছিল ওই এক বছর আমি জাস্ট একটু ছোট্ট করে আমি একটু অ্যাড করতে চাই ব্যাপারে যে if we look back that মানে চেলসির যে ইস্যুটা আর ইউনাইটেডের যেটা একটু ডিফারেন্ট ইন দ্য সেন্স দ্যাট ইউনাইটেডের কিন্তু মানে the process that you're talking about Zafir I agree যে United are in a process but is it necessarily the right process or the right project I'm not sure এখন আমি বলি can I say something Shanu আমি বলি I like some because parts the of the board process because the I like board is some not parts convinced of the process, but পুরাটা আমি লাইক করতেছি না পুরাটা আমিও লাইক করতেছি না because it clearly still seems that Ole has players like Pogba in his plans which is I was always a huge Pogba fan আমি Pogba fan ছিলাম Pogba-কে নিয়ে মানুষ পচাইতো আমি এটা নিয়ে I would defend him but there is a limit to everything when there are more talented players not talented Pogba is very talented Pogba is probably the most talented player we have আমি বলি ঠিক আছে like it let's say people are most teams are playing 4-3-3 now or a variation with 4-2-3-1 and there are players who are lesser in terms of skill than Pogba but who are far more effective like আমি মেডিসিনে খেলা দেখলাম আজকে কালকে মেসন মাউন্টের খেলা they are nowhere near as good as Pogba in terms of individual ability first yellow card of the match কে ভাইয়া কে পাইছে মামা মাটি
But I mean, যেটা বলতেছি হচ্ছে, they more than make up for it through their heart, their determination, their বাবা desire. ছেলেটারে passion. এত জোরে লাফি মারার Because দরকার ছিল। sometimes talent doesn't pull you through. Sometimes talent just does not pull you through. You Yeah, have to exactly. be Especially in the Premier League. determined, especially in the Premier League. Because bhai, talent doesn't matter. তুমি একটা talented player হয়ে you're gonna think you're better than everyone. That's not just gonna cut it. এ মামা হ্যাঁ, এটা তুমি ভাই, কি করলা? এটা তুমি কি কি করলা ভাইয়া? মামা? এই পোলাটা এত সুন্দর করে আমাদের একটা গোল বাঁচাই দিল আর তুমি ওর পা And লাথি they মারো। say, is he? I wonder if it's a serious injury. He is It looks like fatigued, a. he is tired. মানে এই Good ইনজুরিটা ও ভাইয়া, ফ্রেশ কেভিন ডে ব্রয়না মানে এত You never, feel পাইতো না। you don't know with De হ্যাঁ, Bruyne because he's an injury. হুম। মানে, he does get injuries. ওইটাই তো বলতেছি, এটা যদি একটা there ফ্রেশ are some top players who get in. এইসবের জন্য ল্যাম্পার্ডের মতো প্লেয়ার was just so priceless. ও Never যদি injured, একটা always He's prolific. running it. ও যদি He's gonna ফ্রেশ run it হ্যাঁ off. Run it off. হ্যাঁ Nah, ও bhai, যদি একটা run it off may not work in the long term because if it's a serious injury and you play and you aggravate it, you're just making it শুনো, worse. পেপ গোয়ার্ডিওলা ভ্যান ডাইকের ইনজুরি দেখার পর ও লেজিট ভয় পাইছে, ও ডে ব্রয়নের অনেক প্রোটেক্ট করে খেলতেছে। ও রাশ করার জন্য ডে সিজনটাই ব্রয়ন এরকম, ধরা সিজনটাই খাইছে। এরকম ভাই। তাও আপনারা তো লাক ভালো, আপনাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ গ্রুপটা মোটামুটি তাও সিম্পল পড়ছে, মানে অত হার্ড পড়ে নাই। ফর টিমস যাদের বেশি হার্ড চ্যাম্পিয়ন্স লিগ গ্রুপ পড়ছে তাদের আবার মিড উইকে খেলার পরে ওই একটা বেটা উইকেন্ড একটা তোরা ম্যাচ থাকে। ওই শালা চ্যান্সেলো, তুই একই টিমে খেলে মানুষরা থাবড়াইছস কি লিগা? কারে সাপোর্ট দিতে ভাই? Diogo Jota. জোটারে জোটা তোর ভাই লাগার কথা। এই পোলাটা শুনো, তুমি ডিয়াগো জটারে এখনো চিনো নাই। ও এমন একটা প্লেয়ার যে একটা গোল মিস করলে খ্যান De করে Bruyne না। কিন্তু limping, কোনো মতে দৌড়াচ্ছে ভাই. It doesn't seem. ঠিক আছে, Maybe he'll run it off. আল্লাহ, সিটি টাইটেল ভাই, মানে শানু ভাই আজকে আর্সেনালের ম্যাচ ছিল, হবে হবে মিডনাইটে। রাতের বেলা আর্সেনাল। গ্যাব্রিয়েল আচ্ছা, আজকে এই রাখবে তো? গ্যাব্রিয়েল আর লিভারপুল আজকে জটা পাস ইট টু মানে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ডোন্ট পাস ইট টু সালা, ফাকার অলরেডি গট আ পেনাল্টি গোল। গুড সেভ ফ্রম এডারসন। ও সেভ হইছে। কাউন্টার ইজ দ্যাট ফিল ফোর্ডেন নাকি ক্যান্সেলো? Oh wow, Cancelo. Oh, good goalkeeping. Oh, end-to-end stuff there. Good goalkeeping. De Bruyne looks to have, ran it off. Yeah, he looks to have run it off. Huh? দুই ব্রাজিলিয়ান কিপার দেখাইতেছে যে কে এক নাম্বার হইব। সিটি অ্যাটাক হচ্ছে, মানে ওই যে জটা ওই সাইডে আছে, লুক বাস্কেটবল খেলতেছে, আলাকে দিবে, অসভ্য এইটারে কেন এই মানে জটা শটটা হইলে ঠিক মতো Mistake by Ederson. It was a mistake. Mistake by আরে আমার যে এত রাগ লাগতেছে, এডারসন এত মিস্টেক করতেছে। That should be an offside because এটা গোল হইতো না। এটা গোল হইতো না because মানে অফসাইড ছিল। এডারসন এতটা মিস্টেক করতেছে, তাও he would end up being the মানে winning team or get something out of this match. এই টিমে না, the way both teams are মানে এই ম্যাচে both teams are playing in a way where I don't think it will end up in anything other than a draw. I don't see City winning this. Could be. লিভারপুল একটা গোল দিলে দেখবেন সিটি। I don't know why, but City কে এই সিজনে মনে হয় they don't have any belief. মানে something is wrong. মানে ভাই আমার কাছে they are very reliant. জানেন আমার কাছে এখন মনে হয় পেপ is gonna get sacked before. না আরে পেপ স্যাক হবে না তো, পেপ তো আর আছেই এক সিজন, পেপের কন্ট্রাক্ট আছেই এই সিজন, রিনিউ হবে না তো, এটা ওর কন্ট্রাক্ট রিনিউ করবে না, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং, রিনিউ করবে না, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং, মানে ও স্যাক খাবে না, বাট রিনিউ করবে না, দ্যাটস আ ব্যাড থিং। আর City are not like Chelsea. City are not reactionary. Chelsea Romaner মতো না, like they see a project through mid season এ খুবই কম স্যাক, মানে মোরানোরা স্যাক করছে মিড সিজনে, they don't usually sack mid season করে নাই, no unless like
খুব City বাজে are অবস্থা run হয়ে in a যায় very very good way. City হ্যাঁ, are they run in a very good way. হ্যাঁ। unless ওদের there's like টাকা a পয়সা in terms of মানে খুব not খুব not প্রবলেম হয় মানে যেমন I don't think যেমন you lose the dressing room or you lose the মানে you lose I the don't think players trust, মানে players City start playing consistently bad, তখন you sack a City- manager আমি বলি City আর City Chelsea- City are বল, probably বল। don't have won as many trophies. মানে I think they've won slightly less, but they're run more like a stable organization, where হ্যাঁ, Chelsea is more হ্যাঁ। reactionary. হ্যাঁ হ্যাঁ, Whereas Chelsea- আমি বলি হ্যাঁ, কারণ নাইলে- সিটি একটা ফুটবলিং they গ্রুপ, did make some ওদের মানে ওদের problem দে আর হলো আ ওদের ফুটবলিং defense টা। প্রজেক্ট। সব দেশের ফুটবল টিমে তাদের হাত আছে, হাত না তেল আছে, বুঝছো? ইন্ডিয়াতে তেল আর তেল। আইএসএল যেমন মুম্বাই সিটি মানে ওদের টিম, কথাটা বুঝো নাই? হ্যাঁ, আমেরিকাতে নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক সিটি, অস্ট্রেলিয়াতে মেলবোর্ন সিটি। হুম। So, মানে কি ওরা একটা আর রোমা- ব্র্যান্ড বানায় হ্যাঁ, ফেলছে, সিটি জিনিস, সিটি হ্যাঁ। এফসি টাকে একটা ব্র্যান্ড বানায় ফেলছে আর কি। হ্যাঁ, Yeah. আর City Ground. রোমান তো একটা সোল প্রোপ্রাইটার, একটা থাকে না, একটা কোম্পানি টাইপ থাকে না, পাবলিক লিমিটেড সোল। রোমান তো একটা ক্লাব, ওয়ান ম্যান। তো ওই আমার মনে হয় না মানে এটার There's no chance. মানে আমি যেটা বলতেছি, হ্যাঁ, there's right. absolutely no chance of Pep কিন্তু- Guardiola getting sacked. No chance. কিন্তু একটা জিনিস কি, মানে চেলসি কিন্তু অ্যাব্রামোভিচের ফার্স্ট টেনিওরে দে ওয়ার, কি বলবো, মানে চেলসি ওয়াজ রান অ্যাজ আ প্রজেক্ট, ঠিক আছে? কিন্তু হ্যাঁ, এই রিসেন্ট টাইমসে না দে মানে ডোন্ট রান অ্যাজ আ প্রজেক্ট। তুমি না, একা এখন আর না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইটাই Post 2012, post Champions League হ্যাঁ। trophy, Chelsea are run হ্যাঁ। like a football club এখন. It's more, হ্যাঁ। it's different এখন. He's not as passionate, but he's also much more logical. মানে দোনো দিকে আর কি, but he does, he spends. It's so important to have a club, মানে have an owner that loves the club আর কি, because they হ্যাঁ, true. think I know. I'm the অন্য ক্লাব they দেখি, think like Arsenal, fans. Man U. Exactly. I mean, Arsenal, Man U তে যখন দেখি, they're not always. হ্যাঁ, because ওরা মানে as a fan, when you're a manager, when you're a মানে fan of a club, যেমন মনে করেন if you had the financial Kyle backing Walker, right? কি budget touch. to Yes. buy Chelsea, হ্যাঁ, লুকাকু Chelsea's probably also really, Chelsea's already had a good year. যেমন আমি নিজের এক্সাম্পলই দিলাম, if I had the financial strength to buy United, I'd probably care more about the club because I like the club, because I am a fan of the club. When your owners are not fans of the club, they don't care about the club. And আমি খালি ইউনাইটেড এর বলছি না, আমি But আর্সেনাল not like, look at না, Liverpool's owner. I don't think রোমান they're ছাড়া সিমিলারলি আমি কমপ্লিটলি এগ্রি করি, রাহুল বলার আগেই আমি একমত যে রোমান ছাড়া কোন ক্লাবের ওনার্সরা দে আর নট প্যাশনেট Fan of- অ্যাবাউট ফুটবল, দে আর প্যাশনেট অ্যাবাউট মুলা। ঠিক আছে? exactly. They care. না হলে এখন কেন কিন্তু- লিভারপুলে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বানানো ধান্দায় আছে? হ্যাঁ, আমেরিকানরা ফুটবল রে I মানে think হ্যান্ড United or public limited company, because all the talks আছে। Romano কিন্তু last sure 4-5 not, বছর ধরে last 4-5 বছর ধরে he's caring about the bank statement as well. মানে ultimately it's a business, so আর এমন না যে বিজনেস হলে তুমি বিজনেসটাকে খুব খারাপ ভাবে ট্রিট করবা, মানে লিভারপুল অন্যরা তো ভালোই ট্রিট করে, there is a way, একটা স্ট্রাকচার থাকলে there is a way to হ্যাঁ, হাই গ্যাব্রিয়েল জেসুস শালারে কি মিস। ও আর আরেকটা কথা হইলো, অনেক ওনাররা বুঝতে চায় না What the hell kind of miss was that? আচ্ছা, বুঝলাম যে মিস করার পর চেহারাটা যে পুটকির মতো করে, এটা আরো মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ফুটকির মতো তুমি কোত্থেকে মেজাজটা খারাপ ওরে তোমারে আমি দেখি নাই, হঠাৎ করে আইসা দেখি। এটা বংশালে ভাই আপনার ফ্যান অনেক ভাই, সামহাই মিস্টার কমেন্ট্রি, ভাই, প্লিজ Mr. ডু Commentary. আসবে, ইউ আর সিম্পলি অসম। আমার গলা ভাই ভালো ছিল কালকে না ভাই। আসতেন, কালকে ভাই, I was resting. কালকে আমি আকিব ভাই শানুর ভাই মিলে ওয়াচ অ্যালং করলাম ইউনাইটেড এভারটন, ভেরি ইন্টারেস্টিং ম্যাচ। হ্যাঁ, ভালো খেলা হয়েছে, মানে আমার তো গলা অবস্থা ভালো ছিল না, তাই আমি অ্যান্টিবায়োটিক্স এর উপর ছিলাম। সো এই জন্য এখন একটু রেস্টে ছিলাম। ভাই এখন আসলে পারলে ভালো হইতো, কেবি ভাই তো আর লিভার মানে এভারটন হেটার। না আমি কালকে আই ওয়াজ মানে টায়ার্ড ছিলাম।
এটা কি মিস ছিল ভাই? Maximum That's penalty a- fans, মানে that counts as a clear cut chance কি by মানে? Jesus. That That's a does. clear chance. শুনো এক দেখো মানে দেখো রাহুল The ব্রাজিলের best strikers in the league. স্ট্রাইকারের অবস্থা হ্যাঁ এক You know এন্ডে what? খেলে রবার্টো You ফিরমিনো know আর এক এন্ডে খেলে গ্যাব্রিয়েল জেসুস you know who এই reminds me of? You know who reminds me of Gabriel Jesus? Morata. When he will get some goals, but he will miss 5 or 6. Man, it's এই যে like it's very আমার ভাতিজা frustrating. আইতেছে। খবরদার জটাকে সাব অফ করবি না যাই করবি জটাকে সাব অফ করবি না কালকে যখন হামেসকে সাব অফ করলো শানুর ভাইয়ের যেই এই যে মেজাজটা খারাপ ওইদিকে ওইদিকে হয়েছে। ওইদিকে আরে বাল ওখানে না না ওখানে 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 ওরে খাইছে ভালো মারছিল কেপি কোচিং করতেছে লিভারপুল আকিবের মতন না না আমি তো ফাঁকা দেখতেছি প্লেয়ার ডেব্রয়না যে অ্যাম্বিশিয়াস হয়ে মারবে ইনস্টেড ও কিন্তু চাইলে সাইড পাস ও কিন্তু চাইলে থ্রু বল মারতে পারতো সাইডে ফাঁকা ক্রসিং গেম খেলতো সিটি মনে হয় বেনানা ক্রসিং শট পায় না টাইপের মারছিল ভাই 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 ব্যাক পাস খেলিস না ভাই আমি জানি তুই বেকার কম্পোস্ট কিপার বাট প্যারা লাগে এসব মানে ডি বক্সের মধ্যে পাস করলে আর ভ্যান ডাইক না থাকে আর গোমেজ ভ্যান ডাইক না ভাই, থাকলে D-box এর গোমেজ মধ্যে কাট এমনিও তুমা pass মনে করতে হয় হয়, প্যারা লাগে ভালো ভ্যান ডাইক থাকলেও তাও প্যারা লাগা উচিত আল্লাহ! ভেরি ডেঞ্জারাস আল্লাহ কে মিস করছে কে মিস করছে কে মিস করছে আরে ধুত ধুত ফার্স্ট টাচটা ওয়াকাকুর মতো স্ট্রং হইতে হবে পাগলা লুকাকুর মতো এই যে Oh, এই যে কি dive। খেলে ভাই, ও ভাই, মানে ডাইভে কেমনে রেফারি ফাউল দেয় কেমনে ওরে ভাই। explain this আরে এই তো বৃষ্টির পানি পড়ছে শালার মতো সুইমিং করা শুরু করছে কান্ডকার হানতে হবে শালা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে বলে শুনো ওর মধ্যে ইমান আছে বুঝছো এজন্য গোল মারার পরে মানে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকে বুঝছো ও তো সৃষ্টিকর্তার ডাকে কয় যে আল্লাহ মাফ করে দিও এই গোলটা দেওয়ার পর যে আমি এততে ডাক দেই আল্লাহ মাফ করে দিও ভাই মাইন ছাড়া খুন খারাপই পয়রা হতে যায় মাপ চায় ঠিক আছে এটা তো ছোট্ট দাঁড়াও আমি আমার চুলটা বাইন্ধে আহি এরপর দেখ ধরতাছি তোমার দাঁড়াও জটা আর হ্যান্ডবল চাইস না সালা আবার পেনাল্টি চাই অসভ্য জটার একটা গোল দিতে দে সালা মানে আসি খালি হ্যান্ডবলের পায় তারায় পেনাল্টি চায় I'm getting freaking tired of seeing goals from penalties. সব ম্যাচে পেনাল্টি থেকে গোল পেনাল্টি থেকে পেনলা বললে কি আমার দোষ হবে এখন ওকে পেনলা বললে কি প্রবলেম হবে না না এটা কোনো মতে পেনাল্টি না এটা কি হাত তো ভাই পেনাল্টি বডির রিভিউ ভিতরে। হচ্ছে নাকি হ্যাঁ না হাত তো বডির ভিতরে ও ভাই। না এটা পেনাল্টি না এটা পেনাল্টি না এটা চাইলেও মানে ওয়েস্ট অফ টাইম এবং লিভারপুলের এটা একটা মানে এই এটা- লাইক আ স্ট্র্যাটেজি এটা ওদের জটা চাই আরে তোমরা বুঝতেছো না কেন জটা হাতের মতো- চ্যান্সেলর হাত ভাঙতে চাইছিল বুঝছো কারণ ওই হাতের যে খাবার খাইছিল তো ঠিক আছে একটু আগে খাবার খাইছিল না এই সালা এই বেটা ভাই তোরা ভাই মাপ চাই দোয়া চাই একটু সুন্দর করে খেল আবার পড়ছে সুন্দর ভাই করে খেল একবার এইসব পড়ার মধ্যে একবার হলুদ কার্ড দিলে এইসব প্লেয়ার গুলো শিখবে এতবার আর পরে সা- ধরতে না সালা ধরতে তো পড়ে যায়। শোনো সালারে আমরা হালাল নেইমার বলি বুঝছো ওদের পড়ছে তো হালাল পড়ছে কফ- যাক ভাই আপনি মানছেন ভাই সালা। আপনি মানছেন কেবি ভাই আপনি মানছেন তাইলে একটা লিভারপুল ফ্যান পাইলাম যে মানছে যে মানে সালা যে ডাইভিং করে হ্যাঁ এটা Diving, অনেকেই of course মানতে চায় diving না করে। সবসময় ডাইভ করে না বাট হি গোস ডাউন ভেরি ইজি ভেরি হ্যাঁ। ইজিলি ইউ নো সালাচ্ছে মানে ডাইভ বেশি করে। না ভাই আমার কাছে এই আমার কাছে শালা। মনে হয় ইভেন 2 ইয়ার্স আগে যে খেলা দেখতাম 2 ইয়ার্স আগেও যখন দেখতাম তখন প্লেয়াররা এত ইজিলি পড়ে যাইতো না এই ভারটা ইন্ট্রোডিউস হওয়ার পরে মানুষরা এখন মানে খুব শোনো, আমাদের ক্লাবের প্লেয়ার গুলা ভালো জিনিস it's almost like referees are innocuous they're obnoxious to the fact that players are diving camera দেখতেছে you can see that the player is going down yes or jersey pull করা হইছে or something but he's going down the wrong way Sergio Ramos perfect example you can see what's happening
Use your brains. মানে এটা প্রিমিয়ার লিগে ভাই মানুষ স্লাইড টাচ খুঁজে ভাই, মানুষ স্লাইড Brain টাচ পড়ে খুঁজে, গেছে। একটা খালি একটা স্লাইড একটা টাচ করলে মানুষজন বুঝে যায়। I think it's fatigue. ফ্যাটিগ, হ্যাঁ হইতে পারে। I said already, আমি এটা পাবলিকলিও বলছি, এবার কিন্তু প্রিমিয়ার লিগে 5টা সাবের অপশনটা was very much needed। হ্যাঁ, বেশি বড়, আমি এটা জানি বড় টিমের জন্য বিশাল বড় ভুল করছে। আমাদের টিমও ওনার কান্দে কোনো রেস্টই পাচ্ছে না। They're playing every game, almost every game, and it's a problem. Injury হবে I think stress, মানে কাফ স্ট্রেস করছে। হইতে পারে, হ্যাঁ। তোমাদের রাইট ব্যাক অপশনে কি আছে? সিনিয়র কি রাইট ব্যাক হতে পারে? ওই যে সাফওয়ান আবেদরে যে তুমি সাজেস্ট করলা, মিয়া তুমি তো কোনো সুবিধার না। Milner, James Milner, Mr. Professional. আরে হামেস মিলনারে খেলাবে, দেখো হামেস এই যে না কইছো আর আইছে নাকি তুমি আগে দেখা কইছো? আমি দেখে গেছি ভাই, হামেস মিলনার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাই বলি। ও যেটা বলতেছিল আর কি, তোমার 5 সাবজেক্ট জিনিসটা কি, 5 সাবজেক্টটা হইলো খালি মনে করেন আমাদের, এটা অলদা একটা সত্যি কথা হইলো টপ 6 ক্লাবদেরকে বেশ মানে অ্যাডভান্টেজ দিবে, বেশি অ্যাডভান্টেজ দিতে পারে, বাট 5 সাবজেক্ট ইজ নিডেড কিন্তু, বিকজ তাদের ইউরোপিয়ান ফিক্সচার আছে, তারা মিড উইকে একটা গেম খেলে তারপরে ওরা আবার উইকেন্ডে একটা ম্যাচ খেলবে, এটা তো স্কোয়াডের অ্যামাউন্টটাও তো থাকা লাগে, তাই না? আর 9টা সাব নেম করা ব্যাপার না, একাডেমি প্লেয়ার নামায় দিলে হয়, বাট 5টা সাপোজ নিডেড সিজন। I have a feeling যে থ্যাঙ্ক গড যে নেক্সট 2টা উইকে কোনো ফুটবল নাই। হ্যাঁ, এটা এরকম আচ্ছা তো ইন্টারন্যাশনাল আছে না ভাই, এগুলো তো। আরে ইন্টারন্যাশনালে মানে সোদার টাইম নেই, বুঝছো? ইন্টারন্যাশনাল ইনজুরি অনেক হয়, কাম অন, ইন্টারন্যাশনাল অনেক ইনজুরি হয়। আর ইন্টারন্যাশনালে ইনজুরি আমার এই সিজনে ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার, মানে তুমি যদি ইফ ইউ আর ইন্টারন্যাশনাল ফুটবলার, ইনজুরিস ইজ দ্য লাস্ট থিং দ্যাট উইল বদার ইউ। তোমার বদার করবে করোনা ভাইরাস। মানে আই এম টকিং অ্যাবাউট দিস সিজন। হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি, আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইওর পয়েন্ট, বাট লাইক ইন দিস সিজন ইনজুরি তো ভাই ইটস এন ইনহেরেন্ট, কথাটা বুঝো নাই? কোভিড তো ইজ নট এন ইনহেরেন্ট থিং, কোভিড ইজ আ নিউ থিং এন্ড দ্যাট ইজ ইভেন মোর ডেঞ্জারাস। কই থেকে বাইসে আসছো তুমি? ভাই গ্যাব্রিয়েল জেসুস চেহারা দেখলে রাগ উঠে। এটা কি চান্স মিস করছে গ্যাব্রিয়েল জেসুস? Dude, they basically missed. Man City have missed 2 basic. ভাই সিজনের আগে বলছিলাম হি ইজ দ্য ম্যান, ঠিক আছে? এন্ড হি ইজ দ্য ম্যান। এই জটারে কি জটা আছে? Man City have missed 2 clear 1v1s, একটা পেনাল্টি আর একটা হেডার। মানে in these kind of games you cannot miss so many clear chances. এখন সাকার পাঞ্চে যদি গোল খায় জটা আবার একটা প্লেয়ার 1v1 আবার পড়ছে। লিভারপুল কয়বার পরে প্লেয়ার ভাই, হাউ মেনি টাইমস এটা তো আমি আগেই বলছি, ইন দ্য পেনাল্টি বক্স। তারপর তুমি এক্সপেক্ট পেনাল্টি দাও। আরে ভাই ওরে মানে সুইমিং করতেছে ভাই, শামস ভাইয়ের কথা বেস্ট, একটু এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে সুইমিং শুরু করে দিছে। আরে ভাই সুইমিং পুলের রং কি সবুজ থাকে নাকি? সুইমিং পুলের রং কি সবুজ থাকে নাকি? ভাই কি অবস্থা, কেমন আছেন ভাই? আছি আলহামদুলিল্লাহ। শামস ভাইরে মিস করলাম, আপনি নাই। এই যে এসে পড়ছি, ব্যাক अगेन। শালারা একজন গোল মারা মিস করছিলাম ভাই, আকিব ভাই কালকে মিস করছিলাম না। মিলারে ছাড়া আর রে ট্যাকলটা মারছে রে, মিলারে ট্যাকলটা ভালো ছিল। খেলাটা ড্র হইলে মনে হয় খারাপ হয় না, না শানুর ভাই? না ভাই ড্র হইলে I will happily take it. Draw হইলে I will happily take it. I will happily take a draw. I will happily take a draw. It's a good result. It's a good result for Liverpool. It's a good result for everybody. You happily took the 7-1 loss against Aston Villa. 7-2 ভাই। 7-2 ভাই এখন যদি 7টার মধ্যে যদি 3টা গোলি মানে হাত পা পাছায় লাগা যদি ঢুকে, হ্যাঁ হাত পা পাছায় লাগা ঢুকে, তাহলে মানে হাইসা লমু না তো কি লমু? ইভেন ফাবিনোর গায়ে ডিফ্লেকশন খাওয়ার পরে হাসতেছিল, ঠিক আছে? আর এভরিথিং ওয়াজ গোইং মানে ক্রেজিলি গুড ফর অ্যাস্টন ভিলা। হ্যাঁ ট্রু। মানে শানুরও পানি ওয়েল বিকজ হি ছিল সামনে, মানে প্রবাবলি দ্য বিগেস্ট, মানে প্রবাবলি দ্য ভাই এত এগুলো হইলো সবাই ঠিক আছে, এগুলো কথা হইলো মানুষ
কত কিছু বলবে, এবার মানুষ এই জিনিসটা বুঝবে না। ইজ দ্য জ্যাক অফ অল ট্রেডস, জ্যাকি গ্রিলিশ, জ্যাক দ্য ম্যান। আমার EPL কনফারেন্স এই শালার পথে নামবো 1:15 আমগো লগে, এই ভয়েই তো ভালো লাগতেছে না। আরে ধুরু মিয়া, তোমরা চাই আমি স্কোর লাইন প্রেডিক্ট করি 4-0 আর্সেনাল। ধত বেড়া, আমার মনে হয় এক আরে ভাই আপনি ভাই ইউ হ্যাভ Aston Villa will get a draw. তুমাগো মতো মানে পোলাপাইনরা যখন বাপের লুঙ্গি কইরা শুয়া দেপুদার মতো কুপা দেয় ওরকম টাইপের পাবলিক না। আমি যখন কইছি 4-0 হইব 4-0 হইব। তুমি তো কইছিলে কমিউনিটি শিল্ড 5 এ জিতবা, 5-2 এ। ভাই তোমাগরে তো কম পাস। ওদার আমি বলি আজকে লিভারপুল ড্র, আর্সেনাল যদি জিতে দে উইল বি equal মানে they will have equal points as Chelsea and they will be like 2 or 3 points 1 point 2 points হ্যাঁ 2 points behind। তুমি জানো আজকে লিভারপুল ড্র হলে কে টপ হবে? আজকে লিভারপুল ড্র হলে কে টপ হবে জানো? টটেনহ্যাম হটস্পার। লেস্টার টপ মিয়া হোক না ভাই, টটনহ্যাম হোক, লেস্টার হোক, অ্যাস্টন ভিলা হোক, জাহান্নামে যে টিম হোক ভাই, ইনফ্যাক্ট আমার চেলসিও হোক, ঠিক আছে, তাও লিভারপুল খেলবে না। এই মিয়া তোমার বাসার অ্যাড্রেসটা কয়ও, কয়েকটা টিস্যু সাপ্লাই পাঠাই দিব না, সমস্যা নাই। কেবি ভাই আপনি আমার জায়গায় হইলে সেম কাজ করতেন, বুঝছেন? বাট আমরা আগে আমি করছি তো, শুনো ইউ উইল নেভার আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফিলিং। কেপির ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটা কি তোমরা জাস্ট ফ্যান দেখা যাইতেছে, একটা ফ্যান আমাদেরকে টপকাইতে যে তোমাদের 26 বছর লাগছে কি মানে ভিডিও মানে অন যখন ক্যামেরা অন করেন হাতে ধরে রাখেন ফোন? হ্যাঁ 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 আমি ট্রাইপড কিনছি, ট্রাইপড ইজ ভেরি গুড, ট্রাইপড অনেক ট্রাইপড। আমিও ট্রাইপড এর জন্য তাহলে আমি ওয়াচ আউট করতে আমি তো ল্যাপটপে আমার টেবিল থেকে এটা উল্টা। তোমরা তো এক একজন আকি ব্র্যান্ডম্যান বা অ্যাংরি রাহুল, আমি তো ওরকম টাইপের কন্টেন্ট করি না, বুঝছো? আমার যে লেভেলে ফুটবলের নলেজ আছে এটার 14 জীবন আছে, ঠিক আছে? আরে নলেজটা বাদ দাও, র্যান্টিং তো র্যান্টিং, ঠিক আছে? হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই, এটা ডিনাই ভাই এরকম উল্টাপাল্টা র্যান্ট করে না, যে মানে ফালতু ক্লেম দিয়া র্যান্ট করে না ভাই, একটু তা হইলো এই জিনিসটা আমি দেখছি। হ্যাঁ র্যান্টিং কোয়ালিটি আকিবের অনেক ভালো, আকিবের র্যান্টিং কোয়ালিটি অনেক ভালো। র্যান্টম্যানকে বাস দিলাম না, হি হ্যাজ আ মার্কেট, ওর মার্কেট ফুলফিল করে গালি টালি দিয়ে। ও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ছেলেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বাঙালি, ইন কেস এনিওয়ান ডাজন্ট নো, কলকাতার হ্যাঁ অভ্রদীপ সাহা। বাপরে কেপি হ্যাজ ডান রিসার্চ, নামও জানে ভাই। এটা বাদ দেন, হাউ মেনি অফ ইউ নো, ঠিক আছে, হোয়াটস দ্য রিয়েল নেম অফ মার্ক গোলবিচ? that's something Mark, right? No, Mark Goldbridge is not his real name. I'm Janito, but he's one of my favorite. His actual name is Brent de Cesar. His actual name is Brent de Cesar. Brent de Cesar. Where is he from? He's from Turkey. He's from England. Acha. Now I know you don't know that because since আমি মানে ইউনাইটেড স্ট্যান্ড এত ফলো করি, and apparently সবচেয়ে শকিং ব্যাপার কি জানেন? আমি জানো ভাই, you know what is the shocking part? আমি তো যখন ইউনাইটেড স্ট্যান্ড দেখি, ঠিক আছে, মানে মনে করেন একটা খেলা হইলো and then I'm the one who is মানে খেলার পরে মানে পোস্ট ম্যাচ রিভিউ বলতেছি, যে অ্যানালাইসিস করতেছি, and I go and watch the same thing at Mark Goldbridge and I hear him say the same thing and I'm like, bhai can they no, I watch a lot of United Stand. For me, AFTV and United Stand are the most entertaining YouTube. United Stand and AFTV na, AFTV is better when Arsenal loses, ঠিক আছে, নাইলে it's not that fun. এই তোমাদের এই যে ইউনাইটেড স্ট্যান্ডে not true, AFTV is always fun. তোমাদের একটা জাঙ্কি আছে না, একটা কথা,
এএফটিভি কিন্তু আমার মনে হয় রিসেন্টলি ডিউ টু দ্য লাইক মানে লেসন রেজাল্টস এন্ড এভরিথিং ওদের আই ফিল লাইক ওরা একটু হইলো কাম ডাউন করছে। ওরা আগের মতো সেই পাগলা চিল্লানো তারপরে পাগলা এএফটিভির প্রাইম তো আমি দেখছি ডিটিআর ট্রুপস তো নতুন আসছে, মেইন ছিল ক্লড, এখন তো রেসিজমের জন্য বাদ দিয়ে দিছে। ও যে কি ছিল আগে মানে এটা তো অ্যাক্সিডেন্টাল, খালি ছিল জটা টাইম ক্লড যে টাইট টাই ইজ গড এর মতো ডিলুশনাল মানুষ মানে। আচ্ছা মানে ডিয়েগো জটা জানো কি লাগে? ডিয়েগো জটা এই পাস দিতে ওয়াকার একটা মাথা এখানে আবার এটা উনি হেড দিতে the ball is already going outside. What is Walker doing? I don't know. ওরা না মানে শানু ভাই আপনি একটা সিটি ফ্যান ডাক দিবেন না আজকে? I know it's tough to get one but still It's tough to get one. I appreciate করতাম। শুনো ডিসকাউন্ট সিটির ম্যাক্সিমাম ফ্যান গুলা হচ্ছিল বাংলাদেশে সব ডিসকাউন্ট বার্সেলোনা ফ্যান, বুঝছো? না আমার একটা ফ্রেন্ড আছে মানে আমার ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ড মানে আমার ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ড না মানে আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের ছোট না let me explain. আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের যে ছোট ভাই আছে না ওদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে সিটি ফ্যানস আছে and they're nice. They're young fans রাখো তো obviously ফুটবল যারা দেখবে তারা they look at teams who are successful now and City are one of them. So হ্যাঁ ভাই এটা বললেন না, I'm 17, I support United because I don't see success. Bhai, you have class, people don't. End of story. তোমারে আমি একটা জিনিস বলি, ওএলএসসি মানে যে লিভারপুলের যে অফিসিয়াল, আরে কি ভাই এত বল হারাস কেন? চুপচাপ করে পাস দে, সুন্দর করে বল ক্লিয়ার কর, সুন্দর দরকার হলে বল লাইনের বাইরে যা। 18 minutes to save the season, City. Come on, you have to win this, man. draw is a good result for all of us, I think. For Chelsea, I don't think City would be happy with the draw. Neither am I. No, I don't think City will be. City will not be. Yeah, but rest of the league. না আমি চাই আসলে একটা ড্র বা মানে সিটি তো ইনফ চান্স ক্রিয়েট না ভাই ড্র চান না ভাই, মানে এই সিচুয়েশন আপনার এটা চিন্তা করা লাগবে না যে ম্যান সিটি ভাই I would gladly let Man City win the title or anyone else ভাই। ওই আস্তে ভাই আমি আজকে ফার্স্টে বললাম একটা জিনিস, এখনো কোনো কিছু ডিসাইড হয় নাই, no one's running away with it yet. I'm happy whoever wins the title, I'm happy as long as it's not Arsenal or Tottenham. Arsenal জিততেই পারবে না কোনো মতেই না। It's not United, ঠিক আছে? I don't think United can win the title. আমি মেনে নিতে পারবো না। মানে এত খেলা প্যাচে রে ভাই আমি বুঝি না। আরে কুন্ডকার এটা কেন মিস করে ভাই বক্সের মধ্যে? রাইটে খালি ফুটবল রাইটে দিছে। আমি না এই ম্যাচে কোনো ফিলই পাইতেছি না। বার্নার্ডো সিলভা ভাইরে ভাই এই ম্যাচে আমি কোনো ফিলই পাইতেছি না। It's been a tight game. Man City কিন্তু enough chance create করছে এরকম বড় ম্যাচে কিন্তু। আরে Man City আর নার্ভাস। Come on, left foot cross. আরে কেভিন ডি ব্রুইনে কাছে এটা কেমনে? Kevin De Bruyne had Willian flashbacks. Turn into Willian for 1 second. Bhai, he needs support from one aspect of the midfield. ও ব্রুনোর মতো কামলামি করে পারবে না এটা। Yeah, I noticed this about De Bruyne. He's playing more like Bruno. Bruno মতো কামলামি মানে এটা কি বললেন? এটার মিনিংটা বুঝলাম না। না অনেক individualistically খেলছে for reason. মানে কেউ যদি আমাকে বলে ব্রুনোর মতো কামলা I would gladly take it as a compliment. তোমার টিমে একটা মানে ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার আছে কিন্তু একটা ডান্সিং পিকাচু, ও কি করতেছে তোমার টিমে? কামলা ভালো একটা নাম দিলেন, I expected something worse. কি ভাই আপনি? না আমি একটা নাম দিয়েছিলাম, আমি আরেকটা নাম দিছি কি জানো? ফ্রেঞ্চ প্রভু দেবা, ঠিক আছে? ওটা ঠিক আছে ভাই। Honestly, I have never been a এটা করে ক্যামেরা ড্রপ করছে, ক্যামেরার উপরে তারটা দিয়ে রাখছে, ক্যামেরা ড্রপ নেই। তাবাশা আরে what a header ভাই, what a header। দেখো
মামা ফ্যান্টাস্টিক হেডার। কি ডি ব্রুইনে কি করছে? আসলে ডি ব্রুইনে কি করছে? এটা কি চলতেছে ভাই? হি ওয়ান্টস টু টক, লেট হিম টক। একটা একটা ই আছে না, Let me talk. তাও তাও আবার কোম্পানি, মানে কোম্পানি লোক, কোম্পানি কিন্তু অনেক ঠান্ডা মেজাজ মানুষ, বুঝছো? কিন্তু ও যে ধামড়া, মানে আই ডোন্ট থিংক এনিওয়ান শুড ডেয়ার টু মানে হ্যাভ অল্টারকেশন উইথ হিম। He was my favorite player in the Premier League when he used to play. মানে not any Arsenal players, but company. শাবাশ ফের্নান্ডো, শাবাশ, বল বল কেভিন, ডি ব্রুইনে ছাড়ো ছাড়ো। আরে বেশি টাচ, আরে এটা গ্যাব্রিয়েল আমার ছেলেটা। ছেড়ে দে শয়তান, ছেড়ে দে শয়তান, গোল মারবো। জেসুস তো জানে না কি করতে হবে, অ্যাটাকটারে নষ্ট করলো, ব্যাক পাস, শরীর পাবি, বল পাবি না। সিটি কিন্তু ভালোই ডমিনেট করছে সেকেন্ড হাফে, মানে দে ক্রিয়েটেড সিটি, আমি কি বলতেছি, সিটি এই সিজনে ডিফেন্সিভ স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করছে। Where is Mahrez by the way? ওই 5-2 আচ্ছা, what happened to Mahrez? Yeah, where is Mahrez? আরে Mahrez, why is it Mahrez? কর্নার না, এই যে এখান থেকে গোল খাইবে শিওর। আর কর্নার থেকে ম্যান সিটি গোল করবে, ম্যান সিটি মানে আমি লম্বা প্লেয়ারই নাই, লম্বা প্লেয়ারই তো কম। রুবেন ডিয়াস আছে আর লাপোর্টে একাই না ভাই। সিটি ফার্স্ট কর্নার পাইছে, দেখছো? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, he's been rested for some reason. He doesn't have an injury. Come on, header, chance. আস্তে আস্তে, he's been rested. What kind of shocking, Are you what a fucking strange kidding me? decision. এই যে এইটারে Definitely not the best name of the season. এটা হচ্ছিল মিস্টার Not the most ডিপেন্ডেবল, important game of the season. ঠিক আছে? এটা এটা শাবাশ, এটা শাবাশ। যদি বেকারের জায়গায় আড্রিয়ান হইতো, মিলনারের পায়ে বল লাগায় বলটা নেটের মধ্যে চলে যেত। তাহলে ক্যারিয়াস কি করতে ভাই? ভাই কারিউস, City look a আমি lot- বলি কারিউস তো না, ভাই না, ওর ভাই, ক্যারিয়ারটা শেষ শাবাশ, হইছেই। কেভিন ডি ব্রুইনে ছাড়ো, ডি ব্রুইনে, কাম অন, চান্স, বক্স। আরে ওর কি জটা কই এই যে আকিব ভাই যেটা করলো না, আকিব ভাই যে রিঅ্যাকশনটা দিল না, এই রিঅ্যাকশনটা এটা কি ছিল? ইউনাইটেডের ম্যাচে প্লেয়াররা এই করতো। এটা তো এটা রেড কার্ড দিবে, এটা রেড কার্ড দেওয়া উচিত। ব্রক লেসনারের মতো সুপ্লেক্সিটি মারছে। এই সালা উপর পড়ে গেছে, কেপি কাম অন। আমি ভাই, বুঝলাম সালা হোয়াট ইজ পড়বে। স্টার্লিং ট্রাইং টু ডু, সালা এখানে পড়বে 3 ভাই। ম্যান আছে, তুমি এ- ফার্স্ট এরা টাইম তো- মারো না শটটা। এটা তো কি সুপ্লেক্সিটি করে মারছে মিয়া। স্টার্লিং? ব্লাডি হেল। তাও এটারে খেলাইবো, তাও এই দুইটারে খেলাইবো, স্টার্লিং আর জেসুস। লাস্ট সিজনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এরা থেকে টোরেস বাইরে কেমন খেলতেছে শোনো, ভাই? এই যে টোরেস কেমন খেলতেছে? ক্লপের পাশে যে লোকটা আছে না, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ঠিক আছে, ওর নামও পেপ, বুঝছো? পেপ গার্দিওলা যদি এরকম খেলে, ধাক্কা, ওরে বাপ রে বাপ, মানে জাস্ট এমনে ধাক্কা মারছে একটা কাইল ওয়াকার, সহ্য করতে পারতেছে না। আর আবার পড়বি এবার পর, আরেকবার পড়বি এবার পর। Oh my goodness. রাহুল ভাইয়ের আজকে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে ওদের পড়া দেখে। টিমের আমি বলি লিভারপুল তো এমনি মানে দে আর নট নোন ফর ফাউল প্লে বা মানে ওই মানে অফ দ্য ফিল্ড যে অ্যাগ্রেসিভ, মানে ইউনাইটেড যে এই 90s এর যে টিমটা, মানে ওটা শুধু রয় ইউনাইটেড না, ওটা আর্সেনাল ছিল। মানে ওরা হ্যাঁ, মানে ওইটাই টিমই এরকম ছিল, হ্যাঁ ওদের কালচার। হ্যাঁ, তখনকার টিমের মানে ইউ নিড দিস কাইন্ড অফ প্লেয়ার্স হু রাফেল আপ মানে অপোজিশন ফেদ। এখন জিনিসটা কি, আমরা যে এত ইজি কেন হইতে পারে মিডফিল্ডে? আমরা তো আর স্টার্লিংয়ের ওরকম বাচ্চা বল নিয়ে মানে গোল লুজ করে। আমরা তো ন্যাচারালি You are a ওরকম free টাইপের kicker. খেলি না যে প্লেয়ারদেরকে ট্যাকেল মাইরা তারপরে ভয় দেখায় দেই, এরকম না। আমরা ট্যাকটিক্যালি খেলি, বাট ইউ নিড প্লেয়ার্স লাইক দিস যে অপোজিশনের মানে মাথাটারে 12টা বাজায়। আচ্ছা না লিভারপুলে আছে জর্ডান হেন্ডারসন। লিভারপুলে দুইটা প্লেয়ার আছে, একটা হচ্ছে হলো মানে আর একটা হচ্ছে হলো রবার্টসন, এই দুইটা। হেন্ডারসন আছে। হেন্ডারসন ইজ মানে আমি পার্সোনালিটির কথা বলছি, মানে আই থিংক রয় কিং হেন্ডারসন থেকে রবার্টসন। হেন্ডারসন হেভি পিটাইতে পারে না, ও পারবে। না, হি ক্যান কম্পিট উইথ রয় কিং, মানে হেভি হেন্ডারসন পিটাই। পারে, হেন্ডারসন পারে, কিন্তু সে আগে পিটাইতে যায় না মাইন্ড মানে অপোনেন্টের মাথা খোলার জন্য। দেখো দেখো, আরে ট্রাই বল না, ওরে নাইস। কেমনে এত স্টেমিনা করতে গেছে এই ছেলের 82nd মিনিটে, হোয়াট দ্য ফ্রিকিং হেল। রবার্টসন হিউম্যান, আমি জানি ভাই।
ইয়ে কি খেলতেছে? ওদের ওই নতুন সাইনিংটা নাম খেলতেছে আজকে টোরেস। ডিয়েগো জোটা ফেরান টোরেস। ও ফেরান টোরেস তো 60 মিনিটের আগে সাব অফ আচ্ছা ভাই, শাকিরি কিন্তু নামার পর কিছুই করে না। আরে গুন্ডুকান আমার গোল পেঁচাই কেন? এখানে তো ফ্রি ছিল ইয়ে শাকিরি নামার পর কিন্তু ভাই কিছুই করে এটা না। ম্যানচেস্টার প্লেয়ারদের ভাই এটা দোষ মনে হয়, বুঝছি এটা বাংলা ম্যানচেস্টারের প্লেয়ারদের দোষ আছে, বল পেঁচাবে বুঝছেন, বল পেঁচায় পেঁচায় খালি মারবে, মানে বলটা পেঁচাবে আর গোল দিবে না। পেপের মাথাটা খালি উপর দিকে পরিষ্কার বুঝছো, ভিতরে যে এত প্যাচ এটা ইয়ায়া টুরে জানে, সামুয়েল ইটো জানে, zlatan ইব্রাহিমোভিচ জানে। ইয়ায়া টুরের সাথে ওর ট্রিটমেন্টটা ওয়াজ ভেরি ব্যাড। একবার না দুইবার ওর সাথে না না, কিন্তু ইয়ায়া টুরে বুঝতে হবে যার মানুষ এশিয়ান ম্যান সিটি এসে বলতেছে ও আমার একটা প্লেয়ারের জন্মদিনে বুগাটি দিছি আর ইয়ায়া টুরেকে একটা কেকও দেয় নাই, মানে আমি ওটা দেখে হাসতে হাসতে পড়ে গেছি, বলে ওর বুগাটি যাচ্ছে একটা বার্থডে গিফটের জন্য, মাশাআল্লাহ বুগাটি চাই। না না, for a lot of people it matters, ঠিক আছে, মানে আমি বলতেছি come on man, like he's getting paid, he's getting paid 200k a week. আমার না পাস মানে কিন্তু লাভ হয় না, what a last ditch tackle by Cancelo man, brilliant. যা দৌড়া বার্নার্ডো, ভালো ম্যাচ ছিল, দৌড়াও কুতকুত করো, কুতকুত করো come on ভাই। আমার না আকিবরে নিয়ে খুব ভয় লাগতেছে না, রাহিম আমি একটা খুব বাজে লেভেলে স্পয়লার খাবো যদি একটা গোল খায়। আয় বেটা চুপচাপ করে বল ধরো, এই যে শাবাশ। ও না না আকিব ভাই কালকে ওটা করছে, যখন রান দেয় ও কি দেখে না, ও কি চোখ বন্ধ করে, মানে does he have a blind fold on? ও তার টিমে নিয়ে যা ইচ্ছা তা করুক ভাই, এখানে আমি যদি আমার হ্যাঁ এমনিও কি রেজাল্ট হবে না হবে আমি সবচেয়ে লাস্টে দেখবো, ঠিক আছে। আমি যদি স্পয়েল খাওয়া যায় তাহলে তো ঝামেলা। কেবি ভাই আপনি যেটা কেমনে সহ্য করতেছেন, বিকজ আমি যখন মানে when I started this হার্ট পিক্সেল তখন আমার এটা সহ্য করতে হইতেন ভাই, আমি এটা নিতেই পারতাম না এট টাইম। কোনটা ওই যে লেটে হওয়া? এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ। আরে আমি তো কালকের ম্যাচেই দেখলাম ভাই, কালকের ম্যাচে দেখলাম একটা জিনিস আমি দেখতেছি খালি মানে বিল্ড আপ প্লে দেখতেছি, শানুর ভাই আকিব ভাই সেলিব্রেট করতেছে। I don't think there will be any আমি তো সেলিব্রেট করে মানে অলরেডি মানে উড়ায় ফেলাইছি, ঠিক আছে, এন্ড ওইখানে মনে করেন শো ক্রসই করেন। শোনো ব্রো, আমি একটা জিনিস আমি নোটিস করছি বুঝছো, যখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মানে লুকিং এট ইওর ফ্যান। হ্যাঁ কে we're basically looking at your fan. ও আচ্ছা না আমি আঙ্গুল ফুটাইতেছি, এটা দেখতেছো না, আর হাতে এক বোতল কোক আছে। হ্যাঁ এইজন্য একজন জিজ্ঞেস করছে যে কেপি ব্রো কি কোকা কোলা স্পন্সরশিপ পাইছে, আর শহীদুল ইসলাম বলছে আর্সেনালের খেলা আপনাদের শুনতে পারবো ব্রাদার্স। আমার লাইফে ফান্ডা হলো একটা, আমি থাকতেছি না বাট আপনি অন্যদেরকে পাইতে পারেন। টেনশন नहीं लेने का, स्मोक और कोक पीने का। Offside man. সিরিজগুলো চান্সেস পাইছে না, দে শুড বি। দেখো না মামা মাটি পে পায়া আমার যে কত শান্তি লাগতেছে যে একটা কম্পোজ ডিফেন্ডার আছে তোমার প্লেয়ার, এই লেভেলের একটা মিডফিল্ডারের যদি কেউ 85 মিনিটে নামায় আমার কিছু বলার সমস্যা নাই। 5 মিনিটে যদি গোল is so good enough যে 5 মিনিটে he can make a mark on the game, he should at least be given 20-25 যদি ও 5 মিনিটের মধ্যে একটা গোল কন্ট্রিবিউশন করে আমি শানুরের মতো চিল্লামু না, ঠিক আছে। ম্যাচ শেষ করার পরে যখন এফপিএল এর টিমটা দেখবো যে 70 এর কাছাকাছি চলে আসবে তখন ঠিক আছে, খারাপ না। তোমরা আমি কইলাম তো এসব এই মানে ভন্ড প্লেয়ার নেওয়া বাদ দাও, এই তোমার আমি কইছিলাম বেন চিলওয়েলের নিতে, ঠিক আছে। 2 টাকা বাঁচানোর জন্য যদি 20 পয়েন্ট হারাও তাহলে তো হয় না। আরে না, আমার ডিফেন্সের থেকেও আমার অ্যাটাকে মিডফিল্ডটা আসলে ঠিক করা লাগবে। আমার মিডফিল্ডে সন আছে, সন, জাহা, গ্রিলিশ,
আর আরেকটা ফোর্থ লাগবে, ফোর্থ এখন শানুর ভাই স্কোয়াড দিয়ে দিছে, লেনো স্টার্ট, হ্যাঁ টিম দিয়ে দিছে বেলেরিন, না, হোল্ডিং, গ্যাব্রিয়েল জেরি, এলনেনে পার্টে সাকা, পার্টে শাকা, এলনেনি, উইলিয়ান, ল্যাকাসেট এন্ড ওবামেয়াং। ভালোই টিম নাম আছে। রুনারসন, সেবায়োস, মেটলেন-নাইলস, পেপে, লুইস, এনকেটিয়া, জাকা। বাহ, ইস, জাকারে বেঞ্চ কইরা এমি দিতেছে। মার্টিনেজ, শানুর ভাই হবে নাকি আজকে? হ্যাঁ, মিংস, টার্গেট, ম্যাকগিন, লুইস, বার্কলি, এই তো ট্রেজেগেট, পিনিকটার নাম এসে পড়ছে, 10 নম্বরের পিনিক। হ্যাঁ খেলা জমবে। আই থিংক হ্যাঁ, অ্যাস্টন ভিলা সব সাবে। আচ্ছা, এই এই সিজনে যে এত অ্যাওয়ে ফান্ডা হচ্ছে, ঠিক আছে, হোয়াট ইফ অ্যাস্টন ভিলা 1-0 জিতলো আর তোমার গোল স্কোরার বা গোল প্রোভাইডার হইলো গ্রিলিশ, তাহলে কি নিজের মাথার পাশা একসাথে থাপড়াইবা নাকি? এই তোমারে আমি কইছিলাম, তোমার কিলো শানুর ভাই আপনারা যদি বলা হয় ইউ উইল বি নাম্বার 1 ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ঠিক আছে, ইন ফ্যান্টাসি, এন্ড আর্সেনাল গেটস রিলিগেট, শুনো শানুর অলরেডি ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ডেই থাকে, বুঝছো, এজন্য লাস্ট সিজনে কত কনফিডেন্টলি বলতেছিল, মানে লকডাউন রিস্টার্ট হওয়ার পরে, মানে লকডাউনের পর খেলা শুরু হওয়ার পর কত কনফিডেন্টলি বলছে যে আমরা টপ করবো, সিটির কাছে হারার পরে আচ্ছা ব্যাপার না, আমরা এদের সাথে জিততে টপ করবো, ব্রাইটনের সাথে হারার পর কেভিন, এটা বি This is a draw. হ্যাঁ, ও শাবাশ লাপোর্ট, আমার ডিওগো জটা কোনো গোল নাই, কিচ্ছু হইলো না। ও যে সমস্যা নেই, তুই কা রোবার্টসের উপর মাঝে এত মেজাজ গরম লাগে, ইটস টু গুড। এটা হচ্ছে হলো what I really like about Robertson ও হচ্ছে হলো টাটার দামে ফারারি, ঠিক আছে, এটা বুঝতে হবে, টাটার দামে ল্যাম্বরগিনি। আর ভাই ও যদি টাটার দামে ল্যাম্বরগিনি হয়ে থাকে তাহলে ভাই কেটা কি ভাই? কেটারে তো অনেক দামে কিনছে, রবার্টসনে কিনছে তো মাত্র 8 মিলিয়ন দিয়ে। কেটা তো ভাই ও যদি আমি তোমারে বলি, ও যদি ফুল ফিট খেলা যদিও খারাপ খেলতো, ঠিক আছে, আমি ওরে কোনো ডিফেন্ড করতাম না, ঠিক আছে, ও যতটা চান্স দিছে, ও হ্যাঁ ঠিক আছে ফর 50 মিলিয়ন প্লেয়ার ইউ ক্যান কল হিম আ ফ্লপ, বাট ও যতটা চান্স দিছে ও কিন্তু তার পটেনশিয়াল দেখাইছে। এখন এক পার্ট হচ্ছে হলো কেন ও যখন খেলতো তখন তো খারাপ খেলতো না, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি তোমার কথা 50 মিলিয়ন প্লেয়ারের মতো খেলা দিত। ওরে বাবা 50 মিলিয়ন প্লেয়ারের মতো ফিজিক নাই তো, ও তো 5 টাকার ফিজিক, ও হচ্ছিল 5 টাকা কাঁচের বোতলে ফিজিক। না কিন্তু কি বলে কান্তের ফিজিকও তো ওরকম, তার মানে না মানে না ফিজিক doesn't necessarily matter, ফিজিক না মানে ইনজুরি এখানে আবার কান্তে যেটা নট মানে সিমিলার প্লেয়ার। no what I mean no I'm not talking about I'm talking about physique, not talking about style of play or anything. I'm just বলতেছি স্টাইল অফ প্লে না, কান্তে ছোট মানুষ হইলো, আরে ধুরু মিয়া, কান্তে ছোট মানুষ হইলো কি আছে, কান্তে হচ্ছিল তাজা গরু, ছোট তাজা গরু, ঠিক আছে, একটা কথা আছে না যে ছোট মরিচে ঝাল বেশি, ছোট গরুর কিন্তু সিংহের ধার বেশি, কান্তে হচ্ছে টাইগার বাম, ঠিক আছে। ওরে মানে এইবার কিন্তু মানের উপর অ্যাকচুয়ালি ফাউল করেছে, ছেঁচড়ায় পড়ে গেছে ছেলেটা, ওমা ফাউল দেয় নাই, ডাইভ দিছে, ডাইভিং এর জন্য প্লে অন ছিল, এখন অ্যাটাকারে মাইরি ফেলাবে পড়া। they are happy with the draw, খেলা থেকে বোঝা যাচ্ছে both teams freaking hell man, come on, আর জীবনে যদি সাপোর্ট করছি পালে লজ্জা শরম নাই। শুনো তোমরা তো ঠিক আছে, তোমাগো যে ইউনাইটেড গ্রুপ আর কমন গ্রুপের যে অ্যাডমিন আছে, ঠিক আছে, ও তো পারলে 2018-19 সিজনে আর সিটি ইউনাইটেড স্লোগান দিয়া নিজের ইজ্জত বেচা দিছে সিটির কাছে, নিজের কাপড় খুইলা সিটির কাছে ইজ্জত বেচে দিছে। হ্যাঁ এটা কইছেন না ভাই, ইজ্জত বেচে দিছি ভাই, যখন ইউ নো তোমার কথা কই নাই,
আমি না, মানে না, তুই বুঝছি ইউ নো ভাই। whom I'm talking না, না, about হ্যাঁ আমি কিন্তু ওই যে হ্যাঁ ওরকম অ্যাডমিনকে ডিফেন্ড করি না, বিকজ আমার অ্যাডমিনের সাথে ওরকম হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো খাতির নাই, কিন্তু হাউএভার হুম, হুম। একটা জিনিস ট্রু কি ভাই, আপনি সিচুয়েশনটা বুঝবেন না when you know যে আপনার বিটার রাইভেলস, ঠিক আছে, একটা লিগ বেশি জিতে আছে, মানে আপনিও বুঝবেন না কারণ আমরা বেশি জিতে আছি। আপনাদের যদি 20টা থাকতো আমাদের 19টা থাকতো তাহলে আপনি বুঝতেন, ইউ নেভার তোমরা আন্ডারস্ট্যান্ড সিন্স উই হ্যাভ মোর। তোমরা ওই সিচুয়েশনে তোমরা মানে ইউ তোমরা ক্যানট বেশি রিয়েলি সে যে উই আর রং। ওই যে শুনো আমি বলতেছি বালের না বলতেছে আমি আমার গুন্ডকার চ্যাটার, আমি এটা কি আমি আকাশ উড়ে হেড দিব? বালের বল দিছে, আমি তো শুনলাম বালের গোল দিছে। ভাই এগুলা কি আমি আরে আসলে ম্যান সিটি যে দুইটা চান্স মিস করছে, পেনাল্টি আর গ্যাব্রিয়েল জেসুস। ভাই ওই দুঃখটা দিও না, আমার মনে আছে 2018-19 সিজনে এগুলো কি মারেজ টাচ ভাই, এগুলো কি বল মারে কন্ট্রোল ভাই, ও মাই গড। মারেজ একটা পেনাল্টি মিস করছিল বুঝছো, মনে করছিলাম যে দিস মে মিন সামথিং, পরে যে গোল লাইন ক্লিয়ারেন্স যে করলো ওয়াকার কেডিবির জিতার জনস্টোন কোনো ইচ্ছা নাই, জন স্টোনস ভাই জীবনে একটাই ভালো কাজ করছে, দ্যাট ইজ দ্যাট। Look at the Liverpool players. They're actually trying. এই যে হেন্ডারসন চলে আসছে আগে ম্যান আসছে। সিটি তো দে আর নট ইভেন ট্রাইং। Both teams are happy with the draw, বললাম তো কেউ রিস্ক নিবে না। লিভারপুল কিন্তু গেগেন প্রেস করতেছে না এখন, দে আর প্রেসিং when the time is right. কাম অন কাম অন কাম অন, ও মাই গড মা, কিপার কই চলে আসছে, শট দে শট মান্না দে। তো চান্দে কেমনে না মান্না। এই এই আহারে। যে চাইলে এটা কি করলো? ওরে মুরগি। কানে তো মাগির বাচ্চা। এটা আয় কি? হায় এটা দেখো না কেন খেলা It's been a very এই গেমটা কিন্তু মোটামুটি ভালো ট্যাকটিক্যাল গেম ছিল, ট্যাকটিক্যাল গেম, ডিফেন্সিভ, দোনো টিম হ্যাপি নট টু লুজ। বাট এখন তুমি এখানে কেভিন ডি ব্রুইনা খালি, কেভিন ডি ব্রুইনা লেফটে দাও, এত জায়গা খালি, তুমি এই বলটা কেমনে মানে হাউ কাম তোমার লুজ পাস কেমনে, মানে আমি বুঝি আরে না মাঝে মাঝে এই প্ল্যাটফর্ম। শুনো সমস্যা নাই, ওরা যে স্কোর লাইনই হোক না কেন জিতলে তো খুব ভালো, আই এম টকিং অ্যাবাউট। আরে কি রে ভাই, ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো, রাইটে ছাড়ো, ওই তো মাদার আহারে বাল পাল্টে কি বাজে ট্যাকল ভাই, এটা ডাইরেক্ট হলো ভাই, কিমনে মার দিছে। এই এটা এই রেড কার্ড পা, রেড কার্ড দে, কুত্তার বাচ্চারা রেড কার্ড দে। হাইটা যেন 3 ম্যাচ সাসপেনশন কার্ড, ঠিক আছে। সিটি আরো পয়েন্ট হারাক, ভাই আমি ঠিক আছে। বুঝতেছি না তোমার এখানে গ্রাউন্ড পাস দেওয়ার কোনো দরকার আছে? আচ্ছা তুমি অ্যাঙ্গেলেও তো পাস দিতে পারো, তোমার গ্রাউন্ড পাস কেন দিতে হবে ওয়াকারের এই সিচুয়েশনে? ও কি সব চিন্তা করে ফুটবল খেলে মাঝে মাঝে আমি বুঝি। ও কি বাতাসে লাথি মারছে? আরে তুমি বুঝো না কেন, 2 দিন আগে সিটি সোশ্যাল মিডিয়া পেজে সেলিব্রেট করতেছিল যে ওয়াকার হলো একমাত্র গোলকিপার যার এগেইনস্টে আটালান্টা গোল মারতে পারে নাই। ওরে এখন বসায়া মানে ওরে এখন কিপিং এর দিকে বসাই দিলেও ভালো, পিকফোর্ডের চেয়ে অনেক ভালো কিপার হইব, আর ওয়ান বিসাকার মতো প্লেয়ার হয়তো চান্স পাইতে পারে রাইট ব্যাকে। শাবাশ শাবাশ। Free kick, Liverpool. Free kick, last second. This is it, last kick. এটা যদি জিতে, it'll be the RBP moment, 2013. এটা এই জায়গায় আর্নল্ড দরকার ছিল, এই জায়গায় আর্নল্ড দরকার ছিল। এই যে একদম মনের কথা, স্টার্লিং একটা বোকা চোদা জেসুস, ও আরে কামাল মিলে সিটি ও গাম করে দিছে একদম। ওই তাড়াতাড়ি শেষ কর ভাই, I will be happy with the point, কারণ আমি হ্যাপি এই স্কোর লাইনে। ভাই শুনেন ভাই, ঠিক আছে, ফ্রি কিক থেকে তো নাই, লিভারপুল এখন তো ফ্রি কিক থেকে নাই, আর্নল্ডকে নামাই দিছে, এখন কি ভাই নিবে? তুমি সবাইরে জিজ্ঞেস করো আমি কি স্কোর লাইন প্রেডিক্ট করছিলাম, ঠিক আছে। বাজে কি জঘন্য ফ্রি কিক, কেন শেষ এই দেখো না 1-1। আরে ভালো ভালো, শেক হ্যান্ডস উইথ গার্ডিওলা, মনে মনে খুশি দেখাই দুই বেস্ট ফ্রেন্ড। আরে তুই আমারে হারাস নাই, তুই আমি তোকে হারাই নাই, হ্যান্ডশেক। আর গার্ডিওলা মনের রুলস হইব না, কি বালে খেলা স্টার্লিং জেসুস আরে তো আমি বলি, ফর মি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, আমার কাছে একটা জিনিসও ব্যাফলিং লাগলো যে why didn't Mahrez play, মানে he should be starting the game, let alone come on as a sub. Man of the match for me, Robertson. He's played really well of two teams, and probably De Bruyne যদি penalty miss না করতো তাহলে he would probably be man of the match. But penalty miss করাই I'm going to give it to Robertson. রবার্টসন যে দেখো কত খুশিতে বলছে যে মানে তুই খেলো সিটিতে
কিন্তু ইউ ফলোড ইউর হার্ট, ঠিক আছে? Wanker of the যাও। match was Raheem Sterling. Wanker of the match, Raheem Sterling. ভাই ওটা তো that is on almost every match. অ্যালিসন কইছিল যে শুন তোর প্লেয়ার ডে ব্রয়নারে আমার তরফ থেকে শুকরিয়া জানাই, কারণ ও পেনাল্টি মিস করার কারণে আমি এখনো চান্স পাবো ব্রাজিলের 1 নাম্বার হওয়া। ভাই এডারসন যে কি গুফ আপ করছে, আমার গলা শুকায় গেছে, আমি একটু ব্রেক নিয়ে আসি। Should have been a win for মানে খ্যাপা এই ম্যাচটার পরে। So for me, Shanur, tell me if you. আমি একটু বলি, for me এখন so far 4 teams are in the title race. Obviously, the 2 teams that played today, Chelsea and Tottenham. Do you agree? Do you think any other teams are Rahul, like? I think Leicester are not. Rahul, এই যে আকিবের সাথে আমি একমত। মানে 2 to 3 weeks back, ঠিক আছে? It's absolutely not. মানে Lampard should be sacked. He is the championship manager. এখন Chelsea in the title. ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি রাহুলের the hypocrisy is unreal. No, but 2-3 সপ্তাহের মধ্যে কিন্তু a lot of things can change. He fixed the defense. Like, did you think Lampard defense fixed করবে? I didn't. শুনো ব্রো, তোমরা এখনো আবার যদি 2 week হারে, so he's going to be back as a championship manager. আমি বলি ঠিক আছে, for us it depends on bit like কয়েকটা কি প্লেয়ার, যেমন প্রত্যেকটা টিমে like Man City De Bruyne, for us Thiago Silva is that player. If he gets injured, cover us. As long as he doesn't get injured, we're in safe hands. Because I am not saying, I'm definitely not saying that Chelsea are not মানে part of the title race. আমি কিন্তু যখন আমরা ওই যে প্রেডিকশন করতেছিলাম, আমি তো বলি না, আমি তো বলছি we are not favorites, but Liverpool or Man City are the favorites, but definitely Tottenham and Chelsea are. I'm not shocked, but you saying like 2 to 3 weeks back যে was the championship manager, and now you're saying যে he is though, but he was, now he isn't. It's the truth. But he's 2 weeks for he is going to be again. Depends, ঠিক আছে? আমি এটা কথা বলি, it depends on so I mean what happened in the beginning of the season, I'm assuming, is because of lack of preseason. The experiment করছে, ভুল প্লেয়ারকে ভুল পজিশনে খেলাইছে। I was like, what is he doing? Is he a championship manager? মানে তারপরে he started shoring it up. He started going with more responsible lineup. I don't think that's the case, because I think you wrote a post and then অন্য Chelsea fans মানে gave you screenshots of your earlier post. আচ্ছা, আমি just on the basis of 2 games. So basically it's like this. আপনি পুরো সিজন লাস্টের দেখছেন, আর এই সিজনের প্রথম 4-5টা গেম দেখছেন, and just on the basis of the last 2 to 3 games you're saying I said that no I said you should check my post. I said that he is in danger of getting sacked. I said he's championship manager. No, I must say he's behaving like a championship manager, and he's in danger of getting sacked. শুনো রাহুল, আকিব, এই তোমরা কি সালমান খানের মুভি দেখো? না, একটা মুভি আছে ওয়ান্টেড, বুঝছো? এখানে ডায়লগ আছে, जिस दिन तेरे से ऊपर लेवल कोई बंदा आएगा पैन गीली हो जाएगी, गीली মানে বাংলা যদি হইতে চাও, তোমার লেভেলে কি হয় তখন প্যান ভিজে একাকার হয়ে যাবে। চেলসির ক্ষেত্রে এটা কিন্তু হওয়ার চান্স আছে, কারণ তোমরা এখনো বড় টিমের সাথে খেলা পড়ে নাই, আগে বলে রাখলাম। হ্যাঁ, আমি বলতেছি ঠিক আছে, আমি ফিক্সচার থেকে বলে দিচ্ছি, টটনহামের সাথে আমরা জিতবো, লেস্টারের সাথে জিতবো, আর্সেনালের সাথে হারবো বা ড্র করবো। না ভাই এডি করেন না ভাই, ঠিক আছে? আপনি তো হাজিরা দিবেন না, হাজিরা দেওয়া লাগবে আমার, বুঝেন নাই? না, কুফা হলো কুফা, মানে আমি এখন যা বলতেছি, আমরা কমন ব্রো রাহুল কমন মানে the United try to win the game. And then you're saying you're going to beat Tottenham and you're going to beat Leicester. Last 4 games we scored 16-17 goals and conceded 1 goal. I have the right to be confident, and I am. I think we are not going to win the title. I mean, already bossy, but we're in the race. We are in the race. I'm awaiting an absolute
different point of view from you after another two. দুই তিন সপ্তাহ reactionary fans are the best fans. 2-3 সপ্তাহ পর হারুক তারপর দেখা যাবে. But I think we will মানে ultimately we won't have enough because mentality wise Liverpool is strong. আপনি কিন্তু পুরা সেন্টেন্সে ঠিক বলছেন, লাস্টে ইফ মেন্ডি ইজ দ্য গোলকিপার এটা বলেন নাই, ঠিক আছে? From Spider-Man to Spider-Man, from Spider-Man to Spider-Man, fantastic. As long as Thiago Silva or Edward Spider-Mendy fit থাকে, we have a chance. But if they get injured, which they will, why is it Spider-Mendy doesn't even rhyme? Spider-Mendy. Spider-Mendy. He's got 8 legs, man. এতগুলো save করতে he's got 8 legs. No. But he doesn't really save it with his leg. অত আমরি পা দিয়ে আটকায়। His main thing is his legs. But that doesn't make it Spider-Mendy. It's like we have said Spider-Man to Aaron Wan-Bissaka. Now out of nowhere আপনি Spider-Mendy বানাই বলছেন। ব্যাপার না, মানে I don't blame Spider-Man. I don't know. মানে Wan-Bissaka আমি আসলে I don't follow Manchester United it's not your fault ভাই। আপনারা ম্যাটিচের চ্যানটাও ব্রিটিশের থেকে কপি করছেন। It's nothing new. It's in the blood ভাই. It's in all Chelsea fans blood. I don't blame you ভাই। আপনি I don't follow Man United posts, but I don't follow Man United posts. I don't know when Man United কি chant করে না but all I know is Spider-Mendy, his fitness will lead us to glory. আমি তোমার একটা জিনিস বলি bro, you basically don't know that we call Aaron Wan-Bissaka Spider-Man. তোমরা এই রাহুল, তুমি মেন্ডির জন্য তো চিন্তা করতেছো কেন? কেপা তো 3 নাম্বার জার্সির 4তম কিপার, দরকার হলে পিটার চেক তো রিটায়ারমেন্ট থেকে আইসা আবার খেলা শুরু করছে। কেপাকে জীবনে আমার মনে তোমরা কেপারে নিয়ে চিন্তা করো, মানে কেপা আর জানুয়ারিতে কেপা আর পাবলো এসকোবার সবার আগে বিদায়। Pablo Escobar with weed. কিন্তু আমার আমি কি কেইবার একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম। কেইভাই বলো ফ্যান্টাসিতে আপনাদের প্লেয়ারদের দাম কি আসলেই অনেক বেশি যাতে আপনাদের প্লেয়ারদেরকে কিনতে না পারে? মানে 7 পাওয়ারের ডিফেন্ডার নিয়ে কোনো লাভ হচ্ছে না, ঠিক আছে? 11 পাওয়ারের ডিফেন্ডার নিয়ে মানে মিডফিল্ডার নিয়ে কোনো লাভ হচ্ছে না। দুই দিন আগে খেলা শুরু করছো তো এজন্য বুঝো না। রবার্টসনের ফার্স্ট দাম ছিল 5 মিলিয়ন। সালার একটা জিনিস খুব ভালো লাগে কি ভাই জানেন, পেনাল্টি গুলো নেয় না, বুঝছেন ভাই? ইটস নট অ্যাজ ইফ যে ওর পেনাল্টি ডাইরেকশন খুব ভালো, কিন্তু এত ঠাসায় মারে না ভাই যে ইটস অলমোস্ট এমনও হয়ে যায় যে কিপারে হাতে লাগে ঢুকে যায়। ও কিন্তু অনেক এই শটটাই আপনি দেখেন, এটা যদি মানে কিপার যদি জাজ করতে পারতো, আর মানে ইটস জাস্ট বিকজ অফ দ্য পেস অফ দ্য শট, দ্যাটস ওয়াই হি ইজ বিং এবল টু স্কোর। ইটস নট আ ফ্যান্টাস্টিক পেনাল্টি, ইটস নোওয়্যার ক্লোজ টু দ্য কর্নার অফ দ্য গোল। I think Man City winning, for me Liverpool are definitely favorites. এখন Man City যদি জিততো, I think Man City would have announced themselves that দেখো আমরা we are here. এর জন্য I was so hell bent on the fact that they have to go for it again. They did not. Yeah, they did. They were a bit সমস্যা নাই। গেম they have that the mother chod মুরগির বাচ্চা মানে don't be surprised if they lose to Tottenham. Trust me, man. ওদের counter এখন I wouldn't be surprised. ভাই আমি আপনাকে কি বলছি ভাই, I don't give a cracking shit. মানে আমি আমার জন্য কিন্তু I don't hate City as much as I hate Chelsea, ঠিক আছে? তো I am ready to support Chelsea if what it takes to make sure Liverpool don't win the league. So যে ভালো করুক ভাই, করতে থাক, কন্টিনিউ কর, and then don't let Liverpool win the title. That's it. But unfortunately একটা সত্যি কথা, এটা হলো United fan thing. But মানে in all honesty যদি লিভারপুল এই সিচুয়েশন নিয়েও জিততে পারে, because they don't have one of the best center backs in the world, and the best stadium in the world. নাম বলার দরকার নেই, it's Fabinho. আরে ফাবিনো চলে আসবে, যদি ওরা লিগ জিততে পারে ভাই, you have to give it to them. না ওরা ছাড়া এদের ছাড়া মানে ফাবিনো তো বড় ইনজুরি না। ফাবিনো তো মানে শর্ট টার্ম ইনজুরি, ও তো ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকের পর চলে ভাই। শর্ট টার্ম ইনজুরি হোক, বাট ভাই ও যে কতটুকু ক্রুশিয়াল মানে ইন এ টিম, এটা
খুব কম মানুষ বুঝে ভাই, ঠিক আছে? এটাই তো বললাম, this is what I said about Liverpool, যে ওরা ফেভারিটস কেন, whenever they have personnel missing ওদের ওয়ে আছে ম্যাচ জিতার, যেটা অন্য টিমদের নাই। আমার না Which is a হেসুদের big- মেজাজ গরম লাগে কি ইতরের আর বাচ্চা ওইটা- যেগুলো ইজি ইজি চান্স আছে এগুলো মিস করে, আর যেগুলো টাফ টার্ন নিয়ে মারতে হবে ওগুলো গোল। ইজিগুলো কেন মিস করছ ভাই? ইতরের বাচ্চা ভাই ইতরই তো, কাম অন। Ali বলতেছে Leicester City will go into the international break as Premier League leaders, so ডিজার্ভিং Yeah, deserving. I have মানে, but the thing with Leicester is ওরা কিন্তু last season খুব ভালো খেলতেছিল and they dropped off. and then And that's what I fear about them. মানে হয় কি মানে আফটার দ্য জানুয়ারি উইন্ডো মানে থিংস ডোন্ট গো অ্যাকর্ডিং টু প্ল্যান। আর লেস্টারের প্রবলেম কি হবে আমি মনে করি যে ওদের কিন্তু এখন মানে ইউরোপের লিগ অনেক ইজি মানে হাঙ্কি ডোরি চলতেছে, বাট মানে ইন দ্য ফাইনাল স্টেজেস তখন হবে না। সো তখন দে মাইট হ্যাভ টু চুজ বিটুইন মানে বিটুইন being in the top 4 or winning the Europa League. আমি তো চাই যে ইউরোপা লিগে সবাই যাক, আর এদিকে জানি আমরা কোনো মতে ছিড়াছুড়া ভাবে ঢুকে যাই, মানে কোনো মতে আনডিজার্ভিংলি টপ 4 এ যাই, which doesn't look মানে there is no chance. It can happen, you know, it can happen, you never know. তোমরা যদি হোমে হতে পারে but honestly আমরা যে ব্র্যান্ড অফ ফুটবল খেলতেছি I don't expect, and I didn't expect United to be in the top 4. আমরা যখন যেগুলো সাইনিংস করছি I don't, তারপরে যদি পারে তাহলে তো ভাই আর কিছু বলার নেই ভাই। সাইনিংস হচ্ছে মেইন জিনিসটা কি, তোমাদের টিম মানে তোমরা যদি হোমে যদি একটু অ্যাটাকিং খেলো না, তাহলে তোমরা ওইসব মানে হারা বা ড্র ম্যাচ গুলারে জিতার চান্স করতে পারবা। কারণ তোমরা যে ফরমেশনে খেলো মানে যে স্টাইলে খেলো অ্যাওয়ের জন্য পারফেক্ট। নো ওয়ান্ডার তোমরা অ্যাওয়েতে কিন্তু এখন একটা পয়েন্টও হারাও নাই, কিন্তু হোমে কিন্তু একটা ম্যাচও জিতো নাই। 1-2টা ম্যাচ হলে ঠিক আছে, ইটস বিন লাইক 7 or 8 গেম উইক, মানে তুমি every time I see this Gabriel Jesus header আমি আসলে বুঝি না what is he trying to do, মানে ও চেষ্টা কি করতেছে এখানে, মানে কি করতেছে ও? সমস্যা নেই, I am not disappointed. Easy header, easy header. মাহমুদুল ইসলাম ওয়ারিন বলতেছে শানুর ব্রো আপনার FPL এর কি অবস্থা? As you can see আমি actually আমার FPL টিমটাই দেখতেছিলাম and I was like 7 points close to the league leader. ওই লিগ লিডারও নিচে নামছে, আমিও নিচে নামছি। সো যে লিডে টপে চলে গেছে আমরা লিগে, সে আমার থেকে 30 পয়েন্ট আগে গেছে। I don't know how I'm gonna cover that gap. আচ্ছা একটা গোল দিলে একটু তাও চান্স ছিল শালা। আমি তাহলে এই তাহলে আচ্ছা এই গাইস হ্যাঁ কমেন্ট নাও IPL শুরুর আগে চেলসি ফ্যানরা বলছিল যে আমরা জার্মানি সব কিনে ফেলছি, আমরা অমুক তমুক কিনছি, আমরা সব চ্যাম্পিয়ন। 7 উইক পরে এই অবস্থা, এত টাকা খরচ করে আর্সেনালের কাছে হারবে, তাইলে আর কি ফায়দা? আর ল্যাম্পার্ড 2 দিন আগেও ডার্বির করছিল, চ্যাম্পিয়নশিপ করছি না আর্সেনাল একটা ম্যাচ তো হারতেই পারে, এটা কি ধরনের কথা ভাই? আর একটা ম্যাচ তো হারতেই পারে, আর্সেনাল তো ডার্বি ম্যাচ অ্যাওয়ে ফ্রম হোম। আমরা তো আর্সেনাল ভাই একটা ম্যাচ হারতেই পারে, আমি এগ্রি করি, রাহুল ভাইয়ের কথা একদম কারেক্ট। 3টা ম্যাচ জিতছে দেখে হি ইজ নো লঙ্গার আ চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যানেজার, কিন্তু একটা ম্যাচ কিন্তু হারতেই পারে ল্যাম্পার্ড। ইটস নট আ বিগ ডিল। He was never a championship. He started from championship, bro. He was never a champion. He was never to not. I mean, he was a derby, but he plays a better brand of football than Ole or Arteta. আচ্ছা তোমরা তো মাত্র একটা হারছো ওই লিভারপুলের সাথে না? 2-0 হ্যাঁ একটা হারছে, না দুটো হারছে, দুটো ড্র করছে, একটা বা দুটো, না দুটো ড্র করছে, একটা হারছো, দুইটা 3, একটা 3-0 তে পিছায় থাকা ড্র করছো, একটা 3-0 আগায় থাকা ড্র করছো। হ্যাঁ দুটো ড্র। 3-0 আগায় ছিল না, 2-0 আগায় ছিল না 2-0 লাগাইছিল, 2-0 লাগাইছিল। আচ্ছা 2-0 or 2-1 or something এরকম। Either way, that this is pre-Mendy. 2-0 লাগাইছিল, become 2-2 and then this is pre-Mendy. This is আকিব ভাই this was pre ইংস গোল দিছিল, তারপরে again this was scored 3-1, তারপরে 3-2 then 3-3। ওইটা তো আমি বললাম 2-2 ছিল না। This is pre-Mendy though, আমি যেটা বললাম 2-0 ছিল, তারপর 2-2 হইছে, তারপর চেলসি আরেকটা গোল দিছে 3-2 and then তারপর 3-3 ভেস্টেগার্ড করে। এই তো হ্যাঁ ব্রো তোমাদের এক্সপেকটেশন এতটা ড্রপ করছে যে টিমে মানে কিপিং এর ক্ষেত্রে যে টিমে প্রিমিয়ার লিগে বেস্ট কিপার ছিল আফটার পিটার স্মাইকেল, ঠিক আছে, ওই টিমের এখন মানে মেন্ডির ওই টিমের মেন্ডি নরমাল মানে ও কিন্তু এক্সেপশনাল খেলতেছে না, মানে
আমি বলি তুমি মানে চেলসি ফ্যানদের অবস্থা কি, মানে যদি এমন বাজে টক্সিক রিলেশনশিপে পড়ছে মনে হয় তাদের লাইফে, যে এখন একটা বেসিক পিচ পেপার দরকার, সাথে। বুঝছো? ঠিক আছে, হ্যাঁ, এখন ওদের খালি একটা বেসিক পিচ পাইলেই না, ঠিক আছে? ওইরকম but অবস্থা। I think মানে তুমি কিন্তু মেন্ডিকে অনেক ইনজাস্ট, it's not just a matter of basic, it's হুম, ও কিন্তু 5টা ক্লিন শিট রাখছে 6টা ম্যাচে, লাইক দ্যাটস Right. এখন আপাতত দ্যাটস ভেরি না আমি ওকে বলতেছি না, আই এম নট ডিসক্রেডিটিং হিম, আই এম ক্রেডিটিং হিম, বাট জিনিসটা কি, মানে আমি যেটা বলছি যে মানে যেহেতু তোমাদের টিমে, হ্যাঁ, 5টা ক্লিন শিট ইজ নট আ মানে ম্যাটার অফ জোক, এটা আমি in এগ্রি 6 করি। games, in 6 games. হ্যাঁ, ইটস আ গুড, মানে ইটস আ সাইন অফ গুড ফর্ম। কিন্তু একটা জিনিসটা কি, মানে তোমরা বেশি এক্সাইটেড হওয়ার কারণটাই হচ্ছে হলো বিকজ তোমাদের টিমে কে পাচ্ছিল। ইটস নট দ্যাট যে আমি তো মেন্ডি কেউ যে তো বলতেছে না, হ্যাঁ কেউ তো বলতেছে না মেন্ডি ইজ দ্য ওয়ার্ল্ডস বেস্ট গোলকিপার, এখন তো হ্যাঁ কেউ বলে নাই, আমি শুনি নাই কাউকে বলতে, but Wait what for he it. has brought to মানে us, just wait for 2 to 3 weeks. তারপর এটাই বের হবে। if he wins the if he starts if he হুম, এই সিজন যদি ক্লিন শিট অ্যাওয়ার্ডটা জিতে, যেটা লাস্ট সিজন পোপ জিতছে, then he can not a best goalkeeper but he can claim to be মানে a top level, এখনো তো he's just হ্যাঁ, he's only he can, মানে কারণ আমি বলি, but what he's আমি giving us is Like the stability. amount of people, the amount of Chelsea fans who were like Kepa is better than De Gea, ঠিক আছে? প্রচুর ভাই, Chelsea এটা তো fans আর- এর মধ্যে। এটা তো আর this আমরা is কই না। this is কদিন পর not আবার এটা শুরু মানে হবে, ঠিক আছে? আমাদেরকে যে একিউজ করে তো he's লাভ better নাই, than De Gea. যারা বলে নাই হ্যাঁ। তাদেরকে একিউজ করে কি লাভ ভাই, আমি তো No, no, আমি তো তখনই বললাম I'm not talking to again. you. I'm just You are saying it's a hurting us matter of again, time Akil bhai. before other Chelsea fans start saying that as well. এই পেনাল্টিটা যদি every পাওয়া যায় তো না ভাই, ইসরে কেভিন ডি ব্রুইনে যে কেন গোলটা দিল মিস না। করতে আর কি, বুঝতে হবে, but what I know is কেভিন ডি that for ব্রুইনে sure কিন্তু লাস্ট মানে 5টা পেনাল্টি থেকে আই থিংক ইজ মিস 3. Thiago Silva He's is missed still Thiago Silva right now with when Virgil van Dijk injured, he's the best center back in the league. এটা আমার কোনো ডাউট নেই, আমি খেলা 2বার দেখে বুঝে গেছি, his composure, positioning, tackling, last ditch is John Terry-esque, আর এরকম আর ডিফেন্ডাররা ইউজুয়ালি এইজের সাথে বেটার হয় এইসব রাফ ট্যাকল, যেটা আজকে যেমন আলেকজান্ডার আর্নল্ড করলো, ইটস রাইট ব্যাক বাট স্টিল জো গোমেজ অনেক সময় মিস্টেক করে, তারপরে সাকড ইন হয়ে যায়, এই জিনিসগুলো এই এক্সপেরিয়েন্স ডিফেন্ডার যারা একদম টপ You লেভেলের have to তারা করে না। understand, মানে there is a gap of 15 years between Thiago Silva and Joe Gomez. Cannot really compare the but both of that's what I'm saying, মানে মানে লিডারশিপ at the back is such a মানে এটা আসলে কোনো হ্যাঁ ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স বোঝা যায় না, এটা খেলা থেকে বুঝতে হয়। আর এবং থিয়াগো মানে সিলভা যেই was brought to আর educate আমি রুডিগার, he was বললাম না, brought to educate আমাদের Zuma. আমাদের তিন চারটা পাগলা আছে, মানে দৌড়ায়, পাগলামি করে, লাফ মারে, মানে যে কোনো মুহূর্তে মিস্টেক করবে, লাইক টাইম বম্বস, ওই টাইম বম্বটাকে ম্যানেজ করতে হয়, একটা টাইমার লাগাইতে হয়, ওই টাইমারটা হচ্ছে থিয়াগো সিলভা, ও এসে হি জাস্ট ম্যানেজেস এভরিথিং, এন্ড ও আর মেন্ডি নিড টু স্টে ফিট বিকজ দে আর ভেরি কাম, ওদের ডিমিনার কিন্তু অনেক কাম, আর আমাদের অন্য আর- ডিফেন্ডার অনেক ইমোশনাল ডিফেন্ডার, মানে আর ইজিলি ল্যাম্পার্ড একটা চ্যালেঞ্জ বেস্ট করে। জিনিস কি করছে জানো ব্রো, ল্যাম্পার্ড একটা বেস্ট জিনিস করছে হলো তার মানে এই সিজনে যে থিয়াগো সিলভারে ওভার ইউজ করে নাই। না তোমার কেবি, তোমার এটা বুঝতে হবে যে দেখো ল্যাম্পার্ডকে কিন্তু এই সিজন রোমান বলে নাই তুমি লিগ জিতো, দ্যাটস নট হিজ ডিমান্ড, হিজ সেইং এখন অনেক মানুষ 200 মিলিয়ন বলবে আর তোমরা লিগ জিতো না না, আমি ওটা বলতেছি না, আমি বলতেছি যে মানে সিলভাকে ওভার ইউজ করতেছে না, এই যে তুমি যাই বলো, হ্যাঁ তুমি যাই বলো, হ্যাঁ এই মানে আমি বুঝতে পারছি তোমার কথাটা, কিন্তু ওর এই যেটা মানে ডেইলি খেলাটা কিন্তু এটা অন্য জিনিস, তাও আবার ইনা ভেরি মানে ফিজিক্যালি ডিমান্ডিং। আমি তো বলতেছি স্পেশালি ডিসেম্বরের সময় তখন দেখা যাবে, মানে এখন ইজ ভেরি আর্লি ইন এই ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক শেষ হওয়ার পর একটা টাইম আসছে, টটনহামের সাথে খেলা, লেস্টারের সাথে খেলা, এভারটনের সাথে খেলা, তখন বোঝা যাবে কিভাবে ম্যানেজ করে স্কোয়াডকে, কিভাবে ইয়ে করে। একটু ইন্টারাপ্ট করলাম, এই অ্যান্টার্কটিকাতে এই শানুর সোনি 10-1-এ আমি দেখতেছি যে অ্যান্টার্কটিকাতে ক্রিকেট খেলা হইতেছে, এই বরফ জায়গাটা কোথায়? কানাডাতে আই থিংক, It's not in Antarctica, it's ওই যে কি যেন আইস ক্রিকেট ক্লাব, মানে হ্যাঁ সরি ব্রো ইন্টারাপ্ট করলাম, বাট মানে আমরা একটা কমেন্ট নেই, আফতাব চমকের স্পার্স ফ্যান বলছে 6 বছর পর কিছুক্ষণের জন্য হলেও টেবিল টপার হওয়ার অনুভূতি বেশ ভালো ছিল, মাই গড। বাকিটা আমি হ্যাশট্যাগটা আমি করব না, ঠিক আছে? 6 বছর ধরে রয়কিন কি বলছে দেখছো, রয়কিন ইজ লাইক the reason Mane got the penalty today is because he's going up against an idiot.
South Africa directly. He's going up against. আমি বললাম না মানে Then again, it should be checked by VR. হ্যাঁ I think the only reason he gets the penalty is because VR is just, I mean, you just don't know what you're going to get with it. হ্যাঁ ব্রো No, আমি বলি আমরা যে অ্যাঙ্গেল থেকে দেখছি ওটা দেখায় নাই, the second অ্যাঙ্গেলে দেখাইছে he came across him, so ওই came across করে মুভমেন্টটা থামাই ফেলছে, ওই জিনিসটা একটা সেকেন্ড অ্যাঙ্গেল থেকে পরে হাফ টাইমে দেখাইছিল হাইলাইটটা, ওটা দেখছি, ওইটা দেখলে বোঝা যায় কেন দেখছি। I think But even soft if you ask turkey, it's very KP, soft. I don't think he's going to say It's that. very soft, but it's what it is. It's soft turkey. এখন জিনিসটা কি ব্রো, রেফারির কলের চেয়ে মানে রুল বুকের এখন দাম বেশি হয়ে গেছে বুঝছো। But rule book তো ভাই এখন ভালো জিনিস কি কেপি ভাই সাবি ভাই ঠিক আছে, they are not biased, মানে যে জিনিসটা আমার কাছে ভালো লাগে, they are not true, মানে আমি বলি the reason এই রুল বুকটা এখন যেটা করতেছে হচ্ছে they are going by the book to the T, এখন কোন রুল তো একদম টু দ্য টি বেশি অ্যাকুরেটলি করতে গেলে ঝামেলা দেখাই পড়বে। The original rule of offside was one of the penalties যেটা not because I'm a United fan আমি বলতেছি, but I think the penalty that was given to Lindelof ওই যে ক্রিস্টাল প্যালেসের সাথে পায়ে লাগা হাতে লাগছে, আরে কি করবে ও? হ্যাঁ ওটাই, এরকম অনেকগুলো হচ্ছে মানে crazy, and I think the one against Dyer as well, আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পাইছিলাম রেঞ্জের সাথে, রেঞ্জের একটা প্লেয়ার ওটা সেকেন্ড হলুদ কার্ডও পাইছে, I forgot his name. First of all handball নাই plus ওটা হ্যান্ডবল না, তারপর হলুদ কার্ডও পাইছে, মানে ইটস ক্রেজি, মানে ওর পায়ে লেগে পেটে লেগে হাতে লাগছে, মানে ইটস লাইক ইটস আউট অফ হিজ কন্ট্রোল, ইটস লাইক মানে but they are going body, they are going by the book. To make things worse, he was not in an unnatural position, so you cannot really give that. Yeah, man, he was not in মানে they're এটাই তো বলছি, they are going so by the book, they're saying হাত যদি আনন্যাচারাল পজিশনে থাকে। আর্সেনাল অ্যাস্টন ভিলা করব, আর্সেনাল অ্যাস্টন ভিলা I don't know, if you guys are up then করা যায়। I'm up for it. I think where is Sabi bhai man, মানে I miss Sabi bhai, মানে রাহুল ভাইয়ের সাথে আমারটা জমে, বাট সাবি ভাই ইজ ডিফারেন্ট এনিমেল, সাবি ভাই ওয়ার্কিং অন সাম প্রোডাকশন না থাকলে হয় না, সাবি ভাইয়ের সাথে একটু ঝগড়া না করলে আমার ভালোই লাগে। He'll be back within a week, he's working on some production. I hope he's back, না আমার অন্য কথা হইলো সাবি ভাইয়ের সাথে, উনি বলতো যে অফিস রিলেটেড কাজ একটু he came over সেদিন ফিফা স্ট্রিমে আর কি, we played FIFA। আচ্ছা আমি ওদিন যে বললাম ওদিন আসছিল ভাই, আমি বললাম যে ইউসুফ আটাল নেন ওই টিমে। So এখানে OAS বলছে যে not the thriller in the second half, however for the first time since company left, I have to be honest, reliable the central defensive pairing. I thought so. Rahul bhai ne thaman eta obosho commenta he did it at 12:34 so I think it was when Rahul was going on about Mendy. না কিন্তু এটা বলবো, I'm very impressed with Ruben Dias and Laporte together. They seem to complement each other. এটা কিন্তু ভালো দেখাচ্ছে, it's a very stable pairing. আর শানুর ভাই and কেপি ভাই and also আকিব ভাই, will Eric Garcia leave? Rafid ভাই বলছে the best CDM is Casemiro ভাই, I think you haven't ever seen Fabinho play, sorry man, I'm a United fan. Just because Casemiro plays in Real Madrid and also in the Brazil, yes, Casemiro and Fabinho, but not only Fabinho, it's Fabinho man, sorry, মানে আমি কিন্তু রিয়াল কে মানে if there is when Spanish league, I'm not going to say I'm a supporter of Real, but if I had to support a team in Spanish league it would be Real Madrid, but still man Fabinho is in a different league. আপনি বলতে পারেন যে he doesn't get into the মানে Brazilian team national team কি Casemiro plays, but Casemiro is a different kind of a CDM, right? না exactly, he's a different kind of Fabinho has উল্টা বলছো, Fabinho is a different kind of CDM, our base জিনিসটা কি জানো না মানে ডিফারেন্ট আছে, I don't mean like special type, জিনিসটা ওদিন বলতেছিলাম সাপোজ আপনি কাউন্টার করেন ঠিক আছে, what happens with Fabinho is that suppose you are countering and ও না ওই পিচে ওই সাইডেই আপনি অ্যাটাক করা স্টার্ট করতেছেন, ওইখানে হি ইজ গোইং টু মেক শিওর ট্যাকল উইন করে বল নিয়ে অ্যাটাকটা করতেই দিবে না, দ্যাট ইজ সামথিং usually DM রা কি করে, I don't know any CDM who does that but currently in the world right now. usually DM রা কি করে রাহুল, আমি বলি ইউজুয়ালি DM কি করে তাদের নিজের ডি বক্সে ট্যাকল কইরা মানে ইন্টারসেপ্ট করে, ফাবিনিও অপোজিশনের ডি বক্সে জাস্ট ডি বক্স একটু বাইরে ও
ও যখন অ্যাটাক শুরু করবে Casemiro, বাদ what I দাও। mean by Casemiro is a different CDM is Casemiro is a stylistically, destroyer and that's it. ঠিক আছে? Casemiro is a destroyer. কিন্তু he's a Fabinho's classic destroyer ability to pick passes, ঠিক আছে? He is important to the way that Liverpool play, ঠিক আছে? So Bucci, he's their আর best right ফাবিনিওর now. প্লে মেকিংটা আর ফাবিনিওর প্লে you মেকিং অনেক remember আন্ডাররেটেড। কেপি ভাই আমরা যখন নতুন নতুন শো করি and then there was this comment and আমি মানে I think আমার শো এর ফার্স্ট উইক ছিল something and I was like Fabinho is the best CDM in the হ্যাঁ world হ্যাঁ and everyone was like আসলে কি Fabinho এত ভালো আম- and then everyone was আমি like Casemiro অনেক জোস and then I said যে Casemiro যদি এত ভালো and if you like what Casemiro does তাহলে তাহলে মানে you should not disregard someone like Ndidi because Ndidi যা করে Casemiro যা করে Ndidi same ওই কাজটাই করে and then everyone started to acknowledge But he has a it's bit আমি তোমার Ndidi একটা is জিনিস also বলি, very good. I know রিমেম্বার Ndidi দ্য is ম্যাচ quite good. ওই যে লিভারপুল যে অনেক বছর পর ইউনাইটেডের হারাইলো 2018-এ ফাবিনিওর যে পাসটা দিছিল যে মানে চেস্ট কন্ট্রোল করে মানে অ্যাবসলিউট ভাই মানে ওর আমি ওর না দেখা বুঝছেন ভাই মানে ইভেন দো আমি ইউনাইটেড ফ্যান বাট আসলে হয় কি মানে আমার তো মেজাজ গরম হয়ে গেছিল যে লিভারপুলের কিন্তু ভাই ফেবিনিওর একটা জিনিস কি আমি আই এম নট আ নিউ ফেবিনিও ফ্যান মানে 2015 থেকে আই ওয়ান্টেড ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড একটা স্টেডিয়াম কিনতে হবে এন্ড উই ডিডন্ট বাই মানে আই ওয়ান্টেড হিম আমি শানুর ভাইরে একটা পাঠাইছিলাম যে মানে I am someone who is always liked Fabinho ঠিক আছে সো মানে apparently কিনা হয় নাই বাট just because he joined Liverpool I'm not going to say that I don't like him ঠিক আছে সো he is just মানে different class No, I really rate Fabinho. I don't know who the world's best CDM is. রাহুল ভাই it's subjective. মানে ডেফিনেটলি রাহুল ভাই মাস্ট বি লাইক আকিব ভাই ফ্যাবিনিও নিয়ে এতক্ষণ কথা বলতেছে ভাই ডোন্ট ওয়ারি আপনি আওয়ার একটা দেখেন না দ্যাট ওয়েন্ট অন ফর 15 মিনিটস একদিন there was this person who wanted to know about Aouar and then short summary and I went on for 15 minutes and he was like ভাই আপনি তো এসে বলে দিন Salman also was a Casemiro probably left me because in his absence, both Brazil and Madrid suffer even if they have the best forward. এটা আমি এগ্রি করব ব্রো। আমি একটা জিনিস আমি রিয়েলাইজ করছি বুঝছো মানে মোর দেন টেকনিক্যাল অ্যাবিলিটি একটা প্লেয়ার যদি এরকম হয় যার থাকতে বাকি সব ছাগলের বাচ্চাগুলোরা মানুষের বাচ্চা হয় ওর কিন্তু প্লেয়ারকে আরো হাই রিগার্ড করা উচিত। যেমন দেখো লিভারপুলের ডিফেন্সে ভ্যান্ডাইক মানে আগে কি ছিল আয়সা মানুষ করেছে ইউনাইটেডের মানে অ্যাটাকে ব্রুনো আসার পর কি করছে মার্সিয়ালের মতো ছাগলের 3 নাম্বার বাচ্চা এখন আস্তে ধীরে মানুষ হইতেছে আর্সেনালে যেটা মানে এখন পার্টে করতেছে মানে ওটা আসার পরে একটা ইজিপশিয়ান গরু কে আওয়াজ করলো আপনি যে আমারে বলেন কমেডি নাইট আকিব ইউ শুড হ্যাভ আ কমেডি নাইট উইথ কেপি ম্যান ব্রো আমি আর কেউ ছাড়া আর কিছু মারি না মানে আমারটা হচ্ছে র্যান্ডম নকআউট ইফ ইউ ওয়ান্ট মি টু ডু আ মানে কমেডি শো আমি পারবো না কারণ ওই জিনিসটা স্পন্টেনিয়াসলি আসতে হয় আমারটা পুরো র্যান্ডমলি আসে। ঠিক আছে ভাই আপনি যদি আমাকে বলেন না একটা ওই যে আমাকে একবার there was this Barcelona fan who wanted me to rant about Bartomeu and I was like bhai I was like I can't really do that Rahul bhai you should change your ringtone bhai সিগারেটের জন্য আস এটা ringtone এটা ইয়ে ভাই this is a Forza এটা অ্যাপ এটা হচ্ছে লাইনআপ তুমি কি কোনো এক্সপেরিমেন্ট করতেছো নোটিফিকেশন এই মিয়া নোটিফিকেশন আসলে এত বড় মানে নোটিফিকেশন এটা হচ্ছে ফুটবল একটা ফরমেশন বের হয় না 1 ঘন্টা আগে রিয়াল মাদ্রিদ লাইনআপ ভার্সেস ওটা হলে ট্যাপ করে একটা উঠে আর কি এরকম মানে ট্রাম্পেটের আওয়াজ এলে এটা মনে হয় আরে না এটা মনে হয় হেডফোনের জন্য একো করে অনেক আমার এখন ওপিপি ভাইয়ের কথা মনে পড়ে এটা মনে হয় হেডফোনের জন্য একো করে অনেক বেশি আসতেছে এখানে আমার এখানে কিন্তু এত বেশি না আই থিংক ইটস একোইং আর ওখানে অনেক বেশি হচ্ছে আমি মনে করছি মানে আমরা এটা মানে অনারিং ওপিপি ভাই ওইজন্য দিচ্ছিলাম What's your thoughts on Spurs? Top 3 possible. And speaking of OBB, congrats to him. Congrats. He got married. Inna lillahi wa inna rajiun. I mean, we lost a brother. Is the top 3 possible? But top 3 is definitely possible for Spurs, but Chelsea will be above them. আমার সিচুয়েশন কি জানেন ভাই I want
Tottenham to win the league or be in the top 3 or anything, but don't say মানে ছিলবো না রে এটা ভাই। এটা এটা হইলে ব্রো মানে শানুর এক গাটারে যাবে, রাহুল আরেক গাটারে পড়বে, বুঝছো? ঠিক আছে, আমি তো তোমাদের দুই লন্ডন ফ্যানদের বলছি যে টটেনহ্যাম রে 95 দিন সময় আস্তে ধীরে শেষ হইতেছে, পরে সুযোগও পাবা না, অকাদও থাকবা না। কালকের ম্যাচ আমি তো দেখছি ওদের আজকের ম্যাচ, ঠিক আছে, but they have one of the they are not convinced, মানে ওরা কনভিন্সিংলি জিততেছে না, কোনো মতে 1-0 এভাবে জিততেছে, ধরা খাবে। লিগে তো এরকমই লাগে ব্রো, লিগে এরকমই দরকার লাগে। At the end of the day it's a 3 point. At the end of the day it's a 3 point. আমি তোমার একটা এক্সাম্পল বলি ব্রো, ম্যান ইউনাইটেড এর যে 2008-9 সিজনে, প্লিজ ডোন্ট, তুমি একটু ম্যান ইউ প্রাইম টিমের সাথে টটনহামকে কম্পেয়ার করো না প্লিজ, ওদের মেন্টালিটি নাই, ওই টিমের সাথে কম্পারিজন করার কথাও আসা উচিত না। কোনটা না 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 2008-9 এর টিমের সাথে কি বলবো ভাই, ওরা ক্রিস্টিয়ানো ছিল। আরে আমারে কথাটা বলতে দাও, আমি তো শেষই করলাম না। 2008-9 সিজনে যে ইউনাইটেড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, লিভারপুল রানার আপ হয়েছিল না, মানে ওই সিজনে তো অ্যাটাকিং ভালো তো লিভারপুলই খেলছিল, কিন্তু ম্যান ইউনাইটেড যে মাঝখানে 2 মাস টানা 1-0 জিতছে, 1-0 করে জিতছে, ওখানে ছিল ভিডিচ আর ফার্দিনান্ড, এখানে আছে হচ্ছে এরিক ডায়ার আর ওইটা বলতেছি না ব্রো। এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি বুঝতেছি, I'm not talking about the quality, I'm not talking about the gulf of quality, I'm talking about যে মানে তুমি লিগে I completely agree, মানে every team that has to win the league 1-0 জিততে হবে, কিন্তু আমি টটনহামের মধ্যে কোনো স্টাইল অফ প্লে দেখতেছি না, কোনো রিদম দেখতেছি না। 1-0 জিততে থাকবে, এভাবে করে টপ 4 ও হইতে পারবে, কিন্তু লিগ জিতা ইজ গোনা বি ভেরি ডিফিকাল্ট এভাবে, যেটা আমরা পারবে না। দ্যাটস হোয়াট আই মিন, মানে না আমি তো বলতেছি লিগ জিতবে, বাট টটনহ্যাম টপ 4 এ থাকবে, চেলসিও থাকবে, লেস্টারও থাকবে, আমরা কই থাকবো ভাই? আর উই গোনা বি দ্য টপ 10। তোমরা ইউএফএ কনফারেন্স লিগ খেলবা নেক্সট সিজনে যদি শুরু হয়। ভাই আমি চাই না ভাই ইউরোপা লিগ খেলবে, একটা অ্যাডভান্টেজ আছে। না ইউরোপা লিগ না, নতুন একটা টুর্নামেন্ট আসবে কনফারেন্স, জানি বুঝছি ইউরোপিয়ান সুপার লিগ। না আকিব মানে আকিব তুমি তো ইউ আর ভেরি মানে ইউ আর ম্যান ইউনাইটেড ফ্যান, বাট আমি নিউট্রাল পার্সপেক্টিভ থেকে বলতেছি ডোন্ট কাউন্ট ওলে আউট ইয়েট, কারণ ওলে ইজ দ্য কাইন্ড অফ গাই দ্যাট কোনো মতে টপ 4 হবে, কোনো মতে টপ 4 হবে। You know what is the problem with Ole? এই কমেন্ট আমরা একটু নেই, আমরা কমেন্ট একটু নেই, এই যে ওএস যেটা করছে রাহুল, ইউ মে রিড ইট। চেলসি চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যানেজার বাট ইউনাইটেডে কি ইউসিএল চ্যাম্পিয়ন ম্যানেজার, বালের মোল্ডের ম্যানেজার ছিল, এট লিস্ট ল্যাম্পার্ডের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে। বালের মোল্ডার ম্যানেজার, এটা ভাই এটা আপনি ঠিক বলছেন, কিন্তু ভাই আসলে মানে এটা আমি একদম এগ্রি করি, ল্যাম্পার্ডের স্ট্যান্ডার্ড আছে, বাট as far as I remember last season we did the double, মানে Ole did the double over Lampard. I mean this is what I don't like about মানে there is this perception of Ole media মধ্যে fans এর মধ্যে that he's some kind of joke, which is very harsh I feel. ও কিন্তু এই রেপুটেশনটা ডিজার্ভ করে, he doesn't deserve this. ওর চেহারা দেখতে তো জোকার, ওর চেহারা দেখতে হচ্ছিল জোকার উইথাউট আ মেকআপ, বুঝছো? এজন্য মজা নেই, এজন্য এভরিওয়ান ট্রিটিং এজ আ জোক। look at this oh my god, মানে 10 সেকেন্ড পরে বক্সের মধ্যে গিয়া পড়তে হয়, মানে বুস্কেটস would be proud of it, মানে আমাদের বুস্কেট একটা মনে আছে দ্য উইং, চেহারা ধরে পড়ে গেছিল, পিকাবু দ্য উইং, হ্যাঁ ওই যে টিয়াগো মোটার সাথে যেটা, হ্যাঁ he would be damn proud of Sterling actually, ঠিক আছে, but he couldn't just buy ভাই বক্সের বাইরে মারতে, ও বক্সের মধ্যে পড়তে, ওর কাছাকাছি কোনো প্লেয়ারই নেই। কিন্তু ওয়াকার, আচ্ছা why did Walker go the other way, মানে কি ভাবছে, what is he doing, he's gone brain dead for 1 second, মানে কি করে ভাই? পেপের টিমের ডিফেন্ডার হইলে মানে প্রতি ম্যাচে এক মোমেন্টে ব্রেন ডেড হবেই, ঠিক আছে? No, that's like ঠিক আছে হাইলাইন খেললে বুঝলাম if you're getting caught in an offside trap, কিন্তু এগুলাতে তো ভাই এগুলো তো বেসিক, এগুলো তো একটা ডিফেন্ডার হলে জানা উচিত। এই আরে শুনেন, এগুলো কিছু না, ওয়েন মাইকেল ওয়েন হলে বলবে if you're a defender you can make mistakes or else goals will not happen. I'm Michael Owen. obvious ওয়েন এমনি বলে না ভাই শেষ করতে না, Michael Owen the only
the only PL trophy that I have is from Manchester United, but I still go and sucking Liverpool. let's take a few more Bora. comments, guys. Absolute Bora. মাহফুজ উচ্চ বলছে রাহুল ভাই মেন্ডি মাথায় নিয়ে নেন, আগের ম্যাচ যা লুথা মিস করছে। আচ্ছা, ডিড মেন্ডি হ্যাভ আ পোর ম্যাচ লাস্ট গেম? কোনটা মিস করছে ভাই? ও যে গোলটা গেছে ওখানে তো কিছু করার নাই, মানে ওটা তো ট্যাপ ইন ছিল ভাই। কি বলতেছেন ভাই? ফ্রম শেফিল্ড। তাদের ক্রেডিট বেশি, মেন্ডি ডিসক্রেডিট। আর মেন্ডি আসার পর আমরা কয়টা ক্লিন শিট পাইছি, তাই এটা তো একটা দেখার বিষয়। we had clean sheets in UCL, we have clean sheets in Premier League, আপনারা তো ওটাও দেখতে হবে। মানে রোমান আব্রামোভিচ, এখানে একজন কমেন্ট লিখছে, রোমান আব্রামোভিচ যেদিন চেলসির ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলবে ওই দিন চেলসি আবার ঠিক হয়ে যাবে। রাহুল ভাই, চেলসি লিভারপুলের কাছে হারছে, যদি আর্সেনালের কাছেও হারে তাইলে কি লাভ? এত ভালো প্লেয়ার এত ভালো প্লেয়ার দিয়ে না, এটা আমি একটু আমি বলি ভাই, আমি লাভ কি বলি ভাই, এখন ভাই সিজনের শেষে বোঝা যাবে লাভ কি। এখন এসব রিয়াকশন আমি এখন বলবো না যে আমি আর্সেনালের সাথে নাও হারতে পারি, কারণ এটা একটা ডার্বি, যে কোনো কিছু সম্ভব ভাই। ডার্বির মধ্যে এসব ফর্ম, কার বেটার টিম, কার বেটার লাইন আপ। আর্সেনাল তো এমন রেলিগেশন টিম যে আমরা সারাক্ষণ ওদেরকে অ্যাটাক করবো, ওদের তো কোয়ালিটি আছে, সো যে কোনো কিছু হইতে পারে ফর শিওর। কিন্তু আমি আর্সেনাল আর্সেনাল আইসা স্ট্যামফোর্ডে আর আর্সেনাল ভাই আর্টেটা যে টিম বানাইছে, ডেভিড ময়েস 2.0 আর্টেটা যেভাবে টিম সেটআপ করে ভাই, আমার ভয় লাগে যে কোনো মুহূর্তে কাউন্টার অ্যাটাকে দিবে একটা সারপ্রাইজ গোল। আর ওরা খুব ভালো ডিফেন্সিভ স্ট্রাকচারটা অনেক ভালো করছে তাদের টিমে খেলে। তুমি চিন্তা করো, মানে ভাই টকি আবার আর্সেনালের খেলা কয়টায় আজকে? যে একটু পরে 15 মিনিট। এই তোমরা কেউ জ্যাকি চ্যানের কার্টুন দেখতা? আকিব, রাহুল? হ্যাঁ দেখছি। এর আগে কি জানি কইছিলেন জ্যাকি চ্যানের কার্টুন কি? ট্যালিসম্যান একটা ট্যালিসম্যান আছে বুঝছো, যেটা মানে ইউজ করলে মানে স্পিরিট বাইর হয়ে যায় বুঝছো। তো ওইটা দুই টুকরা কইরা একজন আর্সেনাল মানে শানুর পাইছে, মানে একজন আর্সেনাল পাইছে, একজন চেলসি পাইছে। ওই দুইটার ভূত বাইসা মানে সোয়াপ করে ফেলছে। এখন চেলসি বলে আর্সেনালের মতো খেলে, আর্সেনাল বলে চেলসির মতো খেলে। It has to do with the manager. এটা তো পুরো ম্যানেজারের উপর। আর্সেনাল তো এতদিন আর্সেনাল ম্যানেজার ছিল, আমাদের অনেকদিন মরিনিও ছিল। ব্রো আর্টেটা দুনিয়াতে কি পান্ডিতের কমতি আছে যে সে গিভেনের দিয়ে পান্ডিতরি করে? মানে সে গিভেনের একটা ম্যাচ, মানে একটা ওই যে ম্যান সিটি যে চেলসি যে আরে আমি সে গিভেনের একটা কাহিনী বলি ব্রো, কমেন্টে একটু নেই। হ্যাঁ কাহিনী কমেন্টটা পড়ে ফেলেন কে শানুর ভাই, আমি পড়ে ফেলতেছি। refs know the rule book, unfortunately they don't know the game. Bill Shankly, Daddy Shanky is always right. আমি বলি এই যে যে ম্যান সিটি যে 6-0 জিতছিল না যে চেলসির সাথে, হাফ টাইমে 4-0 ছিল, তখন বলছে ইটস আ গ্রেট গেম ফিল্ড উইথ সো মেনি ক্রাউডস। সে গিভেন যেখানে কথা বলছিল ওখানে পিছে একটা ম্যান সিটি মানে ওই স্ট্যান্ড পুরা খালি। ও যে দিস ইজ 2 সিজন আগে বুঝছি। হ্যাঁ সারি তখন পুরা খালি। জানেন মানে আমি মাঝে মাঝে মানে আই অ্যাকচুয়ালি লাইক দ্য ওয়ে যে প্রিমিয়ার লিগের পান্ডিট্রি এন্ড এভরিথিং, বাট মাঝে মাঝে না মানে ডোন্ট গেট মি রং, আপনারা না ওদের এই যে হাফ টাইম ইগুলো দেখেন, মানে হাফ টাইম অ্যানালাইসিস গুলো দেখেন, দে আর বোরিং অ্যাজ শিট। কিছুই হয়। What about Team Sherwood? The player Blackburn thought to be a better player than Zidane. Speaking of punditry, I like emotional, I like people who are engaged. So La Liga Facebook live e jokhon Joe Morrison থাকে, জামাল ভুঁইয়া থাকে আর ইয়ে থাকে, ওদের punditry is a lot more fun, মানে it's engaging, fans are engaged থাকে। EPL একটা বেশি boring, কিন্তু আমার না মানে it's fun, it is fun, কিন্তু মানে আমি না ওদের কাছে I don't get much, মানে এটা ঠিক আছে, মানে আমার প্রিমিয়ার লিগেরটা তাও একটু যথেষ্ট ভালো লাগে, বাট চ্যাম্পিয়ন্স লিগেরটা যেমন ইটস ট্র্যাশ। No, we're talking about no, I'm talking about Facebook live যখন লা লিগার La Liga feed. The best. Joe Morrison is very good. Like I don't UCL is trash, I agree. UCL is not very good. How many of us remember John Dyke? I remember. He was so good. Sports Center ছিল, ESPN Sports Center ছিল। স্পোর্টস সেন্টার দেখতেন 8টার সময় হইতো ভাই, আগে ওয়েট করতাম ভাই।
দ্য ক্লাসিক ক্যাস্ট ও ছিল, তারপর ছিল যে স্টিভ ম্যাকমানামান, তারপর একটা মালয়েশিয়ান ছিল যে হি গট ইনটু ফুটবল ওনারশিপ পরে ব্ল্যাকবার্নের, কি জানি নাম ভুলে গেছি। জো লেসলি অর সামথিং এরকম একটা নাম ছিল না? হ্যাঁ একবার মনে আছে এক There was সময় this একটা girl as well. একটা ইন্ডিয়ান I cannot ছিল, remember the শেভি female সিং। representative. Shabby Singh, হ্যাঁ ইন্ডিয়ান Shaving ছিল আর বল মিসফিল্ড তো হেয়ার উই গো তো ছিল ভাই। আমরা খালি উই গিভ ক্রেডিট টু কি নাম ফেব্রিসিও রোমানো, বাট ইটস অল বিন টেকেন ফ্রম দ্যাট শো হেয়ার উই গো। আগে 10টার সময় দেখাইতো প্রিভিউ শো অফ দা মানে নেক্সট অফ দিস উইকেন্ড, জোস লাগতো ভাই। তারপর আগে একটা হইতো ফুটবল টুডে টিউসডেতে, ফুটবল টুডে হইতো, ম্যান দোজ ওয়ার দ্য ডেজ। আচ্ছা এই কমেন্টটা both Lampard and Ole are going to be sacked very soon. I totally disagree, bhai. I totally কি disagree. কথা এগুলা না, ল্যাম্পার্ড স্যাক করবে না, কারণ অ্যাব্রামোভিচ আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে হি আন্ডারস্ট্যান্ডস দ্য ভ্যালু অফ টাইম, আর চেলসি লেজেন্ড ছিল তো ল্যাম্পার্ড, ওই সাহসটা পাবেন। গ্রিলিশের চেহারাটা দেখলে না, পাপা পেরেস যেমন জিদানের স্যাক করার সাহস নাই, ল্যাম্পার্ড যদি হাফ ডিসেন্টও খেলে। I would say the Ole one is also not true, but এখন যে এই কয়দিন আগে যে ওলের জন্য মানে ম্যানচেস্টার ইভিনিং নিউজ who are very much in connection, out of no team মানে if it was Sun ঠিক আছে তাহলে বুঝতাম, since it's MEN that's Manchester Evening News, so তার মানে বোঝা যায় যে there is মানে a truth to this story. আমার যে জিনিসটা মনে হয় কি ভাই, it's to do with মানে the fact that ওই যে Tuchel is probably gonna get sacked. So Tuchel যদি sacked হয়, there is a chance that Mauricio Pochettino might go there. So এই জন্য there might be a chance যে we want ওরা রাশ করতেছে, কিন্তু এটা কিন্তু it's very harsh on Ole. Honestly I don't মানে I'm not gonna say Mauricio Pochettino খারাপ or anything, but the only thing that I don't like about Mauricio Pochettino is that I think he is gonna be a puppet as well. So ultimately লাভ কি? No, what I didn't like is আমি বলি ওলের যখন ফর্ম খারাপ, I would take Nagelsmann over সবাই বলবে 5-0 হারছি, but that's just one game. I'll take Nagelsmann over Pochettino. কিন্তু আমার মনে হয় United would go for Pochettino. They wouldn't go for Nagelsmann since they will go for experience নাই. So they'll go for Prem proven Pochettino hype machine. But what I didn't like is because যখন Ole under pressure, they put him in a position where ও ফেল করার চান্স বেশি, his own club, মানে এটা তো করা উচিত না ভাই নিজের। কিন্তু আসলে মানে what happens is every time when you provide Ole with such a situation, he always comes up trumps. I don't know how he does it, but every time মানে the amount of times I have heard when I have heard this is his last game, ভাই ওই খেলা আপনি বায়ার্ন মিউনিখের সাথে ওই ক্যালেন্ডারিনাতে রাখেন না কেন, will win। কথাটা বুঝতেছেন? মানে probably আমি একটু ফার ফেস্ট বলতেছি, but he always makes sure I know what you mean. So একটা জিনিস কি ওই যে মানুষ বলে না he's lost his dressing room বা প্লে মানে the players don't play for the manager, that cannot be the case because I don't agree with that. You don't? I mean I agree with you. Why, if that's the case then you do or you don't? Sorry. No, I agree. No, what I mean is I don't agree with the fact that he has lost the dressing room. I don't think he has lost the dressing room. Exactly, because if that was the case তাহলে কিন্তু they wouldn't try, because ওইগুলো ম্যাচে আমরা মানে every time it seems like he's gonna মানে be sacked or anything like that, মানে the players always মানে go that extra mile for him. So I don't know আসলে ইউনাইটেডের প্রবলেম হলো কি যে consistency, that's it. And যদি একটু ব্যাকিং হইতো তাহলে মানে আসলে আমরা বুঝতে পারতাম আসলে ওলে কি আসলে নাইভ, হ্যাঁ ওলে নাইভিটি আছে। ওলের বিগেস্ট প্রবলেম কি জানেন ভাই, সত্যি কথা যেটা, যে আমি পার্সোনালি মনে করি আই এম অ্যান ওলি ইনার, ঠিক আছে, রাদার দ্যান ওলি আউটার, বাট ওর মাঝে মাঝে টিম সিলেকশন কইরা না হি ইজ অ্যাকচুয়ালি গিভিং ইউনাইটেড ফ্যানস দ্য মানে টু রেজ এন্ড a question about যে ইজ হি অ্যাকচুয়ালি গুড এনাফ। ওইগুলো কিন্তু করার দরকার নেই, প্লে উইথ হোয়াট ইউ থিংক ইজ ইউর বেস্ট টিম। আর আমার অনেস্টলি যে জিনিসটা মনে হয়, যে জিনিসটা আমি দেখতে বুঝতেছি, ভ্যান ডে বিক ইজ নট অ্যান ওলে সাইনিং ভাই, is not. নাইলে ভ্যান ডে বিককে কেন খেলানো হয় না? ভ্যান ডে বিক is not an Ole signing. This is what I've noticed about Ole. When push comes to shove, he will trust the players who he thinks will put 100%, and that doesn't necessarily mean the best players. Or অনেক সময় মাতাকে খেলায়,
ম্যাকটোমিনিকে খেলায়, ফ্রেডকে খেলায়, he'll bench Pogba, আমি he'll এই যে he'll মনে bench আছে প্রথম আকিব, নামটা কইছেন তাও নাহলে আমি নিতে পারবো, বাট ও মানে ও মাঝে মাঝে খারাপ খেলে, মিথ্যামি না, প্রতি গেম খারাপ খেলে। এন্ড টু মেক থিংস ওয়ার্স, ইউনাইটেড ফ্যানদের মধ্যে কিন্তু হি ইজ ডিভাইডেড, মানে মানে ও কিন্তু দেয়ার আর লট অফ ইউনাইটেড ফ্যানস হু লাভ হিম, মানে ও যে দৌড়ায় যে ভাই প্যাশন মারছেন, he runs around passion. এটা দেখে মানুষ পাগল হয়ে যায়। আই ক্যানট গেট মাই হেড অ্যারাউন্ড দিস, আপনি কিছুই করে না। ওদিন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এবার, আমি তো শোতে অনেকবার করতে, শানুর ভাই ওদিন একটা ট্যাকল দিচ্ছে, ঠিক আছে, যে সামনে বল, ও সাইডে গিয়ে কি করতেছে, নড়তেছে, ট্যাকল মারতে গিয়ে সরে গেছে। শানুর ভাই এটা কি হইলো? আমি লাইক, শানুর ভাই এটা প্রতি গেমে হয়, ইউ হ্যাভেন্ট জাস্ট সিন ইট মানে কেয়ারফুলি এনাফ। আমি শানুর ভাই এই আছেন? আকিব, আর ইউ দেয়ার? I'm here. I'm here. আমি You যেটা remember the বলতেছিলাম, last match তুই একটা ট্যাকল মারতে গিয়ে ও I, সাইডে I চলে know, গেল, I know, ট্যাকল I না know, মেরে। I know what you're talking about. Hey, completely. শানুর ভাই was মানে I'll tell শেল you what, শট, কারণ I've been saying this for a while. Our OLED team যেটা, যে they don't have a system. You need a system and you need a structure. Your team does not have a structure. You have 4 midfielders who you're playing in the diamond. You don't have wingers. You need wingers. You need ব্রুনো talent. ইনশাআল্লাহ ফুটবল। হ্যাঁ, মানে that cannot be the way to anything more than True. top 4. You cannot. we will take There it will off, be মানে days. আপনি I mean, honestly মানে there will be days. if you are Akib, Ole, let me tell you, your team on their day can be better than PSG because your midfield is better than PSG's midfield. PSG's midfield is dog shit. Your team will be better than RB Leipzig because RB Leipzig's attack is now dog shit. But at the end of the day, your team can only perform when the other team is probably playing into your hands. Your team Exactly. exactly. That's my main point. That's my main point. That's where I Ole's agree. strength is, and that's why when the chips are on his back, it's usually a big game, right? When the chips are down, big gaming, he when makes the sure chips he are, wins. he makes sure he sets up in a very organized way. আর counter attack একটা threat থাকে যেটা through অনেকগুলো ম্যাচ এভাবে জিতে. But long term, that may not be sustainable because you're at Man U. You have to play. That may not be, it will not be sustainable. আকিব, রাহুল, আমাদের সাথে আসলে ইউনাইটেড যদি এমনি খেলে, no matter how hard they try, they're not going to be able to beat us. কারণ আমরা, we have a system, we have a structure. আমাদের যে প্লেয়াররা আছে, like Mohamed Elneny will look like a superstar in our midfield because we're playing within a structure, whereas you have better midfielders, you have Bruno, you have Pogba, but then the one who's shining is Mohamed Elneny because your midfielders are Exactly. all over the place. They don't have a structure, they don't have a shape, they're not in cohesion with the attackers or the defenders. The whole team needs to have a direction, and also egos. I think Ole needs to lay down the law. He needs to make sure that if a player is not training hard enough, if a player is not behaving in the right way, then that player cannot be in the team, whether that's Mason Greenwood, whether that's Paul Pogba, whoever it is. But he needs to have a look at have a look at Liverpool's midfield. It's largely functional but very effective. What I mean by functional, industrious, not talented, but industrious. But what they do is they work within a system and they believe in each other. And I mean, Man U মতো অনেক individualistic ব্যাপার দেখি। actually going there, মানে since you see he likes someone like a Fred over হ্যাঁ, exactly. That's what ও কিন্তু ওই জন্যই মানে ওলে কি করে, he takes one step ahead and then he takes 2 step backward. তো এরকম করলে কেমনে হবে? You're taking 1 step ahead, you're taking 1 step forward by playing Fred, and then you're taking 3 steps backward by playing McTominay. How does that work? That's the fucking problem. Yeah, maybe he's trusting the wrong player, but the reason he's choosing McTominay is because he will do the basics. Even he might not do it well. মানে হয়তো অনেক প্যাশনেট বা উল্টাপাল্টা ট্যাকল করতেছে। What I have to say is they need to have a combination. I don't think United have a combination of midfielders. আমাদের যেরকম, I'll tell you, when Thomas Partey plays, you'll see Elneny playing. When Xhaka plays, you'll see Ceballos playing. মানে কি, there are partnership. When David Luiz is playing, most likely you'll see Gabriel playing because it's a partnership. So ওই জিনিসগুলো, I don't think your team has that. পার্টনারশিপ করতে হবে, ঠিক আছে, আমরা ম্যাটিচরে খেলাই, ম্যাটিচ ফ্লপস. The only player that we can have every game is McTominay, but McTominay is like wretched, you know, every single game he কিন্তু পারফরম্যান্সেস মানে their overall wretched performance. হ্যাঁ, you need a আসলে হয় না, মানে you can always say যে Fred is playing, but Fred and Bruno are like the two players that fit themselves, ঠিক আছে, but বাকি দুইজন কে এখানে প্রবলেমটা হয়,
ঠিক আছে Yeah. because I personally believe a midfield of Fred and McTominay doesn't work. You probably need a CDM. আমাদের একটা CDM এই সিজন দরকার ছিল, বাট আমাদের কথা হলো আমাদের CDM ও দরকার, আমাদের রাইট উইং ও দরকার, আমাদের সেন্টার ব্যাক ও দরকার, আমাদের একটা স্ট্রাইকারও দরকার। Exactly. It's an imbalanced team, Arki. And আমরা একটা লেফট ব্যাক কিনছি and আমরা একটা সিএম কিনছি, মানে I don't know what they do মাঝে মাঝে। So ideally, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি যে if I মানে don't get me wrong, if I was the DOF of Manchester United, I would have done a much better job. ওদের এত টাকা খরচও হইতো না, because I would have got them deals at a very good price. But apparently Manchester United তো Ed Woodward রাখতে চায় over someone who knows the game a lot. তোমরা হচ্ছে গরিবের রিয়াল মাদ্রিদ, ঠিক আছে? এখন প্লেয়ার কিনো জার্সি বেচার জন্য, লাইক এডিনসন But what I would do is essentially I would think that Cavani needs to start before. I think এটাই বলতে গেছিলাম, I think they should definitely start Cavani because আমার না মার্সিয়ালের খারাপ খেলার কোনো রিজন দেখি না। It's not as if last match, it's not as if he's been playing every game. যেমন র‍্যাশফোর্ডেরটা আমি বুঝলাম, he's playing midweek and then he's playing in the Premier League. ও তো লাস্ট 3টা প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচ খেলেই নেই। Martial didn't play the last 3 games, so why the hell is he rusty? Doesn't make sense, ঠিক না? আরো কয়েকটা কমেন্ট নিয়ে নেয় গাইস, বিকজ the game is about to begin. শান ভাই, ওই যে ঠ্যাংটা দেখলে আমার যে শান্তিটা লাগে না, that tang of Grealish, oof, that's orgasm. He's মানে he never misses leg day. I love his tang, man. Oh man, he never something about his tang. He never misses leg day. So এখানে মাসুদুল হাসান বলছে they're not going by the rule book because this season Premier League handball rule says that a ricochet from a player's own body and hitting his hand is not a handball. Oh, not true. If your body is it's not true. If your body is in an unnatural position, it's a handball. Because এটা যদি হইতো তাহলে তো দিত না, সবগুলো তো পেনাল্টি দিচ্ছে, মানে why would they contradict their own rules? ওরা একটা রুল বুক মানে why would they contradict their own rules? কারণ এরকম তো পেনাল্টি মানে দিতেই আসে। হ্যাঁ, সো এখানে শিফাত নূর গেভ এন এক্সাম্পল যে মেক্সিকোতে একটা ক্লাব আছে ক্রুজ আজুল নামে, যাদের কোচ প্লেয়ারদের এমন ভাবে ট্রেনিং দিছে যে তারা বক্স এমন ভাবে হাত লাগাতো দেখে মনে হতো যে ভুলে হাত লাগছে। That's why the rule was changed. ওরে বাপ রে বাপ, অ্যাস্টন ভিলা what a goal! Oh yeah, boom! John McGinn. আজকে শানু কি জ্যাক গ্রিলিশের পাশে Jackie boy, the myth, the legend. তোমারে আমি কি কইছি, তুমি লাফিয়াসরে দিছো তুমি ফার্স্ট সাব, অবশ্য লাস্ট ছিল না। Fucking Grealish, man. Jack fucking Grealish, definitely worth more than 70 million. United should have bought him. শামস রশিদ কই, আমাগো টিমে কুফা লাগাইতে আইছে, এখন তো দায়া। Jack Grealish, Jack of all trades, baby. Jack of all trades. Aston Villa are a very difficult team to play against, especially Arsenal to pragmatically খেলে. This plays into Aston Villa's hands. দেখে কি হয়। তোমরা 3টা খাইবা, 3টা না 3টা না 4টা দিবা। আমি তো কে জানে 4-0 to Arsenal, if I'm not wrong. আমি What are they checking? Are they checking offside? Oh my god, come on man. এটা অফসাইড কেমনে হয় ভাই? তিনি কেসেস দিও মামা, এতক্ষণ টাইম নিচ্ছে কেন? Oh man, come on, বলবে ভাই, বলবে। আজকে মনে হয় শামস আমারে পিটাইবো, বুঝছো? কি হলো ভাই আমি বুঝলাম না, আমার মানে এটা তো অফসাইড না, ইটস নট ইন লাইন অফ হিজ প্লে। I think it is. That cannot be offside, man. Thank God. But you know what? I wouldn't be shocked if it's not given. এটা অফসাইড দিবে, এটা অফসাইড দিবে, অফসাইড দিবে। কবে কি মানে লেনো দেখতে পাচ্ছে না, বলবে it's in his eyesight, he cannot see the ball. হ্যাঁ, এটাই বলবে। আরে বোকা চোদা, মারছে হচ্ছিল উল্টা দিকে। লেনো কি কালার ব্লাইন্ড হই, কারিউস তো কালার ব্লাইন্ড হইতে তো রামুসের আবার হচ্ছে দেখে it's offside. অফসাইড, এটা তো
You don't have to see it. এটা দেখলে বোঝা যায় হিট অফসাইড। তুমি চিন্তা করে দেখো লেনো অফসাইড রে ভাই। আরে অফসাইড আবার অ্যাঙ্গেল চেক করতেছে মানে মুরক্কর বাচ্চারা চেক করতেছে, তার মানে বুঝছেন, তার মানে দের সিং যে আসলে অফসাইড নাকি না, তার মানে গোল হবে না, তার মানে গোল হবে অফসাইড আমি বললাম না it's going to the monitor. No, every time it goes to the monitor. More often than not, the decision changes or gets overturned. Exactly, yeah. ভাই because আচ্ছা তোমাদের it's one of those decisions. শুনো লেনো হচ্ছে হলো the debate is not the offside. The debate is he in line of his sight. আমি তো তেলাপোকা মারি তো He is in line of his sight. তেলাপোকা মারতে গেছে। আরে ওই দরজার উপরে তেলাপোকা। What is he doing? আমি যে টেলিকাস্ট কই? ঝাড়ু দিয়ে ফালা। হ্যাঁ কই টেলিকাস্ট আমি ছোটবেলায় কি করতাম জানো? আমি যখন পড়ালেখা করতাম, আমি তো ফাঁকিবাজ ছিলাম পড়ালেখায়। আমার আম্মু যখন আসতো আমি করতাম কি, আমি এই যে ফেক করে লিখতাম, বুঝছো, যেন দেখে যে আমি পড়তেছি। আমি বলি ঠিক আছে, গোলকিপার এটা তো সেভ করা সম্ভবই না ভাই, এটা তো অফসাইড না। কিন্তু কোশ্চেন হলো ইউ ডোন্ট নো, ইউ জাস্ট ডোন্ট নো। ফিজিক্যালি সম্ভব এত জোরে ভ্যালিড এক্সকিউজ। না হি ডাজ হ্যাভ আ ভ্যালিড এক্সকিউজ। আরে দেখো না, ডেস্কটপের ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে, মোবাইল ব্যাটারি দেখতেছে। আমি বুঝছিলাম শানুর ভাই কোন রিঅ্যাকশন এরকম একটা পারফেক্ট you know just in case you're not sure why Sanur bhai is not happy about it, because Sanur bhai FPL a player ছিল পয়েন্ট পাই তো আসলে কোন যাই না জিনিস বেঞ্চে দিছে, বেঞ্চে আরে জিনিস বেঞ্চে। হ্যাঁ আরে শুনো না, ওভার দ্য মুন আমি হলো তোমার লাফায় দুনিয়া কি করে বলা। I am not সেম জিনিসটা কিন্তু জাকার সাথে হইছিল ইন দ্য প্রিমিয়ার লিগ, আমাদের সাথে ইন দ্য ম্যাচ এগেইনস্ট লেস্টার। সো বাট ওইটা আরো খারাপ ছিল, বিকজ অ্যাকচুয়ালি জাকা ওয়াজ নট ইন দ্য লাইন অফ সাইট of Schmeichel. So এইটা যেরকম the player whoever was offside was in the line of sight. Man, it's raining, don't play out from the back. Not play out from the back. You guys have to লেনো কালার ব্লাইন্ড হইতে, শুনো, কারিউস তো কালার ব্লাইন্ড হইছিল রামোসের বুকে গায়া। লেনো কার জন্য কালার ব্লাইন্ড হইছে? অফসাইড দিছে ফাচুকি, ফালতু। হ্যাঁ, প্রেস মার্টিনেজ রে প্রেস করে কোনো লাভ নাই অবশ্য। হি ইজ নেভার মেসিং আপ দেখো কত কম্পোজ ভাবে বলটা ক্লিয়ার করলো। হি ইজ নট মেসিং আপ देयर। ও পার্টে এল নেনি ভাই আপনি কত পিছায় আছেন কেবি ভাই, আপনি মানে কই খেলা দেখেন? ও মাই গড, সিলেক্ট 2 স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট 2 এইচডি। আরে ওইটা তো বুঝছি, কিন্তু কিসের মধ্যে দেখে? ইনজুরি, হি স্লিপড। বুঝলাম না কি বললা? Do you use আকাশ or do you use না লোকাল বাস ভাই? ওটা আপনি চেঞ্জ করেন ভাই, ঠিক আছে? তাহলে আপনি সারা জীবন স্পয়লারের মধ্যে থাকবেন। আরে সবচেয়ে মজার জিনিস বলি, ইউসিএল এ আমি আগায় থাকি। Oh yes, good ball to Laka. Run Laka, run after it. বাহ, Foul. Is that not a foul? মানে foul by Laka. Who's made the foul? Laka কি রে ভাই? এই তোমাগো রেফারি কি? There's a lot of great with these decisions there's a lot of gray area because আচ্ছা প্রিমিয়ার লিগে মানে রেফারি গুলারা কয় পটলা গাঁজা খায়, এটা একটু আমার জানা দরকার। আর ইউকের লন্ডনের মানে ইউকে তে গাঁজা কিন্তু অনেক স্ট্রং, বাংলাদেশে তত ভালো পাওয়া যায় না। লন্ডনের গুলো, অস্ট্রেলিয়ারটা অনেক পিনিক। তো এই হলো কথা তো শোনাই যায় না তোমার কই থেকে, মানে কয়শো ফুট কি কব বলতেছি যে আরে ঝলকের কথা হচ্ছে, ঝলকের ভাইয়ের পড়ালেখার আওয়াজ শোনা যায় বেশি, বুঝছো?
Yeah, he's a student. He needs to read, and he's reading. He হ্যাঁ needs to study. মানে ঝলকের ওই যে ঝলক তুমি দেখবা তোমার এই যে নয়েজের যে ভিজুয়ালাইজেশনটা ওইটা একদম ছোট ছোট হয়ে আসতেছে মানে বুঝাই যাইতেছে পাওয়ার নাই কথায়। যাই হোক আর কিছু ভাই আর্সেনালের সেখানে মাগনা মাগনা প্রমোশন করতেছে। শানুর ভাই আপনি ঠেকান না আচ্ছা। কেন ঠিক বাইরে? এই কেউ সেখানে শোনো, মাগনা মাগনা করতেছে। কি বলে শানুর, হ্যাঁ। তুমি একটা জিনিস নোটিস করছো, টিয়ারনির চেহারাটা খুব ছোট বাচ্চাদের মতো, মানে ইনফ্যান্ট গুলা আছে না, যে বাচ্চাগুলারা যে গালগুলা এতটা কিউট, যে গালটা 2 সেকেন্ড টিপার পরে তারপর ঠাস করে পয়সা চটকানা মারতে ইচ্ছা করে না আমার, এরকমই। এই জন্য মানে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আমি বুঝছি কেন মানে ওটা টোয়া মারছে, বুঝছো? ছোট বাচ্চা একটা চেহারা, মানে আদর করতে 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 ঠাস করে গুচি মারছে। এইসব জানি না, বাট আর্সেনাল লুক ভেরি র্যাটলড এট দ্য মোমেন্ট। কামন গেলিশ একটা হ্যাটট্রিক গেলিশ একটা হ্যাটট্রিক। গোলটা হওয়ার পরে ও মা গো মা, লুক এট মার্টিনেজ, সো কম্পোজড, বলটা নিয়ে হি ওনস দিস ভাই মার্টিনেজ আমার একটা ক্লিন শিট দিলে 70 এর কাছাকাছি পাওয়া যায়। কই উইলিয়াম, এটা পার্টে, এটা থমাস পার্টে ছিল, এটা পার্টে কি ভাবছো? আমি তো মনে করছি এডি এনকিটিয়া করছে। ও মার্টিনেজ কিন্তু সেই একটা সেভ করছে, নাইলে গোল হইতো এটা। ভালো হয়েছে, মার্টিনেজ উইথ আ ভেরি গুড স্টপ। তিনটা সেভ করলে 1 পয়েন্ট। আর মেজাজ খারাপ লাগছে কি উইলিয়ামের উপরে, যে শালা তুই আস্তে 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 গ্যাব্রিয়েল গেট ব্যাক আপ, বাইরে বল গেছে, ঠিক আছে। উফ ম্যান, ওইখানে চামি দিয়ে গোলটা পেয়ে গেলে ভালোই ছিল। তোমরা এই জোস থ্রো ভাই, পড়ার স্টোরিটা বলেন কেপি ভাই, জানি না যেটা বলতেছিলে আপনার কোনটা। সাদমান হোসেন বলছে পিএল এর রেফারি 30 ইয়ার্স পর গাঁজা খাওয়া শুরু করছে, এই জন্যই তো ফুটবল রেফারি করতেছে। মাসুদুল হাসান বলছে so a handball will not be awarded if the ball touches a player's hand not directly from their own head, body, foot or the head, body, foot of another player who is close or nearby from PL website. Exactly. So, you know, you could say that আজকে তাহলে পেনাল্টি দিছে কেন? Doesn't that directly contradict what they were saying? মানে what the rule is? Ieta, কোনটা বলতেছে ইয়েটা? The one that Big Ron missed. That's a yellow on Bellerin. কে এমনি করে লাঠিটা মারলো ম্যাগিন, কি রে মানে লাঠি মারলো বেলেরিন রে, মুখ ধরে শুয়ে পড়ছে লাকাজেট, কি হইলো আমি দেখতে পাইনি না। ও ইজ দ্যাট আ গুড বল? সাকা পাবে না, এটা না পাবে না। I just have this could be a tight match because Aston Villa খারাপ না। ওই হিন্দি মুভি এই যে আছে না জুড়ওয়া, ঠিক আছে, একজনের লাথি মারলে আরেকজন ব্যথা পায়, পুরো এরকম লাগতেছিল, উচ্চ বেলেরিন রে লাথ খাইছে, মুখ ধরে হুইতা পড়ে গেছে চল লেখাছে। আচ্ছা লেটস টেক ইন সমাজ পার্টে বাচ্চা গেলাম মনে হয়, নাইলে গোলটা হয়ে গেছিল। আমি তো কইতেছিলাম যে মানে আজকে শামসাইলে মনে হয় গাড়াইবো, কারণ 1-0 যখন ছিল আমি তো আর্সেনাল 4-0 প্রেডিক্ট করছি। আরে না মানে বটাই গেছে অনেক ফার্স্ট। তুমি কি নিয়ে এত চিল্লাইছো যে গলা ব্যথা হইছে? না ওই ঠান্ডা লাগছিল। ঠান্ডা তো লাগছে, কিন্তু তুমি তো 1 ঘন্টা আগে তো অনেক মানে চাঙ্গা ছিলা। ও আচ্ছা, আস্তে আস্তে কথা বলতেছে। ডেভিড ময়েস আইছে খেলা দেখতে। ডেভিড ময়েস এসে খেলা দেখে ওয়েস্ট হ্যামে খেলা কাটছে। ওয়েস্ট হ্যাম কি নেক্সট ম্যাচ অ্যাস্টন ভিলা সাথে? আর্সেনালের সাথে হতে পারে। আর্সেনালের সাথে তো হারছেই, 2-1 হারলো না, সাকা গোল মারলো না। অ্যাস্টন ভিলার সাথে। এটা কি ডেভিড ময়েস ডার্বি নাকি? আমি বুঝলাম না, মানে ওরে পার্টে যা ফ্যান্টাস্টিক ডেলিভারি ফ্রম পার্টে। ওরে পার্টে আরেকটু দেরি করে মারলে হবে। That's my man Willie. আমি না মনে করছি গোল হইছে, আমি তো 5 সেকেন্ড পিছায় আছি তো,
ঠিক আছে, আরে চেলসি ফ্যানরা একটা তুমি কি কোম্পানি করছো ভাই? উইলিয়ান ভলিবেরে গোল করবে? I think I need to মানে I think I need to change my football expectation. I রে উইলিয়ান আল্লাহ, এই শালারে বাদ দিয়ে হাকিম জায়েকরে কিনছে চেলসি, কত বড় আপগ্রেড রে। আর তোমার শুনো, উইলিয়ানও তোমাদের জন্য আপগ্রেড। তোমাকে 80 মিলিয়ন হাতি, তোমাকে 80 মিলিয়ন হাতি এখন খেলার চান্স পায় না। ঠিক আছে, উইলিয়ান is not bad for us. I He is not think bad Pepe for is us. better. Pepe is better than Willian, trust me. কারণ বাট আমি আর ও কেপে এর এর সিস্টেমে ফিট করে না। একই মানে he সেকেন্ডে doesn't আছে। fit Arteta's system. এই জন্য খেলায় না, but Pepe is definitely better. ডিফেন্ডাররা they need to শুনো, stop this, মানে ভাই মিডফিল্ডে পার্টের মতন একটা প্লেয়ার আছে, you see him, look at him marshalling the midfield, give the ball to him and he will make things happen. দেখো না ঘানার ফ্ল্যাগের লুঙ্গি পইরা, ঠিক আছে, মানে ওর খেলা দেখলে মনে হয় যে দেশি আঙ্কেল গুলারা আছে না, ঠিক আছে, মানে জোশ ছাড়া জোশ আছে, ঠিক আছে, এতটা জোশ যে লুঙ্গি পইরাও খেলতে রাজি। Easy. ও ছিল প্রাইড অফ গানা, বুঝছো, অনন্ত জলিলের ফেভারিট প্লেয়ার এটা। Easy. বাহ, এখন we look much more settled. এই তো as the game goes on, the better we get. এই সিজনে এই সিজন ওকে পার্টে ডেলিভারিটা এত ভালো যে পাঁচটা ইন্টারসেপ্টেড হয়েও আবার অন্য একটা প্লেয়ারের কাছে আর্সেনালে গেছে। এটা একটা ক্রস হইলো, এটা একটা ক্রসের জাতের মধ্যে পড়ে। তুমি মানে গোলকিপারকে কি ক্যাচিং প্র্যাকটিস দিতে মানে সমস্যা নেই। এই এটা কি এফপিএল এই কি রে ভাই? ওই মনে করছে ওই বেলিরিন করছে কি, বেলিরিন মনে করছে কি ও হইলো গিয়া মার্টিনেজের ব্যাক পাস দিছে, আর্সেনালে খেলতো না ও কি, এই শুনো ব্রো, ও এটা কি মানে এফপিএল এ কি সেভ হিসাবে কাউন্ট হবে? না অন টার্গেট না হলে সেই বিষয়ে কাউন্ট হবে নাম দেয়। আজকে আমি ধারণা করে রাখছি আর্সেনাল একটা কমান্ডিং উইন পাবে। শুরুর দিকে একটা ব্লিপ হয়ে গেছিল, যা অন টার্গেট for once made some nonsense for us. Usually তো nonsense against us হয়। এই তোমরা 10টা শট মারো, বুঝছো, সমস্যা নেই, ওরা যদি একটা গোলও খায় গোল হবে না, 10টা শট মারলে একটার বেশি গোল হবে না, যদি একটাও হয় তাহলে 9টা সেভ, মানে 3 পয়েন্ট, মানে 2 প্লাস অ্যালভারো মোরাটা আর মানে সাদিও মানে খেলে ওদের এতগুলি চান্স লাগবে। সাদিও মানে তো এত চান্স দেয় না, সাদিও মানে ইজ নট দ্যাট ব্যাড না, সাদিও মানে বহুত চান্স ওয়েস্ট করে, হি ওয়েস্টস আ লট অফ ইজি চান্সেস। সাদিও মানে সাদিও মানে Morata level not nowhere near Morata's level. Morata come on man. না ভাই, লিভারপুল প্লেয়াররা চান্স যত মিস করুক না কেন গোল তো দেয়। মোরাটা তো একই ম্যাচে তিনটা অফসাইডে গোল হয়ে গেছে। ফাউল অন লাকা কে হোল্ডিং ইজ দ্য উইক লিংক। এই ভাই তোরা একটু দেখ, হোল্ডিং এর সাইড থেকে কিন্তু গোলটা হয়েছিল। হোল্ডিং আর বেলেরিন এই দুইটা লায়াবিলিটি। এই তো উইলিয়াম চলে আসছে, গুড। উইলিয়ামের ওখানে তোরে ওজন দিয়ে কিনা হয়েছে যাতে এইজন বেলেরিনের জায়গায় ডিফেন্ডিংটা করতে পারিস। ও গুড পাস টু ওবা, whoever that number 7 is, good job পার্টে টমাস। ও এটা কে ব্লক করছে, সেবায়োস নাকি ওবামিয়ান? ওবামিয়ান পার্টে, সেবায়োস তো বেঞ্চে, এল নেনি আজকে আমাদের এগেইনস্টে সবচেয়ে বড় এনিমি কি জানো? বৃষ্টি সেই লেভেলে। বৃষ্টিটা কমলে আমাদের খেলা আরো এক ধাপ আগায় যাবে। আমি চাই যে তোমরা বৃষ্টিতে ডিফেন্ডিং করার আগে পিছলায় পড়ো। হ্যাঁ, ওই যে টিয়ারনিকটাকে পড়ে গেল না, স্লিপ কাটছে তো ও, এবং ও কিন্তু he doesn't look like he has balance. এই বেবি ফেস ওরে থাকা টিয়ারনি দেখ, এটা কি থাকা নাকি পার্টে লাভলি ওরে পার্টে ওয়ানা ফার্স্ট টাচ, ইস রে ক্রসটা হয় না পার্টে, মানে কেমনে ধরছে সে। হ্যাঁ, আর তোমরা কাও কি স্পাইডার ওয়ান, দ্যাট ইজ লাইক আ স্পাইডার। ওয়েল দেন अगेन পার্টের নিকনেম অক্টোপাস, হি ইজ এভরিওয়্যার, লুক এট দ্যাট। আমার খুব মানে দেখার ইচ্ছা ছিল, বাট এটা তো আর হবে না। যদি আর্সেনাল না কিনতো এই সিজনে,
পার্টে আর সুয়ারেজ একই টিমে কেমনে খেলতো এটা আমার জানার খুব ইচ্ছা ছিল, কারণ সুয়ারেজ তো মানে সুয়ারেজের সাথে তো ঘানা অ্যাজ আ নেশন অন্যরকম সম্পর্ক, বুঝো না? এটা তো ভাই উরুগুয়ে গানা 2010 ঠিক আছে। ওমারের ম্যাক গিনা ছিল। ওমার বিয়ে শাদী শুধু করে নাই, ও এফপিএল এও ফাটাই দিয়েছে। 100 পয়েন্ট ফাটাই গেছে। আরে আজকে এই গেম উইকে সবচেয়ে মানে হাচুকি কাজ করছে হচ্ছিল অঙ্কুর জন গোমেজ, বুঝছো? ট্রিপল ক্যাপ্টেন ইউজ করছে, ওর ভাইস ক্যাপ্টেন ছিল হলো ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, আর ক্যাপ্টেন ছিল টিমো ওয়ার্নার। টিমো ওয়ার্নারের ট্রিপল ক্যাপ্টেন তাও তাও সনরে তো দেয় নাই, তাই না? না, ওর সন ছিল না, সনরে তো দেয় নাই। আমি তো সনরে ক্যাপ্টেন দিয়ে ধরা গেলাম। না, আমি কেন্দ্রে দিছি। সাফন আবিদ বলে মার্টিনেজকে নিয়ে মারা খেয়ে গেলাম। কেন? মার্টিনেজ তো গোল খায় না, মারা কেন? কেপি তো মার্টিনেজ ইন, কেপি তো মার্টিনেজ রে নিছে। তার বিশ্বাস আর্সেনাল উইল নট স্কোর এট হোম। মানে এটা কি ধরনের একটা লজিকে কেপি যে মার্টিনেজকে নিছে, আই ডোন্ট নো। আরে ভাই, আমি সেভ করতে ভুলে গেছিলাম, আমি তো ম্যাককার্থিকে নিতে এই জন্য তো কইতেছি আর্সেনাল 10টা শট পাক, সমস্যা নেই, 1 নিলে জিতুক। মার্টিনেজ যদি 9টাও সেভ করে তাহলে 6 পয়েন্ট তো এমনিও পেয়ে যাবে। আর আমাদের এই সিজনে we have the best defense in the Premier League, KP, ঠিক আছে? our defense is organized. ওরা এই যে আমরা গুন্ডা আমরা খেলতেছি না, ওই ফার্স্ট এর দিকে ওই জিতটার পরে আমরা কতটা অর্গানাইজড। হোমে গোল দিতে পারি না ভাই, লেস্টারের সাথে হারছিলাম ওই ম্যাচটা। হোমে ওটা ছিল তো আমাদের। তুমি যদি ওটা দেখতা, শামস তো একটু আগে চলে গেছিল, জাকাকে বুলশিট একটা অফসাইড ধরলো, যে এটার থেকেও বেশি বুলশিট ছিল ওটা। ওটা তো জাকার লাইনই ছিল না। ব্রো শামস, তুমি তো গোল মানে বার্ডি গোল খাওয়ার কয়েক মিনিট আগে বাইরে আনু যে সেলিব্রেট করছিল অন দা স্পট এসপিএল এর জন্য। তুমি আমার মানে তুমি যদি দেখতা তাহলে মনে মনে অনেক গালাইতা, বুঝছো? না আমার লগে যেমনি গালি গালাজ করো না, ওরকম মনে মনে গালাইতা। কারে আনুরে বার্ডি যখন গোল মারছে সাথে সাথে সেলিব্রেট করছিল। না, ওই ম্যাচে আই ওয়াজ ফ্রাস্ট্রেটেড, আর কি করব? ম্যাটি ক্যাশ না, ক্যাশ কেমনে ফ্রাস্ট্রেটেড মিয়া? অন দা স্পট তুমি সেলিব্রেট করছো আমার এফপিএল এর জন্য, which is why I got rid of all the players that are playing against Arsenal. I don't want these things to happen in the future. আমি মার্টিনেজ আর গ্রিলিশে সরাই দিছি টিমের থেকে। এটা বিরাট বড় রিস্ক। গ্রিলিশটা বসাইছেন আপনি, আমি দেখছি। হ্যাঁ, আমার মানে আমারে মার্টিনেজ যদি একটা ক্লিন শিটের পয়েন্ট দেয় তাহলে তো 65 আসবে। এখানেই তো গোলটা খাবে, গ্যাব্রিয়েল গোল দিবে। গ্যাব্রিয়েল ওই শালা এটা কি হইলো গাইস? এটা তোমরা একটা ক্রস করবা তো? আরে ভাই, বৃষ্টি পড়তেছে, ইউজ ইওর ব্রেন। তুমি উইলিয়ান রে কেমনে এক্সপেক্ট করো যে মাথা কাটাবে? উইলিয়ান নিয়ে একটা কম্পাইলেশন ছিল, মানে বেস্ট স্কিলস, মানে হ্যাঁ ওর মানে সব মানে লেজেন্ডস গুলারা মানে যে মেসিরে যেসব প্রেস করতেছিল না, ওইটারে এডিট করায়া, ঠিক আছে, তারপরে ভিডিও দেখাইতেছে উইলিয়ানের মানে ফার্স্ট টাচ, তারপরে শট, মানে সবগুলো উড়া দুরা, বুঝছো? মিসের পর মিসের পর মিস। এটা তাসিন হাসান বলছে, unpopular opinion, Arsenal have a more decent defense than other teams this season. Yeah, এটা তো পপুলার অপিনিয়ন আর কি, মোস্ট পপুলার অপিনিয়ন। তোমরা যদি মানে ডাবল ডেকার খেলো তাহলে তো বেস্ট ডিফেন্স হবেই। এখন if their aim is top 4 ডাবল ডেকার করতে পারবে, মানে লিগ যদি হতো তাহলে পারতো না, বাট টপ 4 যদি এইম হয় ডাবল ডেকার করে করা যায়, টপ 4 হওয়া যায়। লিগ জিততে গেলে টপ 6 ও থাকে কিনা ওটাও দেখ। আর্সেনাল এখন যেমনে খেলতেছে ওভাবেই ঠিক আছে। না ওটাই তো বলতেছি, এভাবে মানে লিগ জিততে গেলে মানে লিগ তো জিতার কোয়ালিটি থাকতে হবে, মানে লিগ জিতার তো সম্ভব না এখন। ওদের যেটা রিয়েলিস্টিক টপ 4 হওয়া,
ওটা এম করতেছে, ওটা ডিফেন্স দিয়ে করা যাবে, মানে ডিফেন্স প্রায়োরিটি দিয়ে। I have a feeling যে next এই সিজনটা আমি মানে এই সিজন I still feel it's gonna be either City or Liverpool, but next season একটা লন্ডন টিম জিতবে। I don't know which লন্ডন টিম জিতবে, but একটা লন্ডন মানে যে জিতবে সে লন্ডন টিম। হ্যাঁ প্রেস কাম অন বেয়ারিন Is উইলিয়াম আজকে রাহুল খেলা দেখতেছেন, উইলিয়াম ইজ হ্যাভিং আ শকার, এই লেফট সাইডটা দেখ হোল্ডিং, উইলিয়াম ইজ হ্যাভিং আ শকার, উইলিয়াম এবার ডিফেন্ড কর ভাই, ট্যাকল কর রিলিজটা ডিফেন্ড কর। তুমি চিন্তা করো মানে আর্সেনালের যে কি অবস্থা, উইলিয়াম এইসব অ্যাস্টন ভিলা এগুলো ওর ক্রাইটেরিয়া, টটনহামের সাথে ভালো খেলবে, ম্যান ইউর সাথে ভালো খেলবে, অ্যাস্টন ভিলার সাথে কখনো ভালো খেলবে না। হি ডাজন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দিস গেমস। এইসব গেমে দরকার পেপে, এইসব গেমে পেপে দরকার। সেই গোল, হোয়াট আ গোল, মাই আরে অ্যাস্টন ভিলা এরকম গোল, অ্যাস্টন ভিলা পয়রা যায় গোল মারছে, ওলে you gotta appreciate, মানে that was like you don't expect Aston Villa এত সুন্দর খেলবে, fullbacks involved, it's like এটা কি মানে এটা কি লিভারপুল চেলসি নাকি এ গোল দিছে নাকি অ্যাস্টন ভিলা, মানে ওরকম টাইপ। এখন অফসাইড নাকি দেখেন তো, সবার আগে দেখো অফসাইড নাকি, অফসাইড প্লিজ আল্লাহ এবার অফসাইড না, অফসাইড এটা আমি জানি না, দেখতে আমি আমরা দেখি তো নাই, অফসাইড না। হু ইজ স্কোরিং দা গোল? না অফসাইড না, মামুদ ট্রেজেগে। এই হেরে এই তো কারো টিমেই নাই। অ্যাসিস্ট কার ভাই, অ্যাসিস্ট হচ্ছে হলো ম্যাট টার্গেট। এই ম্যাট টার্গেট কিন্তু ভালো করছে, কম দাম। টার্গেট তো ভাইয়ের আছে মনে হয়, ওই যে কোন ভাইয়ের আছে আমাদের প্যানেলিস্টদের মধ্যে, কার আছে জানো? I guess Saka should have done better. হ্যাঁ Saka should have done better, but then like এখান থেকে না, that was just, let's be honest, that was a beautiful, মানে that was a great move, মানে you don't expect that. That is a good team goal. That is a good team. But that that pass is just on a different level. Whoever is giving that assist is a $1 million assist. Matt target. এই কি বলে, আর্সেনাল পাসিং পারতেছে না, the rain is fucking things up. তোমরা বৃষ্টি নিয়ে কথা বললে কিছু না, আর ফ্লপ বাতাস নিয়ে কথা বললে অজুহাত। Yeah, because বৃষ্টি absolutely affects your play. No, wind and rain affects your play, but it's a part of English football. You have to adjust to rain and wind. মানে খেলতেই হবে। তোমরা যদি এখন চিন্তা করো তাহলে তো ফেব্রুয়ারির আগ পর্যন্ত হোমে কিছুই জিতবা না। ভাই গোলটা শেষমেশ খাওয়াই লাগলো, এটা একটা কথা। No, but that side, Grealish's wing is causing Arsenal problems. ওই সাইডটা। হ্যাঁ, আরে ওই সাইডে ওই যে বেলেরিন, আমি কিন্তু কুফা লাগাই নাই, আমি কিন্তু জেনুইনলি প্রেডিক্ট করছিলাম 4-0 হইব। আর অসুবিধা নাই, খেলা তো বাকি আছে, দেখি না 4-0 তো হবে না ভাই, 4-0 হবে না, আরেকটা গোল এখন তো 4-0 কেমনে হবে, এখন তো একটা তো দিয়েই দিছে, 4-0 কেমনে? ও আর্সেনালের জন্য বলতেছিল, আচ্ছা ইসরে না, দেখো না, বেলেরিন and Villian are not having a good game so far. অনেকক্ষণ টাইম এখনো বাকি আছে। সেড্রিক আর পেপের কম্বিনেশন আর কত জোস হয়, মিটেনেলস পেপে। ওগো মানে আর্সেনাল যে আর্টেটা প্রথম লাস্ট সিজনে 5 ম্যান ডিফেন্স করতে গেছে, তোমাদেরকে আর্টেটাকে টাইম দিতে হবে, বিকজ আর্টেটা এখন এক্সপেরিমেন্ট করবে। এটা অন গোল ফ্রম বুকায়ো সাকা, ইয়েস ইট ইজ অন গোল। সাকা অন গোল মারছে, বুয়েকা 619, that's an own goal from Saka. বুকায়ো সাকা পারভেজ ভাই কত সুন্দর করে বলে বাকুইও সাকা। উইলিয়াম একটা খেলা দেখাও পুরো উইলিয়াম ভাই রাহুল ভাই দেখো না, মানে উইলিয়ামটা খেলা দাও। Rahul is having an absolute ball. See, William struggle. আমাদের সাথে প্রথমে ছিল না, আমরা যখন করতাম মানে গেমের কমেন্ট্রি করতাম, ওর নাম ছিল একটাই, পান্তা উইলিয়াম, ঠিক আছে আমরা ওটাই বলতাম ভাই। আমরা 7 না 8 বছর ধরে উইলিয়ামকে দেখছি ভাই, কত দিন যে আর নিতে পারতেছিলাম না ভাই, অনেক দিন হচ্ছে উইলিয়াম।
তোমরা তো নিতে পারছিস, তোমরা তো নিছিলাই তো, মানে ওরা তো 3 ক্লাব সাগা ছিল, কথাটা বুঝো নাই? ওরা বিট করছে লিভারপুল, হ্যাঁ বিট করছে লিভারপুল, কিংসে টটেনহ্যাম, মেডিকেল করছে চেলসি। আর আমরা ছাড়ছি হচ্ছে ডি ব্রুইন, সালা, মাতা, এদেরকে ছাড়ছি উইলিয়ানের জন্য। লর্ড উইলিয়ান ভাই, কত প্লেয়ার যে ছাড়া হয়েছে এই প্লেয়ারটার জন্য। না, আমার মনে হয় না ডে ব্রয়না ছাড়া কাউরে মিস করবে। সালা তো ভাবতেও পারে না যে ও ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার হবে, কথাটা বুঝো নাই? যাই হোক, মানে ওরা সবাই গেছে, বাট উইলিয়ান থাকছে, মানে কথাটা ওখানে। মানে উইলিয়ান হ্যাজার্ডের মেইন পার্টনার ছিল উইলিয়ান, মানে এটা মেনে নেওয়ার মতো কথা না। মানে উইলিয়ান এত খারাপ না, আমি ইনসাল্ট করা উচিত না, ক্লাব সার্ভেন্ট, অনেকদিন সার্ভিস দিচ্ছে ভাই, তোমাদের বিপদের বন্ধু ছিল, এইভাবে কেউ বলতে হয়? তোমরা যে সিজনে 10th হইছো, কিন্তু না, কিন্তু লিগ মানে প্রোগ্রেসিভ ফুটবল খেলতে হলে উইলিয়ান মানে পারে না, মানে ও না মানে কনসিস্টেন্ট না, আর ও কামলা, মানে কামলাই না সেন্স কি, ওর মাথায় বুদ্ধি নাই। ওর পেসের সাথে যদি বুদ্ধি থাকতো তাহলে সে আরো প্রলিফিক হইতে খুব ভালো কাটাইতে পারে, আর এইসব করতে ভালো পারে। এখন কি করে দেখিস, ঠিক আছে, at least পিছে পাস, at least on target. Oh, that's beautiful. That's better. Huh. আচ্ছা, come on, somebody's gonna win that header. ওরে বাবা রে, Oba. মেরে দাও। এই সেভ কর, আরে বেটা স্লাইডিং ট্যাকল করে সেভ কর। এবার একটা ক্রস, not a good cross, not good. That's a foul. Bellerin is not having a good game so far. Yeah, when does he ever? But you will get, মানে if you're patient, you will get joy from that wing, because Grealish কিন্তু এত ডিফেন্স করতে পছন্দ করে না। Oba এত সুন্দর একটা লে অফ, but I think Oba should be going for the shot. এখানে লে অফ করার কোনো, you smash it in, it's in a good position for Oba. Why does Mikel still play Oba as a winger? Why doesn't he play him as a center forward and play another winger as a wide forward? লাকাকে বেঞ্চ থেকে নাও। জাতের মানুষ আছে, JT legend. ওরে যে 442 যা ক্যারেক্টার বানাইছে, বুঝছো? মানে গ্রিলিশের ওয়াইফ, মানে গ্রিলিশের মানে প্লেয়ার, স্পেশালি গ্রিলিশের ওয়াইফের সাথে শ্যাগিং করবে, তারপরে লাস্টে খুঁজে নিড আ নিউ সেন্টার ব্যাক। এক একটা ক্যারেক্টার এক একটা জিনিস রে ভাই, এক একটা ক্যারেক্টার এক একটা জিনিস। কমেন্ট গুলি একটু নেই। সো মারুফ মুস্তাকিম বলছে যে অ্যাস্টন ভিলা have no shots on target but still have a goal of my Arsenal. ইয়ামিন মাওলা বলছে ওবা কি বল পায় না নাকি ওভার নামে নেম এখনো শুনলাম না। লাস্ট উইক ম্যাচে অ্যাস্টনের ডিফেন্স অনেক বাজে খেলছে, আজকে দেখি কোমর বাইন্ধা নামছে। কি আর বলবো, ওবাকে আমার মনে হয় sometimes they should play him as a center forward. অ্যাস্টন ভিলা যদি ক্লিন শিট খায় ব্রো, মানে ক্লিন শিট যদি নিয়ে জিতে, তাহলে আমি মানে কনসার্ট 6 পয়েন্ট মিস করব। আমি কিন্তু মার্টিনেসকে নিছি, মার্টিনেস আমার স্টার্টিং এ রাখছিলাম বাই মিস্টেক, কথাটা বুঝছো? গলতি সে না, আমার আছে আমি রাখছি। আমি বেঞ্চ করছি আমি কনসার্টে। না, আমার ছিল অ্যালিসন ছিল, বাট অ্যালিসনকে রাখি নাই বিকজ আমি জানি ম্যান সিটি আছে একটা গোল করবে কোনো। তুমি অ্যালিসনরে রাখছো ভাই? না, অ্যালিসন না, আমার অ্যালিসনের ফার্স্ট টিমে আমার ছিল, বাট ওরা ডিফেন্স শুরু করার পর আমি মার্টিনেসকে ফার্স্ট টিমে আপগ্রেড করছি, আর অ্যালিসন বেঞ্চে আছে। তুমি কিপার না আউটসে যে বেস্ট হয় দুইটা 4.5 মিলিয়ন কিপার রাখো, মানে ক্লিন শিট না হইলো সেফ পাবা। আর এই সিজনে তো কেউ ক্লিন শিটই পাইছে। সেটাই, হ্যাঁ ক্লিন শিট পাওয়া কঠিন। আমি বহুদিন পর জাস্টিনের ক্লিন শিট পাইলাম। আচ্ছা, জেফ্রো এরিক বলছে যে শুড মেক ওবা সেন্টার ফরওয়ার্ড এন্ড লাকা স্ট্রাইকার। বাট ওবা অ্যাকচুয়ালি লেফট উইং এ ঠিক খেললেও মানে ওই হি কাটস ইন এন্ড লাকা কিন্তু ওর জন্য স্পেস ক্রিয়েট করে দেয়। সো the key to Oba playing well is Laka playing well and vice versa. So ওই কম্বোটা হচ্ছে না so far this season, but it's still early days.
I'm sure both will pick up. It worked. It was working under Wenger, right? When Wenger under, so It they was were both working pretty at the good. end of last season as well. মানে আমরা যে FA Cup জিতলাম না, we think of how well we played against you guys from the bench, mind you. আচ্ছা, unpopular opinion, bro. উইলিয়ানের রাইট ব্যাক খেলায় পেপের রাইট উইঙ্গে খেলালে কেমন হয়? এখন আকিব থাকলে তো তোমাকে গালি দিত, বলতো কি উইলিয়ান রাইট ব্যাক। না আকিব আমারে কখনো গালি দিত না, আমি জাস্ট বলতে আরে ভাই ওর Lovely. I shit. জ্যাক গ্রিলিশ কই ভাই? বল কাকে দিচ্ছে? গ্রিলিশ কেন দিবে? গ্রিলিশ কেন দিবে? This is what you have to do, Arsenal. Block the shots. And that's what you have to do when you attack, is shoot instead of পার্টে এত বড় মিস্টেক করলো। হ্যাঁ, গ্রিলিশ কই ভাই? ও কি রাইট উইঙ্গে চলে গেছে? ওই যে উইং সুইচ করছে ম্যাচ আগে। হ্যাঁ, এই উইং সুইচ কিন্তু অ্যাস্টন ভিলা যে মার্টিন ওনিলের টাইমে কিন্তু মানে অনেক করতো, স্পেশালি ইউনাইটেডের হোমে যখন হারাইছিল। হ্যাঁ, ডাউনিং আর অ্যাশলি ইয়াং। lovely play, good play. আল্লাহ বাঁচাইছে, thank God for Gabriel, what a blessing. I check করে শুরুতে no nonsense কি ভাই, ম্যাট টার্গেট যে কি পাস দিচ্ছে, what a beauty. এই টার্গেট একটু অন্য লিগের ম্যাচ বুঝছো, বাট কিমিচ কিন্তু বড় সড়ো ইনজুরিতে পড়ছে। আচ্ছা, শুনছি ও নাকি অনেক বড় ইনজুরি পাইছে। হ্যাঁ, নি ডিসলোকেশন হইছে বুঝছো, মানে দেখতে 1 বছর, রাইট? না 1 বছর না, at least 3 মাস। এই কালে বৃষ্টিটা থামে না কেন? শাওয়ার বৃষ্টিটা খেলার সময় কেন নামতে হইলো? অন্য কোনো বেলায় নামতো, কালকে নামতো, সকালবেলা নামতো, ম্যাচের পরে নামতো, ম্যাচের সময় কেন বৃষ্টি? শুনো, বৃষ্টি এ দেখো না, উইলিয়ান লন্ডনে তো বৃষ্টি পড়বেই। এটা তো তোমরা মানে I always feel like Chelsea have a better chance of winning with the rain because your passing is better, sharper, faster, right? Mane rain should not be like a negative thing. It's not like the wind to bhai Burnley te gele batash to bhai it's not good because it messes up your balance. You slow down with the ball, Elneny just lost it. মানে আমাদের তো আমরা তো এখন মুভমেন্ট করি অফ দা বল, আমাদের মুভমেন্ট প্রচুর, সো দ্যাট গেটস এফেক্টেড আর কি। গোলটা তো খাইছি ওইভাবে, ব্যালেন্স ছিল না, সাকার পায়ে লেগে বল ঢুকে গেছে। তোমরা ওইটা ঠিক, বৃষ্টিতে যারা বল প্লেয়ার্স তারা মানে বল প্লেইং টিমস গুলারা মানে আর একটু বেটার খেলে, কারণ দে আন্ডারস্ট্যান্ড মানে কতটুক মানে প্লেসমেন্ট, কতটুক পাওয়ার দিতে হয় প্রতিটা পাস। আমরা we're not a intricate passing team anymore, but we're a hard. Arsenal used to be under Wenger, they used to be very good under the rain. But এখন rain is not like a আগে they were very good under the rain. কি ভাই দেখছো এই সিজন শেষে তোমরা কানবা যে তোমরা মানে তোমরা কারিউস শুরু হইছে টক্সিসিটি সমাজ পার্টে কি কমো আর গোল খেয়ে বইছি কিছু কইতেছি না। ও নিয়া আমরা 7টা গোল খায়া মানে the team is a hair dryer treatment. বেশি বাজে খেলছে Arsenal first half so far. Very chance. ওগরে দরকার কি সব প্লেয়ারদের এই যে হ্যাভেলসের যে কইছে তোমারে পুরা রাইট সাইডে উইলিয়ানের ব্লেসিং পাইছে বুঝছো, একদম সেই এন্ড প্রোডাক্ট, সুন্দর করে বলটা হোল্ড করলো ভাই। অ্যাস্টন ভিলা এত সুন্দর খেলা কোন শুরু করছে, দে আর প্লেইং সম নাইস স্টাফ। ওরা তো ভালো প্লেয়ার কিনছে, না ভাই, রস বার্কলি তো একটা জঘন্য প্লেয়ার, মানে চেলসিতে যখন ছিল হি ওয়াজ ভেরি এভারেজ। ও হয়তো চেলসির ক্যালিবারের টিমের প্লেয়ার ছিল না, হয়তো ওয়েস্টেড পটেনশিয়াল বলতে পারো বা ওভার হাইপ হইতে পারো, বাট অ্যাস্টন ভিলা কি হ্যাঁ ট্যালেন্ট তো আছে, হ্যাঁ হয়তো হি হ্যাজ ট্যালেন্ট, আর প্লাস অ্যাস্টন ভিলা তো কোনো এক্সপেকটেশন নেই, কথাটা বুঝো না? এইসব টিমের যখন এক্সপেকটেশন দিবা টানা 2-3টা ম্যাচ হারবে, ঠিক আছে? এভারটন রে সবাই তো মাথার উপরে তুলে দিছিলা,
ঠিক আছে, What a টপ goal, 4 আমি তুলে নিই টপ কখনো। 6 ফাইনালি একটা মানে ভালো আমি জিনিস তোমারে করছে। কইতেছি না, বাট মেজরিটির কথা বলছি। একটা প্লেয়ার রেড কার্ড পাইছে, টানা 3টা ম্যাচ হারছে। আমার মেন্টালি they are not mentally strong আর কি। উইলিয়াম পাইছে, উইলিয়াম you have আহারে ভিলিয়ান করে কি? Hey, William should be subbed off এমনি খেলতে থাকলে, I swear. He's showing no intention. হাসিব আলম, ভাই রিয়াল ভ্যালেন্সিয়ার ম্যাচের কমেন্ট্রি হবে নাকি? নো। খেলা তো I'm অলরেডি watching হচ্ছে। the Arsenal game. We are all watching the Arsenal game. যেটা টিভিতে দেখায়, not on bloody fucking Facebook. কার সাথে কার খেলা হইতেছে? Oh man. Oh go! Allah! Oh man. William! মেরে দাও। ইসরে! I'm failing to. I don't understand why players like Laka and Oba are not shooting. It's all মানে Villian মারতেছে, Partey মারতেছে, Saka মারতেছে. হ্যাঁ। The sharpshooters are not shooting. You can tell that's why we let go of Martinez. See what he did there? That was not decisive at all. He made a mistake. Yeah. But every goalkeeper can make মানে one mistake. না মানে Every now and then. ক্রস ও রিড করতে পারে না ভালো। ওর ক্রসে প্রায় সময় he gets confused যে কেমনে কি করবে। And then ওর মাঝে মধ্যে ওর প্যারিং ও একটু উইক হয়। He sometimes messes it up. Grabbing এও সমস্যা আছে। মানে things that are pure... fucking shit. Oh, book. Fucking shit. See, they're pressing really well, Aston Villa. Fucking hell. Don't play out from the back, bhai. Don't play out from the back. In একটা goal হয়ে যেতে পারে. Shit, that was scary. I literally am like, oh my goodness. Leno একটা কি pass দিছে? তাও Gabriel of all players. Okay, that's a good pass. Great pass. Great! Oh, what a chance! What a chance! Big chance. Did Big Martinez chance. stop it? Did Martinez stop it? Nah. I think he did. I think he got a hand to it. Naki. Nah. Laka একটা চান্স পাইয়া he makes it look so hard. It's easy. Oh, yeah, that's হালকা করে মাথা লাগাইলে বেশি জোরে মারতে গেছে। That is ওই যে গ্যাব্রিয়েল জেসুস যে মিসটা করলো না, সেম লেভেলের। না জেসুস একটা আরো বেশি ক্লিয়ার ছিল, এটা একটু কঠিন ছিল, বাট হি শুড হ্যাভ at least kept it on target, I think. On target, হ্যাঁ। এটা অন টার্গেট হলে গোল হয়ে যেত মনে হয়। হ্যাঁ, চান্স ছিল। When your shooting boots are missing. একদম গা বরাবর যদি না যেত মার্টিনেজের। ও মাই গড, ভালোই প্রেস করতেছে ভাই। Yeah. Villa are pressing, they're physical right now. Mahfuz show Kepa getse pale Jethro বলছে যে আমার FPL week 1 আর 2 ভালোই পাইছি 86 and 107, then all around 50 আরে সো অ্যাডভাইস চাই। আপনি কি অ্যাডভাইস এই যে আমাদের FPL সেটা একটু বলেন, রিভিল করেন কি কি চিপস খেলে 86 আর 107 পাইছেন। এত সস্তা পয়েন্ট না, কিছু না কিছু চিপস খেলছেন। সো আপনি আগে বললেন আপনি কি কি চিপস খেলে এত পয়েন্ট পাইছেন, তারপর আমরা আমাদের অ্যাডভাইসটা দিব। হ্যাঁ, সো ওইটাই। আর ফর অ্যাডভাইস প্লিজ টিউন ইনটু ফ্যান্টাসি গুরু এভরি ওয়েডনেসডে at 12 and Arsenal একটা গোল প্লিজ। I don't care about my fantasy, I just need you guys to win. এটা পুরাই ফাউল, এটা পুরাই ফাউল করেছেন। লেস্টার ম্যাচের রিভিউ মানুষ দেখছে। না ওইটা মানে ওইটা I had a player, I kept out all my fantasy players. বাহ Oli Watkins ভালো, নাইস হোল্ড আপ। ওরে গ্যাব্রিয়েল ভাই ভাই এক সেকেন্ডের জন্য তো ড্রগবা খেলা দেখাইছিল, এমডি করে রিসিভ করছে, ভেরি নাইস। and then Gabriel কিন্তু had the headlock on for a second, নিয়ে আবার ছাইরা দিছে। ইজ লাইক গ্যাব্রিয়েল বোকা না আর কি, মানে থাকে না যে না, he's a good center back. I can tell he is a গরিবের ভ্যান ডাইক।
গরিবের ভ্যানটাই। না না, ওর খেলার স্টাইল পুরো ভ্যান্ডাইকের মতো তো। আমি একবারই আমাকে যখন শানু ফার্স্ট ওর মানে ওরে খেলার এই যে ইউটিউবে দেখাইলো তো, তখনই আমি মানে ইনস্ট্যান্টলি বলে ফেলছি, কারণ ও খেলে হচ্ছিল অ্যাওয়ারনেস, পজিশনিং এসব বেস করে। শিট শিট মার্ক ও এই গোলমার। That's a bad cross. আর সবাই দেখুক, Oh, lovely. সবাই দেখুক, এক সাইডে আর্সেনালের প্রপার কিপার, আরেক সাইডে আরেকটা লোরিস কারিউস। এটা বলে লোরিস ক্যারিউস। মিয়া লোরিস ক্যারিউস হইলে ওই যে একটু আগে গোলটা খায়া যাইতো, ঠিক আছে, যে পাঁচটা ছিল গ্যাব্রিয়েল। লেনো হচ্ছে হলো কম্বিনেশন অফ, লেনো ইজ আ কম্বিনেশন অফ টার স্টেগেন আর কারিউস, বুঝছো? 99% মানে স্টেগেনের মতো খেলা দেয়, ওই একটা ক্রুশিয়াল মোমেন্ট, যেমন চেলসির সাথে খেলা, যেটা মানে চেলসি জিতারই কথা ছিল না, মানে এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে হেরে গেছে 2-1। ওই নাটমেক করে গোল করছে যে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে না ওটা ও নাটমেক করে গোল করছে, ওটা তো ইতে 2-2 ড্রতে না। না ওটা 2-1 ইব্রাহিম গোল দিছিল। ও ভেরি ও গুড, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো বুঝছি হ্যাঁ। আরে আর্টেটার ফার্স্ট ম্যাচ ম্যানেজার হিসেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এ দেখছো আমি এর কথা বলতেছি যে কোনো মানে কোনো হ্যাসেল নাই ডিফেন্ডিং এ। আমরা এমিরেটসে হারছিলাম লাস্ট সিজন, স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ড্র করছিলাম 10 জন নিয়ে মার্টিনেলির গোলটা। হ্যাঁ, কান্টেরে ডাইভিং সুপারম্যান বানাই দিছিল, কান্টেরে ডাইভিং সুপারম্যান বানাই দিছিল। ইস 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 ভাই, আজকে পার্টে স্যাডলি খুব বাজে খেলতেছে, খুব একটা ভালো খেলতেছে না পার্টে আজকে। ওই অ্যাটাকিং রানস গুলো ভালো দিছে, আর ওই মানে ইমব্যালেন্স বৃষ্টির জন্যই মনে হয়। I feel like এখানে পার্টে plays much more as offensive মানে ক্রিয়েটিভ মিডফিল্ড প্লেয়ার আসলে। না কারণ আছে, কারণ পার্টের জন্য এলনেনি ভালো খেলতেছে তো। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ এলনেনি is playing as the holding midfielder আর কি। এই যে ও বিউটিফুল ভালো পার্টে তো বেসিক্যালি বক্স টু বক্স। Go like a hey William! Oh, আরে মেকিন ছেড়ে দিলে হইতো, তোমার মনে হয় ভিলিয়ান রিসিভ করে টার্ন করে ফিনিশ করতে, তো মাথা ঠিক আছে। ভাই আমার কপালে কি মানে ইস রে, আমার আবারও 15 পয়েন্ট বেঞ্চ, আবারও 15 পয়েন্ট বেঞ্চ থেকে মিস করব। কর্নার থেকে গ্যাব্রিয়েলের একটা গোল হয়ে যায়, টেক ইট লং, ছোট করে পাস দিস না। ওকে গুড, বল যাই বই না ডি বক্সে, আবার তুমি তো গ্যাব্রিয়েল গোল। না দিস ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ গুড কর্নার কিক বাই ভিলিয়ান স্ট্যান্ডার্ড। ইউজুয়ালি প্রথম মানুষটাকে মিট করতে পারে না কর্নার কিক। True though, I'm not saying because of Arsenal খেলা, আমি চেলসিতে দেখছি honestly. You remind me of like this Chelsea fan যে কমন গ্রুপে থাকে, খুব পিচ্চি একটা ছেলে, বুঝছো? ও উইলিয়ানে নিয়ে যা পোস্ট করে রে। এত হিট কে উইলিয়ামকে নিয়ে বুঝলাম না তো ভাই। ফ্রিতে পাইছি নিয়ে দিছি আমাদের। না it's because আমাদের রিজনটা অন্যরকম। It's not Arsenal or anything. এটা আমাদের যখন খেলতো তখনও গালি খাইতো। It's more to do আমরা যখন 65% 70% পজিশন রাখতাম, ওর মতো ইউজলেস আর প্লেয়ার তখন it was very average আর কি তখন। কিছুই তো করে না ভাই। তুমি তো তাও মানে ডিসেন্ট কথা কইছো, ওই পোলাটা যা কয় এলেরিন করতেছেটা কি পোলার। গ্যাব্রিয়েলের লগে এত বাল ফালাইলে হইব না, বসে থাক। Arsenal will play better in the second half. First half they were shocked. They were shell shocked. They're lucky যে 2-0 down না, কারণ ফার্স্ট গোলটা কিন্তু ইজিলি ওদের মানে রেফারি অন্য পার্সপেক্টিভে দেখতে পারতো। আরে রেফারি কোনো পার্সপেক্টিভ আছে নাকি? যে পার্সপেক্টিভ থাকে এদের দেখলে মনে হয় যে মানে কিছু পোলাপাইনরা আছে না, যে মাথায় কোনো বুদ্ধি নাই, সব মুখস্থ করে পাস করছে। প্রিমিয়ার লিগের রেফারি গুলো হচ্ছিল এরকম, ঠিক আছে? মানে অফসাইডের লাইন কোনো মানে ব্রেক করছে কিনা, এটা যদি এটা হাতের লোমও যদি হয় তাও এটা অফসাইড দিবে। মানে মানুষের হাতের লোম দেখা কেন অফসাইড কল দেয়, এটাই আমি বুঝলাম না।
তো সহজে বল নিয়ে গেলে হবে? যা সাকা পাইছিস চান্স But দেখ ওভার রান দিচ্ছে। ব্যামফোর্ডের অফসাইড কলটা খুব আনফরচুনেট ছিল। প্লেয়ারের সিগন্যাল দিতেছিল এই জায়গায় মারতে, সিগন্যালটাই অফসাইড হয়ে গেছে। মানে বেলেরিনস ক্রসিং ইজ সো ব্যাড, মানে একটাও আর্সেনাল মাথায় যায় না, নট ওয়ান ক্রস সো ফার। He's always like that man. আমাদের রাইট সাইডটা তো উইক। আমাদের রাইট সাইডটা অনেক ইমপ্রুভ করছে, মানে রিস জেমস ইজ বেস্ট ভাই কোয়ালিটি ইজ রিস ক্রসিং, আমার মানে ক্রসিংটা অনেক ভালো। ও ক্রসিং এর চেয়ে মেইন জিনিসটা হলো পেস। মানে চিন্তা করো ব্রো, ওই যে তোমরা যে ম্যাচে 5-3 হারছিলা কি লিভারপুলের সাথে, ও মানের যে প্যারাটা দিছে, যে লেভেলে মার্কিং করছে, খালি মানে ওই ম্যাচে খালি একটা স্টেজে ভালো খেলছে, ঠিক আছে, যখন মানে ফ্রি কিকের টাইমে যখন রিস জেমস ছিল না, রিস জেমস ফ্রি কিক মারতেছিল, ঠিক আছে, বল লুজ কইরা কাউন্টার অ্যাটাকে খায় গোলটা খায় গেল অক্সফোর্ড চেম্বারলিন দিয়ে। ওই ছাড়া মানে কোনো মানে টিকতেই পারে নাই। আর মানের পেস কিন্তু অনেক। তো এই প্লেয়ারের পটেনশিয়াল আছে, আমি মনে করি। এখনো বাচ্চা, হি উইল মেক মিস্টেকস, হি ইজ 20, সো মানে না মানে মিস্টেক ওটা আছে, হ্যাঁ, বাট ওর আছে মানে তারিক ল্যাম্পটির চেয়ে ওর সিলিং আরো হাই। ল্যাম্পটি জিনিসটা হচ্ছে টিম এন্ড ডিফেন্স। আমার তারিক ল্যাম্পটিকে খুব ভালো লাগে, লাইক আই রিয়েলি লাইক হিম, বাট আমি বুঝি তুমি যেটা বলছো উইং ব্যাক হিসেবে খেলে তো, সো ফ্রিডম। না আমি ওইটাই, আমি তো ল্যাম্পটিকে ছোট ভাবে দেখি নাই, আমি জাস্ট বলতেছি যে ল্যাম্পটির চেয়ে আরো হায়ার সিলিং ওর, আমি এটা বলতেছি। আর ল্যাম্পটির যে ফিজিক ব্রো, ও ফোর এট দ্য ব্যাকে মানে অ্যাটলিস্ট ইতে ঝামেলা পড়বে। হ্যাঁ, হি ইজ 5'5". এই জন্য ইতে আরো সে ভালো খেলে, মানে উইং ব্যাকে আরো ভালো খেলে, যখন এক্সট্রা ডিফেন্ডার সাপোর্টটা যখন পায় তখন আরো বেটার খেলে। I'm worried about the form of Laka, to be very honest. আচ্ছা, আমি একটু করে আসতেছি। হ্যাঁ, no worries. Like I don't know, প্রত্যেক ম্যাচে ও কিন্তু ইজি চান্স মিস করতেছে। I don't know what happened, Shams. মানে এটা কিন্তু it's a cause of concern. পুরা সিজনে মানে 1-2টা ম্যাচ হইলে হইতো, বাট I think it's happening for like 4-5 games now. Last ম্যাচেও he missed easy chances, লিভারপুলের সাথেও he missed easy chances, ম্যান সিটির সাথেও he missed, লেস্টারের সাথেও he missed, আজকের ম্যাচেও he misses, মানে it's becoming a bad habit. I don't know what happened. বদবাজ সমাজ হয়ে গেল। হ্যাঁ, আই গেস আছে। আচ্ছা, আমরা কয়েকটা কমেন্ট নিয়ে নেই, অনেকগুলো কমেন্ট আসছে। সো এই যে এখানে মাহফুজ উচ্চ বলতেছে অবাক লেখাকে নিয়ে প্লেসমেন্ট করবে এক সাইডে, হুদাই হার্ড ট্রাই করে। তাসিন হাসান বলছে ধুরে এসব হেসুস আর স্টার্লিং এর নাম নিয়েন না, লাথি মারতে মন চায়। হৃদয় ফারাবি গ্যাব্রিয়েল লাথি মারতে আছে ভাবছিলাম আর্সেনাল আবার টপ 4 পাবে আন্ডার আর্টেটা, বাট পাবে না মনে হচ্ছে। আমি টপ 4 এই সিজনে আমি আশা করি না, আমি মনে করি যে আমরা টপ 5-6 এ থাকবো, বাট আমাদের ইউরোপাটা জিতার মানে একটা রিয়ালিস্টিক টার্গেট করা উচিত। যখন নেইমার, এমবাপ্পে আর মাদ্রিদ যখন আসবে তখন ওইটা ভুলে যাও। হ্যাঁ, ওইটাই, টেক ইট সিরিয়াসলি, তখন আবার সমস্যা হয়ে যাবে। আই হোপ আমার তো ভাবতেই অবাক লাগতেছে যে এরা ইউরোপা লিগে খেলার চান্স আছে। ও মাই গুডনেস, 400 million worth of players fighting for Europa League trophy. সাকার জায়গায় সেবাস্টিয়ান নামায়া 4-3-3 তে শিফট করা উচিত, আর উইলিয়ানের জায়গায় পেপে। হ্যাঁ, বাট উই আর প্লেইং 4-3-3 নাকি 4 না 3-4-3, টিএনডি লেফট সেন্টার ব্যাক আর সাকা হচ্ছে লেফট উইং ব্যাক। আচ্ছা, আমি তো টিএনডি এর সিবি তেই দেখতেছিলাম। আচ্ছা, তোমার দুজন জন্য একটা কোশ্চেন আছে। এই আর্টেটা যখন ওই যে ফার্স্টের দিকে তো তার রিসোর্সেস ইউজ করতে ছাড়া কোনো উপায় ছিল না, এখন কি বেশি ওভার ইউজ করতে করতে কি এখন মানে ডাজ হি স্টিল স্টিক উইথ দ্যাট, মানে কি বলবো আমি, মানে এখন তো আর্সেনাল রিসোর্সেস আছে টু প্লে ফর এট দ্য ব্যাক, কথাটা বুঝো না? পার্টে আছে। আমার মনে হয় আর্টেটা একটু স্টাবর্ন টাইপের ম্যানেজার, লাইক এই যে যেরকম জো উইলক, নেলসন, এরা কিন্তু ভালো খেলতেছে, ওদেরকে কিন্তু চাইলে মাঝে মধ্যে মানে হি ক্যান গিভ দেম আ শট।
কিন্তু এটা আছে, বাট আমার কোশ্চেন হচ্ছে হলো যে ওইটা যে মানে অ্যাজ আই সেড যে ওরা তো এখন ফোর এট দ্য ব্যাক খেলতে পারে, তাই না? সো এখন হ্যাঁ, সো পার্টির আনা হয়েছেই তো সো দ্যাট মানে দে ক্যান প্লে ফোর এট দ্য ব্যাক। সো এখন যে ওরা খেলতেছে না, মানে এটা কি মানে ইজ হি লাইক স্টাক উইথ দ্যাট ওল্ড ফরমেশন, মানে একটু বেশি সেফ প্লে করতেছে নাকি? ইফিসিয়েন্সি আরো মানে ইফিসিয়েন্সি করতে পারতেছে না, মানে আউটপুটটা আরো ভালো আসতে পারতো, কিন্তু 3-4-3 তে রাখাতে মানে সবসময় কাজে লাগে না। যেমন ম্যান ইউর সাথে লাগছে, আজকে লাগতেছে না হোমে অ্যাস্টন ভিলার সাথে। হোমে কেন 3 এট দ্য ব্যাক খেলবো অ্যাস্টন ভিলার সাথে? এই দিন আইছে আমাদের। that is something যে Shams, I kind of agree with you. আবার আমার এটা মনে হয় যে এটা কি লিভারপুলের সাথে খেলতেছি নাকি সিটির সাথে, তাও আবার এওয়েতে? we still need that one pick up করতে পারবে। You notice that most of our through passes come from the defenders. That means that আমাদের মিডফিল্ডে মানে পার্টে আসার পরেও there is another midfielder that we need যে পার্টের সাথে আর কি লিংক আপ করে খেলতে পারবে। and যে আর কি অ্যাটাকে somebody like a Madison, যেটার কি আমি বলি যে লেস্টারে they have a Madison when they bring in his তখন এসে রান দিতে পারে, ম্যাডিসনের থ্রু বল গুলি পায়। আমাদের পেপেকে থ্রু বল দেওয়ার মতো কোন প্লেয়ার নাই মিডফিল্ড, আনফরচুনেটলি। ওই লেভেলের থ্রু বল, ওই লেভেলের ক্রিয়েটিভিটি আলা প্লেয়ার নাই, বল ক্যারিং ক্রিয়েটিভ প্লেয়ারও নাই। পেপে কি কামলামি করতে পারে না, নাকি ওই ওজিলের মতোই মানে হি নিডস টু বি মানে দ্য টিম নিডস টু বি সারাউন্ডেড বাই মানে দ্য রিমেইনিং প্লেয়ার্স নিড টু বি সারাউন্ডেড বাই হিম? কাইন্ড অফ মানে ওয়ার্ক রেট ওজিল থেকে বেটার, কিন্তু যে দ্য টিম নিডস টু বি সারাউন্ডেড বাই হিম এই কথাটা পেপের ক্ষেত্রে মোটামুটি মানে অ্যাপ্লিকেবল। কিছু ব্যাপার আছে যে আই থিংক পেপে সাকার ওন গোলটা মেজাজ খারাপ করতেছে। Man, he can kick that out anywhere and না ও the ball পারতো না, ওর পাটা স্টাক হয়ে গেছে, পাটা স্টাক হয়ে গেছে। and again it's down to the rain which is why we concede the goal. ওর পাটা স্টাক হয়ে গেছে, ও একটু অকওয়ার্ড ফুটিং হলে ইনজুরিতে পড়তো, এরকম ব্যাপার। If it's not raining so much, we probably don't go behind in the first place. So যেদিন ভাগ্য থাকে না আসলে। আমি একটু যে ভাইয়াদের কাছে একটু অন্য বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, দ্যাট ইজ দ্য কারাবাও কাপ। ঠিক আছে, এখন কিন্তু আর্সেনাল, সিটি, ইউনাইটেড এন্ড টটেনহাম মানে 4টা প্রিমিয়ার লিগ টিম আছে, উইথ দ্য লাইকস অফ নিউক্যাসল যারা এখনো টিকে আছে। তো শামস ভাই, শানুর ভাই এন্ড অলসো কেভি ভাইয়ের কাছে কোশ্চেন যে ক্যারাবাও কাপ যে পাবে সে কি অন্য ট্রফিগুলো কিভাবে খেলবে? যেমন টটেনহাম কিন্তু কোনো ট্রফিই পায় না, তো তারা যদি ক্যারাবাও জিতে তাহলে তো তারা কিন্তু একটা অন্য ইয়াতে যাবে। আর ইভেন আর্সেনাল তো কমিউনিটি শিল্ড দিয়ে তাদের ইয়াটা শুরুই করছে জিতে, তো তারা ট্রফি পেলে তাদেরও একটা অন্যরকম বুস্ট আপ হবে। সো মানে কমিউনিটি শিল্ডে আমি তোমারে বলি, কমিউনিটি শিল্ড ইজ নট আ অফিশিয়াল ট্রফি। না মানে কথা বুঝতে পারছি, ট্রফি তো মানে ওই যে মোটিভেশনটা ওইভাবে কাজ করবে। মানে আপনারা কারা দেখতেছেন আর কি যে এই টিমটা আসলে জিতলে দেন দে ক্যান গো টু দ্য নেক্সট লেভেল অর দ্য হায়ার লেভেল? টটেনহ্যাম ছাড়া কেউ না, কারণ টটেনহ্যামের ট্রফি লাগবে, মূল কথা হলো এটা। ওরা যদি একবার ট্রফির খিদা পায় মানে খাবার পাওয়া যায় তাহলে মানে ঝামেলা আছে, তাহলে খুব বাজে ঝামেলা আছে বললাম। আর আমি পার্সোনালি চাই না টটেনহ্যাম কেন জিততে, কারণ আমি তো দেখছি লিভারপুলের খারাপ সময় ডেমসির মতো প্লেয়ার যায় টটেনহ্যামের কাছে, মানে চিন্তাই করে নিয়ে নিত। আর টটেনহ্যাম হচ্ছিল লন্ডনের ক্লাব, লন্ডনের সবচেয়ে ছোট লেভেল ছোট লোক ক্লাব হইলেও লন্ডনের ক্লাব। ওরা যদি একটু ভালো মানে একটাও যদি জিতা শুরু করে, তখন এমনও আসতে পারে যে কোনো পোটেনশিয়াল প্লেয়ার লিভারপুলে কিনতেছে, হুট করে শেষ ম্যাচ টটেনহ্যামে গেল কেন? বিকজ ইটস লন্ডন। আমি পার্সোনালি চাই না যে টটেনহ্যাম ভালো করুক। শামস ভাই বা শানুর ভাই কিছু বলার আছে এই ব্যাপারে? হ্যাঁ, শামস বালের খেলা দেখে ঘুমাই গেছিলাম। আচ্ছা, শামস ভাই তো ছোট করে, শামস ভাই মানে ক্যারাবাও তো আপনারাও আছেন, সিটিও আছে, এই টটেনহাম এন্ড অলসো ইয়াও আছে, আই থিংক ইউনাইটেডও আছে। সো আপনার কোন টিমটা জিতলে আর কি মানে এই ক্যারাবাও মানে তাদের একটা এক্সট্রা মোটিভেশন হিসেবে কাজ করবে আর কি?
অবশ্যই টটেনহামের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ট্রফি হবে, বিকজ ট্রফি কম জিতে টটেনহাম, সো এটা জিতলে এটা মোটিভেশন হিসেবে কাজে লাগতে পারে লিগের জন্য, বিকজ দে আর ইন আ গুড পজিশন এজ ওয়েল ইন দ্য লিগ। আপনারা তো জেতার একটা ভালো চান্স, আপনারা লিভারপুলে হারায় দিচ্ছেন। তা আছে, তো অবশ্যই আছে, যেহেতু উঠছে এই পর্যন্ত, মানে চান্স তো আছে, কিন্তু দেন এগেইন বুঝতেছি না, মানে আমি লিগ ম্যাচ গুলোর উপর অনেক ফোকাসড। নকআউট ম্যাচে আর্টেটা কেমনি কেমনি জানি রেজাল্ট বাইর করে ফেলায়, কিন্তু লিগ ম্যাচে তো প্যারা হইতেছে। আজকে দিস উইল বি দ্য 4th ডিফিট ইন 8 ম্যাচেস আই গেস। যদি আজকে হারে, জিততেছে একটা হারতেছে, একটা জিততেছে একটা হারতেছে, প্রত্যেকটা ম্যাচে ম্যাচে একটা করে জিততেছে একটা করে হারতেছে। হারবো না আজকে, আজকে ফার্স্ট হাফে এত গুমুট খেলি নাই যে হারবো। we're only 1-0 behind. Second half if it stops You never know man, you never know, ওভার কনফিডেন্ট হয়ে লাভ নেই। যে সময় আমরা আগাইলে পয়েন্টস টেবিলে একটু কাছাকাছি যেতে পারবো, ওই সময় শালার হাইরা বয়সা মতো। না আসলে এটা 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 আমি সবচেয়ে ফার্স্ট বুঝছি কখন জানো, ওই যে 2010-11 সিজনে। ও মাই গুডনেস, ইউনাইটেড এত পয়েন্ট লুজ করছে, একটা পয়েন্টও ক্যাপিটালাইজ করতে পারেনি। যখন একটু পারছিল ফেব্রুয়ারি থেকেই কাবুম। তারপর 2014-এ তোমরা মিনিমাম 24 মানে 23-24 গেম উইক টপে ছিল, ওই একটা 5-1 হারার পর থেকে পুরো পড়তে নামে গেছে। এটা হয়েছে, এটা টিপিক্যাল আর্সেনাল। আর 2017-এর কথা তো নাই বলি, তখন তো টপ 4 থেকে বাইরে হয়ে গেছে লাস্ট মোমেন্টে। শিফাত নূরের কমেন্টটা পড়ে মজা লাগলো যে আর্সেনালের ম্যাচের চেয়ে মেবি রিয়াল ভ্যালেন্সিয়ার ম্যাচ বেটার হচ্ছে। আজকে ইপিএল খুবই বোরিং হইতেছে ভাই। আপনি ইপিএল আজকে যদি কোন বোরিং হইতেছে, পুরো টেবিল টপ মানে 14-6 মানে টপ 14 প্লেসেস দেখেন, ঠিক আছে, পয়েন্ট ডিফারেন্সটা দেখেন কেমনে। না ও এই গেম উইকের কথা বলতেছিল। হ্যাঁ না, আজকের কথা আমি মনে করি না, কারণ অনেক ড্রামা হয়েছে। এই লিভারপুল আর সিটির ম্যাচে প্রচুর ড্রামা হয়েছে সব মিলায়। আমার কাছে বোরিং লাগে নাই, আমি জানি না কেন বোরিং লাগতেছে। না কালকের মতো কি গোল ফেস্ট না, কালকে যেরকম দুইটা ম্যাচে 4-1 হয়েছে, মানে আজকে গোল ফেস্ট হচ্ছে না, বাট এন্টারটেইনিং হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ এই তোমার আমি একটা মজার স্ট্যাটসটা দেই। এই যে 2 সিজন আগে ওই যে যেটা ম্যান সিটি জিতছিল 1 পয়েন্টের ব্যবধান লিভারপুলের সাথে, গেম উইক 8-এ খেলা হয়েছিল লিভারপুলের সাথে। সবচেয়ে মজার জিনিস কি, ওই গেম উইকেও সিটি প্লেয়ার একটা পেনাল্টি মিস করছে। আর এই সেম জিনিস আজকে হয়েছে। হার্শ রিয়ালিটি হইতেছে যে লা লিগায় মানুষ কিন্তু মেইনলি দুইটা টিমরে ফলো করে আর বাকি কিন্তু খেলা ফলো করে না। ইপিএল যারা দেখে, এই যে আপনি দেখেন যারা যারা আছে স্ট্রিমে, তারা কিন্তু সব ম্যাচই মোটামুটি ফলো করে, এফপিএল এর জন্য থাকে প্লাস ইপিএল এ ওভারঅল আর কি প্রোডাকশন সব মিলায় কম্পিটিশনটাও বেশি। এই যে অ্যাস্টন ভিলার মতন একটা টিম লাস্ট সিজনে রিলিগেশনের জন্য ব্যাটল করছে, এই সিজনে নিজেদেরকে মানে ভালো লেভেলে কিন্তু গুছায় নিচ্ছে, এবং তারা এই ম্যাচটা জিতলে তখন কিন্তু তারা পয়েন্ট টেবিলে মানে কোথায় যায় আমি একটু বলতেছি আপনাকে, তারা কিন্তু উঠে যায় জাস্ট 3 পয়েন্টস বিহাইন্ড। অ্যাস্টন ভিলা কিন্তু থাকবে 3 পয়েন্টস বিহাইন্ড লেস্টার, হ্যাভিং 1 গেম ইন হ্যান্ড। অ্যাস্টন ভিলার একটা ম্যাচ কিন্তু হাতে থাকবে। সো মানে ইটস গোনা বি আ very interesting and also শিফাতুল ভাই অন্যান্য সিজনে কিন্তু দেখা যায় যে the clubs fight for relegation, they start after fighting the মানে মিড গেম উইক, মানে 19 গেম পরে তারা একটা ফাইট নেয় যে না আমরা বাকি গেমগুলো, তারা কিন্তু এখন থেকে চেষ্টা করতেছে আমরা ম্যাচ কম হারবো, আমরা ম্যাচ ড্র করবো। মানে ক্লাবস লাইক শেফিল্ড, তারপর ফুলহাম, তারপর ওয়েস্ট ব্রম, এরা এখন থেকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে যে রেলিগেটেড না। হোসেন বলছে ভাই আর্সেনাল লেস্টার আজকের ম্যাচটা জিততে পারলে সেকেন্ডে থাকতো সেকেন্ডে, বাট এত তো ইজি না। দিস ইজ দ্য প্রিমিয়ার লিগ, মানে ইজি না প্রিমিয়ার লিগের সব ম্যাচ জিতা। ম্যান সিটি এতদিনে 3টা টাইটেল পরপর জিততে পারতো। লিভারপুল এই সিজনে ঘুমায় আগায় থাকতো টেবিলের টপে, সেটা তো হয় নাই। মানে এভরি গেম ইজ টাফ প্রিমিয়ার লিগে, নো ইজি গেম, হুইচ ইজ ওয়াই দ্য প্রিমিয়ার লিগ। এই সিজনে সবচেয়ে আনপ্রেডিক্টেবল কি হবে জানো? চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। এই বড় বড় প্লেয়ার গুলা যখন ইনজুরিতে পড়বে, যেমন ভ্যান ডাইক তো পুরো সিজন আউট, কিমিচও মানে কয়েক মাসের জন্য আউট, আর বায়ার্ন তো আর সাপোজ টু বি ফেভারিট। এখন কোন প্লেয়ার কোন সময় ইনজুর হয়
হ্যাঁ এটাই। বায়ার্নকে যদি কেউ রুইখা দিতে পারে তাহলে 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 কিন্তু মানে ইট উইল বি ইন্টারেস্টিং টু সাদমান সি। হোসেন আকাশ কুসুম চিন্তা করতেছে, ওনার একটু মনে হয় সমস্যা হয়েছে, টেম্পোরারি ব্রেইন ডিসঅর্ডার হয়ে গেছে, কারণ উনি বলতেছে টটেনহ্যাম ক্যারাবাও পাইলে মনে হয় এফএ কাপটাও লইব, আবার হাসতেছে। এফএ কাপ হইতেছে, এফএ কাপ আমার মনে হয় হইতেছে আর্সেনালের পৈতৃক সম্পত্তি, ঠিক আছে? যেই দিন জন্মগ্রহণ দেখে নাই ওই দিন একটা জানি ট্রফি আবার জানি জানি সেবায়োসের এই জানি সেবায়োসের পা দেখলে কি মনে হয় জানো? ওর পায়ের মধ্যে মনে হয় ভিট মাখাইছে, বুঝছো? ভিট হেয়ার রিমুভাল ক্রিম মাখাইছে। কারে কারে ছড়াইলো, পার্টে নাকি পার্টে পার্টে বুঝলাম না I এটা have কি a সাপ feel- করলি? I have a feeling it's a bold move, really bold move. ভাই পার্টে স্ট্রাগল করছে, আমি বুঝছি হি ইজ আ ভেরি বিগ প্লেয়ার এন্ড হি ইজ আর ও কিন্তু অনেক মানে ভালো ভালো অ্যাটাকিং রান দিছে, বাট ও কিন্তু মেইন মানে ওর মেইন অ্যাট্রিবিউটে কিন্তু প্যারা খায় গেছে। না ও পাস করতেছিল তো ভালোই, খারাপ না। হ্যাঁ না ও পাস করতেছিল বুঝছি, বাট ও কিন্তু মানে ইতে বল আবার লুজও করতেছিল, মানে পুরো আনক্যারেক্টারিস্টিক খেলা খেলছে। লেনো মার্টিনেজের মতো হইতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সে হবে হচ্ছিল লরিস কারিউস। I think you'll see this a lot from Arteta. When he likes reliable players like Elneny. Maybe he's not talented, but স্ট্রিমে কি হইলো হঠাৎ করে টিভি চ্যানেল কিন্তু did the same thing happen with you রাহুল? আটকাই গেছিল না কেনে আমারই তাই লেগেছিল আর লেখা না। আমার তো I would have thought of William and brought in Pepe, but anyways Arteta thinks otherwise. দেখা যাক। Then again, Ceballos hasn't been getting enough minutes in the last few games, so maybe this is like him saying, "Go get yourself an opportunity." And ওই মিয়া কি চিটোস খাইতেছো নাকি? চিটোস আমি সরি ভাই খাচ্ছি। হ্যাঁ আমি বুঝছি, আমি জানি তো, মানে কি খাইতেছো? চিটোস খাইতেছো? I thought it was KP. না Cheese puffs. Cheese puffs. Rahul bhai eating cheese puffs. So Rafi Masood বলছে যে should Pepe be brought on now? I think একটা সময় in the 60 minutes. Yeah, definitely 65 minutes. মানে I এটা don't যে উইলিয়ান রেজের প্রতি ম্যাচে খেলায়, এটাই তো অবাকজনক। না ভাই উইলিয়ানের একটা এফেক্ট আছে ম্যানেজারের উপর, ম্যানেজার ওকে ভালোবাসে কেন জানি। এটা বুঝতে হবে এটা বুঝতে হবে একমাত্র সারি তার ভালোবাসাটা বুঝে নাই। ম্যানেজারের বইটা ছুঁয়ে দেয়। আমার মনে হয় কি ওর একটা কফি শপ আছে, আই থিংক ও মনে হয় ম্যানেজার থেকে ফ্রি কফি দেয় পুরা বছরের, ঠিক আছে? এটা একটা কারণ হইতে পারে। ইন হিজ কফি শপ অর রেস্টুরেন্ট। ওয়েঙ্গারের সব ম্যানেজারেরই নাইস সেভ করছে। What a save. আরে লেনো সেভ চাই না, আমি মার্টিনেজের সেভ চাই। রস বার্কলি কি শুরু করছে এইসব ভাই? নো লোক রোনালদিনো পাস দিচ্ছে, কেমনে সম্ভব ভাই? সেই একটা শুরু করছিল অ্যাস্টন ভিলা। আমি একটু ক্যামেরা অফ করছি, আমি মশা মারতেছি, মশা স্প্রে করেছি। সবার বাসায় কি মশা বাড়ছে? হঠাৎ মশা বেড়ে গেছে। হ্যাঁ অনেক আমার অলরেডি পা ফুলে গেছে একটা টিপেতে এই কয়েকটা মাস থাকে, নভেম্বর ফেব্রুয়ারি মাসগুলিতে মশা একদম পিক। একটা ওই জায়গাতে অ্যাস্টন ভিলা প্লেয়ার দরকার ছিল। সেকেন্ড হাফে তো সেবায়োসকে নামানোর পর আর্সেনাল লুক ইভেন ওয়ার্স, not paying off. Not sure about this substitution. They are pressing higher though. They're pressing a lot higher. তোমাদের মধ্যে কে টেনিস খেলতেছে? না ভাই এক কথা ভাই আগে আবার দেখতে দাও কি হইছে। এগুলা কিছু বলার
একটা ফরওয়ার্ড প্লেয়ার যদি এগুলো করে, that's a chance. মানে চেলসিতে তো অনেক মিস টাচ সবই হয়েছে, কিন্তু ও মাই গুডনেস, এটা কি ছিল? মানে একটা প্লেয়ারের মুখের মধ্যে বাড়ি মারতো সমস্যা নাই, কিন্তু এমন শট মারছে প্লেয়ার, হাই মানে কি অ্যাকিউরেসি দেখছো, মানে দুইটা প্লেয়ারের বগলের মাঝখানে দিকে গেছে। উইলিয়ান আমাদের অনেক সার্ভিস দিচ্ছে, কিন্তু আর এটা বুঝতে পারে ভাই, বিলিয়ন অনেক বছর ধরে খেলতেছে, এখন বয়স হচ্ছে তো। তাহলে বয়সের সাথে ভাই, এর তো বয়সের সাথে না, এর তো বুদ্ধির সাথে সম্পর্ক, কথাটা বুঝো নাই? এখন শরীরে মাংস আর মাথায় চর্বি থাকলে তো হয় না, কথাটা বুঝো নাই? বিলিয়ন কি ফলস নাইন হিসেবে গেছে না এখনো উইঙ্গার হিসেবে খেলছে? স্ট্যামিনা দেখছো মিয়া? মানে রাহুল ভাই ফলস নাইন আবার আর্সেনাল যারা ফলস লাইন খেলেই না। আরে আর্সেনাল হোক বা যেটাই হোক, ফলস নাইনের জন্য তো পাসের একটা মিনিমাম বুদ্ধি লাগে, ওই বুদ্ধিটা তো কোনো কারো কাছ থেকে কার থেকে আদায় করবে। ওরে খালি উইলিয়ানের ডাব্লু উচ্চারণ করবো, উইলিয়ান দেখবো যে পাস মেরে গোলকিপারে বল দিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে? ওভার আর্সেনাল আর নট প্লেইং লাইক দ্য টিম যারা 1-0 পিছায় আছে, মানে কি বুঝতেছি না, মানে দে আর নট। শানুর ভাই প্লিজ স্প্রেড আস সাম লাইট অন দিস, হোয়াই ইজ আর্সেনাল প্লেইং টুডে? এত ডিফেন্সিভ খেলতেছে কেন না অ্যাস্টন ভিলার সাথে? তাও মানে ইটস ভেরি স্ট্রেঞ্জ। আমার মনে হয় কি ওরা লাস্টে, বুঝছেন, লাস্টের 10 মিনিটে একটা গোল বাইর করে ম্যাচটা 1-0 জিতে দেবে আর্সেনাল, ঠিক আছে? ওরা এটাই করতেছে, ওরা অ্যাস্টন ভিলারের রুম দিতে চাচ্ছে না আর কি, কারণ অ্যাস্টন ভিলা তো অলরেডি 1-0 আপ, অ্যাস্টন ভিলা তো অলরেডি একটা দিছে ভাই, আর খাইতে চাচ্ছে না। ও আচ্ছা, মানে লাস্ট 10 মিনিটের কোন মতে। হ্যাঁ এটা তো ভাই, এই ট্যাকটিক তো ভাই, এটা তো স্যাম অ্যালারডাইসের ট্যাকটিক ভাই, এটা তো স্যাম অ্যালারডাইস, মানে স্প্যানিশ স্যাম অ্যালারডাইস, আইরে খোদা। ইসমামও বলতেছিল, ইসমাম না সরি, ইশরাক নাবিদ চৌধুরী বলতেছিল, ভাই রে ভাই আরেকটা গোল আমরা খাবো মনে হয় না, এই ম্যাচ জিততে পারবো না। সেবায়স মিডফিল্ডে এমনি দিয়ে সেবায় হোসেন, বাবারে রস বার্কলি কি করে, মানে মনে হয় যে মুভি, মানে গোল মুভির যে ক্যারেক্টার আছে না সান্টিয়াগো নুনেজ, মানে শুট করার আগে যে একটা সেই মানে টার্ন নিবে মুভির মতো, ঠিক আছে? আচ্ছা Shannon, is Lacazette in decline? What do you think? He is declining. Very much in decline. He's not been playing well. I cannot disagree with that. I've seen him for far too long to know, like, that's why I think right. Obake মাঝখানে খেলায়, they should play like with the white player. Pepe খেলা বা William. Something is not right, and I think, but Arteta abar, you know, like, he's probably thinking that যে প্লেয়ারটা আসলে এতদিন প্রুফ করে গেছে তাকে আরেকটু সময় দেওয়া উচিত। বুঝছি। তারপরে প্লাস একটা টিম কেমিস্ট্রিরও ব্যাপার আছে। ও ম্যান, is he declining faster than is he declining faster than Firmino? এটা I'm not so sure. Oh man, great defending from Aston Villa, great defending, whoever that guy is. Gonza আমার বেঞ্চে আছে, ওর বেটা did a good job right there. Shit. মানে এই সেকেন্ড হাফ, oh my god, body, that's a yellow. Saka's been bodied, that should be a yellow. But এই হাফে I don't have much confidence আসলে। আচ্ছা, apparently Partey has a thigh injury. হাসি বলতেছে। কয় উইকস দেখেন। Yeah, এটাই, let's hope it's not bad. I don't think it looked. We have a 2-week break, so they're not taking any risks. মানে কোনো কারণ ছাড়া ট্রেন করার দরকার নাই, so true. That's the thing. Saka আচ্ছা, লিডস ইউনাইটেডের মতো টিম, অ্যাটাকিং টিম, ক্রিস্টাল প্যালেস এর চারটা খাই কেমনে? That's probably a foul. Free kick, edge of the box.
Check if it's inside the penalty box. That's No, all no, I can say. না আগেরটা Frame- মানে আগে Ooh, that's Foam close মারতেছে, foam. too. না That's close. ফাউলটা দিছে হচ্ছে আগেরটাই হ্যাঁ হুম। ঠিক man it won't stop raining. So Rafiq Masood also has his answer. Shifat Noor is saying ভাই সাকা তুমি ফ্রি কিকটা নাও ডোন্ট টেক ভিলিয়ান টেক ইট ও মাই গড ভিলিয়ান নিচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা ভাই রাহুল আর একটু পরে স্পয়লার ভাই একটু দেখি না ওর 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 মোমেন্টে এনজয় করতে চাই ইস ধুর সেবায়োস রে এই জন্য নামাইছে এই শট নেয়ার জন্য মানে কোনটা ওয়ার্স মানে উইলিয়ানের ফ্রি কিকটা নাকি সেবায়োসের ফিনিশিংটা মানে দুইটাই তো গুমুট ছিল একটা না উইলিয়ানের ফ্রি কিকের আমি অত দোষ দিব না ফাইন দ্যাটস ফাইন ইউ নো লাইক বাট এটা থেকে বিল্ড করা যায় তো সেবায়োস ইভেন টিয়ারনি চাইলেও একটা লং শট মারতে পারতো কারণ ওইদিকে কালার করতে পারলে হ্যাঁ ভাই সেবায়োস ইজ আ প্লেয়ার যারা আমরা লোনে আনছি ওরে লোনেই রাখা উচিত সেবায়োসের পায়ে জোর আছে নাকি মিয়া পাতলা পা তার মধ্যে মাখাইছে Oh my god! My goodness! Jack Grealish, right? Come on, come on! Oh, just a whisker, আমার deflect খাইছে মনে হয় কেন জানি। Plays like English hazard, but not as good. এটা কি বারে deflect খাইছে by any chance? I felt like that. It flashed across. Save নাকি? কি হলো ভাই? Bad finishing ভাই, বা এর চেয়ে better finish করা উচিত ছিল। এত দূরে কেমনে গেল? ও সে না গোল ডিফ্লেকশন ও বাইরে যাক বলটা রে ল্যাকাজেটের ডিফেন্ডিং করা লাগতেছে কি অবস্থা উইলিয়াম ওবামিয়াং গ্রেট বল ক্রস ল্যাকাজেটের ডিফেন্ডিং করা লাগতেছে একটু পরে দেখবে শানুর ভাই খুব আরে ওবা তুই ডিবক্সে কি করছ ভাই আস্তে মেরা ভালোই খেলছে আজকে প্লেইং অ্যাস্টন ভিলা মানে প্লেইং স্টাইল অনেক মানে ভালো প্লেয়ার কিনাতে ওয়াটকিন্স মানে they haven't paid too much for their but ওলে ওয়াটকিন্স 18 মিলিয়ন দিয়ে কিনছে বাট তারা যে সব প্লেয়ার কিনছে একটু অ্যাটাকিং প্লে স্টাইলে যেন করতে পারে এরকম ভাবে এই যে বার্কলি কি ছিল আমাদের এইখানে আর এখন সে কি খেলাটা দেখাইতেছে জ্যাক গ্রিলিশ ভাই বার্কলি নষ্ট হইছে ইংলিশ মিডিয়ার জন্য কথাটা বুঝছো রান আফটার ইট লাকা বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে না আরে মার্টিনেজ very nice এই তো মার্টিনেজ কাম ফাইনালি কাজ দেখাচ্ছে সাথে বল হারাইছে এইটা টিপিক্যাল উইলিয়াম ব্রো চেলসি ফ্যানরা ওরে গালায় এটা মানে মেইনলি এটার জন্য যে পাস মিস পাস গুলো ও মাই গুডনেস এটা কি ছিল তুমি একটা জিনিস ভালো করে দুটো জিনিস খারাপ করতেই হবে উইলি ভাই উইলি আমাদের ভাইয়ের মতো কত বছর থেকে খেলা দেখছি বাট ভাই যদি খারাপ হয় ভাইকে কি ভালো বলবো আরে বাকলি মানে কথা আছে না মানে তুমি মানে গালাইতে পারো কিন্তু মানে বাদ তো দেওয়া যায় না এটাই হচ্ছিল উইলিয়াম Come on, Tanur bhai, come on. You have to win it. You have to win it, Tanur bhai. আচ্ছা এই তুমি কি লন্ডনে গেছো বাই এনি চান্স রাহুল না আমি জানি ভাই আমি লন্ডনে অনেক আগে একবার গেছি বাট একদিন না দুই দিনের জন্য আর আমি অনেক আগে ছোট থাকতে না এই উইলিয়ানের বলে রেস্টুরেন্ট আছে লন্ডনে হ্যাঁ উইলিয়ান আর ডেভিড লুইস রেস্টুরেন্ট আছে ভাই এটা দ্যাটস নট আ ওইটাই তো মানে চেলসি ফ্যানরা বলে ওইজন্যই তো আর্সেনালে গেছে মেইন রিজন ওটাই ই ডাজন্ট মানে রেস্টুরেন্টটা এখনো ছাড়তে মানে কন্ট্রোলে রাখতে চায় সো লন্ডন ছাড়তে চায় না এখনো Man, Arsenal are playing terribly in the second half. সামনে পাস না পিছনে একটা পাস for no reason. ভাই চান্স কেউ কি রাস্তায় আছে নাকি আমি ট্রাকের আওয়াজ পাইতেছি শানুর ভাইয়ের পিছনে রেল লাইন আমার বাসা হচ্ছে মেইন রোডের খুব কাছে তো
আমার জানলাটা খোলা আছে, এই জন্য গাড়ি তারপর কুকুর এগুলির আওয়াজ সারাক্ষণ পাওয়া যায়। রেলগাড়ি শুধু শোনা যায় না, রেল লাইন। আরে গোল খাইলাম আমরা মনে হয় আরেকটা, এটা একটা গোল খাইছি মনে হয়। Good defending, Gabriel. Very good. It's like আচ্ছা ভিলিয়ান, তুমি করতেছো কি ভিলিয়ান? What are you doing, man? মানে এমন ভাবে ও, এটা যদি পজিশনটা যদি আমরা পজ করতাম, সিচুয়েশনটা মনে হবে যে ও আমি না, আমি বুঝতেছি না ব্রো, আমি কি বাজতাছি নাকি? আচ্ছা এই রাহুল, আমি জানি না আমি কি বাজতাছি কিনা না, আর উইলিয়ান যেভাবে দাঁড়ায় আছে মনে হয় যে একটা কিলার থ্রু বল মারবে উইঙ্গার কাটাই। আমি পরে বুঝলাম যে না, ও ডিফেন্সের সাইডে করছে। আরে যা উইলিয়ান যা। আমার উইলিয়ান বেলেরিন, ও বেলেরিন লাভলি। এইটা কার কর্নার নাকি? কর্নার নাকি? কর্নার হইলেও কিছু একটা হওয়ার চান্স হয়। আচ্ছা শিফাত তুমি বলছে আর্টেটা গার্ডিওলা ওলে কোনটারে আমার কেন জানি ভালো কোচ মনে হয় না। ব্রেন্ডন রজার্স ইজ দ্য বেস্ট ম্যান ইন দ্য পিএল। গার্দিওলাকে ভালো কোচ মনে হয় না। যেসব প্লেয়ার আছে প্রতিটা প্লেয়ার অসম। ব্রেন্ডন রজার্স ডাজ হ্যাভ দিস মানে পজিটিভস বাট ব্রেন্ডন রজার্স ভাই যে যতই মানে চেকবুক ম্যানেজার বলুক না কেন, এইসব প্লেয়ারদেরকে হ্যাঁ ভাই স্টার্লিং রে ইমপ্রুভ। গার্দিওলা জানো আমার কাছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ট্যাকটিশিয়ানস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কেন লাগে জানো? ও মেসি রে খেলা অন্য লেভেলে নিয়ে গেছে। এটা মিস করছে হোল্ডিং। The chances are falling to the wrong people. Oh my god. ও মাই গুডনেস, এটা কেমনে মিস হয়? গ্যাব্রিয়েলের অ্যাসিস্ট হইতো তাইলে। আল্লাহ, মাথায় চুল সাথে সাথে মগজও পড়ে যেত, বুঝছো? ইশ, how does he miss that? How does he miss that? ভাই, you guys need to stop being so wasteful. People say আমরা বলে চান্স ক্রিয়েট করে না, we miss. মাগালেসের অ্যাসিস্ট পাইতো এই গোলটা হইলো। গ্যাব্রিয়েলকে লেফট উইং এ খেলাইতে দিতে হয়। একটা দেখাইলো যে কেমনে এখন ডিফেন্ড কর হোল্ডিং। ডিফেন্ড কর শালা। রস বার্কলি, গুড ট্যাকল উইথ সাকা। ও আল্লাহ, ওই রাইট সাইডটা আমাদের বড় উইকনেস, হোল্ডিং আর বেলেরিন। ফার্স্ট টাচটা একটু হেভি ছিল, না হলে স্ট্রেট পাইলে at least কিপার অ্যাটেম্প নিতে হইতো। একটু কন্ট্রোল আসছে আর্সেনাল আগের থেকে, বাট ইট টুক देम আ while। মানে I don't know man, I don't think so, মানে I'm not so sure about it। মানে আমার এখনো মনে হয় যে সেকেন্ড হাফে we're not doing anything that we did better in the first half। ভিলিয়ান আর কত খারাপ খেলতে হবে টু টেক হিম অফ, মানে ও এমন কি করতেছে? ওইটা তো কইলাম, মানে প্রত্যেকটা ম্যানেজারের প্লেয়ার আছে যে মানে হ্যাঁ পেপে না রেঙ্কেটিয়া। আমি তো একটু পরে দেখি লাকার জায়গায় এনকেটিয়া আর পেপে কার জায়গায় খেলাবে? উইলিয়ান। probably Pepe in place of Willian। বা সাকাকে নামাইতে পারে মেবি, আই ডোন্ট নো। না ও তো লেফটে খেলবে। I think ও তো লেফট উইং এ। Oh, that's a tackle, but হলো না। Foul. At least one should be a yellow, I don't know. These are very clever fouls. These are very clever fouls. Man, who is their coach? Eto bhalo, this guy is good. No, Aston Villa হচ্ছে ডিন স্মিথ। He's okay. He's decent. ওবামিয়াঙ্গে কি হইছে? মানে শালা এত মানে দামি গাড়ি আছে, চুলটাও ঠিক মতো কাটতে পারে না, এটা কোনো কথা? আরে না, চুল বৃষ্টি পড়ছে বলে চুল ওরকম দেখাচ্ছে। মানে মাঠে চুল ছিল একটা জিনিস, আর আসলে চুল ছিল একটা জিনিস। তুমি কোয়ার্টার ফ্রি কিক মেস আপ করার পর তোমাকে না তবু ফ্রি কিক দিচ্ছে কেন আমি বুঝলাম না। এই না কতগুলা ফ্রি কিক যে ওয়েস্ট করছে, মানে আমি বুঝলাম না। ও দেখায় যে ও কোন দিকে মারবে, কিন্তু পরে পাস মারতেছে। আরে hey, that could be a good ball from Ceballos। মানে ইও না, মানে
হাই রে, এটা কে? এই শাওয়াটা কে যে ডিফেন্ডিংটা করলো? এটা নাকি অ্যাটাকিং ক্যাশ বডি দেখে। Arteta is having very similar problems to Ole, where when you're set up against big teams to play on the counter attack, it's good, it works. But যখন হোমের মধ্যে এসব টিমের সাথে খেলে, different philosophy, different We style. don't মানে have এখন we don't have the players to begin না with. জাস্ট ডিফারেন্সটা কি এই দুইটার মধ্যে? আর্টেটা তো তাও মানে একটু ট্রাই করে, মানে ঠিক আছে হচ্ছে না, আই এম চেঞ্জিং ইট। ওলে কিন্তু সেটা করে না, ওলে তো সেম ওলে, কথাটা বুঝো নাই? হ্যাঁ, ওদের সাবওয়েজে যেরকম উইলিয়ামস বিন সাবড অফ, পেপেস বিন ব্রট অন, এনকেটিয়া আসছে লাকার জায়গায়। Let's see if we can get some more pace and energy and maybe some creativity. এই তো বেলেরিন দে, পেপে কে দে। অলরাইট, পেপে, টিয়ারনি, Egyptian, West Egyptian player, Pepe. Pepe. Oh, almost. Ooh, almost, At, yes. at least he did something. He put a ball in the area. Immediately, হ্যাঁ। ভাই ওর ক্রসিং গুলা অনেক ভেনোমাস, যদি ঠিক জায়গায় বল যায়। স্পিডটা দেখছো ব্রো? Come on, we've got 25 minutes to score 2 goals. ভালো ক্রস। আরিশালা শটটা প্লেয়ার পায়। আয় হায় রে, কার গায়ে লাগছে এটা? তো ফাইনালি এনকেটিয়া তো বুঝতে হবে তোমার। We are pressing Aston Villa. At least this is how it should be. The subs needed to be made earlier. আচ্ছা Man. আচ্ছা, কিউরিয়াস মাইন্ড ওয়ান্টস টু নো, এনকেটিয়া তো ওর নিজের প্লেয়ারের গায়ে মারছে, এনকেটিয়ারে মারছে। আচ্ছা, এনকেটিয়ারে পাস দিলে পারতো তাইলে। এনকেটিয়া হচ্ছে হলো আর্সেনালে ডিভগরি, বুঝছো? হ্যাঁ, কি আর করার। এই শুনো, তোমাদের যদি ক্রিয়েটিভ মিডফিল্ডার লাগে, তোমাদেরকে একটা সোয়াপ ডিল অফার করি। সাকারে দাও, সাকিরে দিয়ে দিব। কে ফর লাকাজেট? না, লাকাজেট এমনিও ফিরমিনোরে মানে পুষাইতেছি, আর তুমি আইছো লাকাজেট। কেন? সাকার কথা কইতেছি। সিস্টেম লাকাজেট would be an upgrade, a system that can finish. ভাই তোমাগো plus goals and 10 plus assists করছিল। No, ফিরমিনোর রোলটা তো গোল করার না। হি ইজ লাইক গোল করা তো বোনাস। ওর মেইন রোল হচ্ছে সাপ্লাইং সালার মানি and Trent and Arnold, মানে ট্রেন্ট এন্ড রবার্টসন মুভিং। ট্রেন্ট এন্ড রবার্টসনের জন্য ফিরমিনো লাগে না, ওটার জন্য মিডফিল্ডার, বুঝছো? ওদের দুইটা সিএম গুলা মানে ওই সাইডে রিভার্ট করে সো দ্যাট দ্য ফুল ব্যাকস ক্যান চার্জ। বাট হ্যাঁ, ওর মেইন কাজটা হচ্ছিল ড্রপ ডিপ করে সালা মানে যেন ও কিন্তু কখনোই কোনো একটা এলিট ফিনিশার ছিল না, সো মানে এখনো ওটাই। আর লাকাজেট তো ক্যারিয়ার শুরু করছি অ্যাজ আ নাম্বার 9, মানে সেটাই কোচার টাইপে। ও জাস্ট অ্যাডাপ্ট করতে অফসাইড, এই যে গোল হবে, এটা অফসাইড দেয় নাই। Oh my god, Pepe কি করলো? What is Pepe doing there? Why is he trying to chip? শুনো, তোমরা প্লেয়ার কম, মুরগি পালো বেশি। ভাই রে ভাই, তোমাগো এটা হচ্ছিল খামার। আর ইস 1-0 আগায় থাকাও মানে ধাক্কা মাইরা বল আদায় করতে হয়। আর ধাক্কা মারতে গিয়ে ব্যথা পাইছে, মানে পইরা যায় ব্যথা পায় না, ধাক্কা মারছে যে সে ব্যথা পাইছে। ইয়ার নাই, এই ম্যাচে আসলে বেশি গুমুট খেলা হয়ে যাইতেছে। এটা মানে তোমরা হোমে 2টা পয়েন্ট হারছো, হোমে একটা ম্যাচ হারছে। এটা হইলে 2টা হবে, তুমি বুঝো। মানে এখনো অনেক টাইম আছে। এই সিজনে মানে হোম টিম বলতে কিছুই নাই, খালি কোনো মতে লিভারপুলই হোম রেকর্ডটা ইনট্যাক্ট করে ধরে রাখতে পারছে, যেটা স্পার্সের সাথে
টার্গেট হইলেই হইছিল। আল্লাহ আরে ভাই কেন একটু এটা অন টার্গেট কেন হয় নাই? ভাগ্যটা দে। এটা sometimes you need a bit of luck কারণ এইখান থেকে আফ্রিকান জাদু ওরে Man, ওরে oh, that just needs to go on target. That's মানে এইটা পেপের strength. Oh man. He At can least, score goals at from least there. he tried to cross once. He tried to take a shot within 5 minutes. হ্যাঁ He's মানে trying. এইটার জন্যই শুনো। কিন্তু উইলিয়ামকে কিনা হয়েছে বুঝছো রাহুল, কারণ দিন শেষে পেপের এফেক্টিভনেসটা কিন্তু এসে ইউ ক্যান ইমিডিয়েটলি ফিল দ্য ইম্প্যাক্ট। লাইক আই নো সুপার সাব রোলে খেলতেছে পেপে, William kicking out just so that he can do nothing for 75 minutes. তারপরে পেপে এসে কিছু করে একটা ক্রস। and then 75 million player বুঝছো মানে জিনিয়াস কারে বলে। Oh, that's a good ball from Pepe. Oh Good. no, that's not. Aston Villa defend so resolutely. চুপমারির মতন ডিফেন্ড করতেছে মানে। Arsenal are missing. I have to say it. Arsenal are missing Ozil. Well, not necessarily Ozil, but you know what I mean. Oh, Arsenal are missing their মানে shooting boots as simple as they could have even used like a Ross Barkley টিমের মধ্যে মানে এই ধরনের প্লেয়ার হইলে হইতো। Look at the chance that we've had, the chance that Lacazette has, you know, he should be burying that. He's making these প্রত্যেক ম্যাচে ওই রকম ইজি চান্স মিস করতেছে। So something's not right. But Arsenal have to create more at home. They haven't created enough in my opinion. Aston Villa have looked quite like they were the home team. খেলাটা দেখে মনে হয়েছে which is আচ্ছা Aston Villa introduce না Darren Mings are going to fit. Doesn't look like it. Oh man, this brings back memories of the last game against Aston Villa. Oba was having a word with Tyron Mings and all of a sudden next thing he knows the ball is going inside the net. Mings purai take off guard catch করছে। I don't know why Oba was trying to have a chat with Tyron Mings. Oh my goodness, this looks dangerous. What a beauty. That's a beauty. That's a beautiful goal. That's a beautiful goal. আরে রাহুলের বাচ্চা কেন ব্রো ম্যাচ ড্র করছে শান্তি নাই না, লোভী লিভারপুল না রে ভাইয়া ভাই মজাটা নষ্ট করে দাও। Of this Premier League is ভাই crazy. আমি না আর প্রেডিকশন দিব না ভাই, তোমরা যদি কেউ প্রেডিকশন চাইছো আমার কাছ থেকে ডু ask it at your own risk. এটা this is the Premier League for you. আর আছে এক একজন যে লা লিগা কভার করো, লা লিগা প্রেডিক্টেবল একটা টু হর্স রেস না কি জানি এটা। And Ross Barkley, man, what a volley cross. এরা ডাগলাস লুইসের বলটাও সেই ছিল। এটাও কি ওন গোল নাকি? Absolutely deserved. You got to be honest, man. এই সবচেয়ে আইরনি হবে এটা যদি ওন গোল হয়ে থাকে লাস্ট ম্যাচে ওরে 1-0 পিছায় থাকা। শুনো অ্যাস্টন ভিলা ইউজুয়ালি আর্সেনালের বুকি টিম, ঠিক আছে? ওয়েঙ্গারের টাইমেও ওরা ভিলার হোমে সবসময় হারতো। এবার আরেকটা খাবে ওই যে হোল্ডিং ইজন্ট মার্কিং অফ দ্য লাইন। গ্যাব্রিয়েল ভাই, এই গ্যাব্রিয়েল বেচারার জন্য খারাপ লাগে ভাই ও মাই গুডনেস যা ইচ্ছা করতেছে অ্যাস্টন ভিলা। It's been they've looked like the home team. They've looked very comfortable. ওখান থেকেও শট নিবে নাকি? ও মাই গুডনেস ভাই, দিস টিম ইজ ডেঞ্জারাস। আমাদের হোমে 2টা গোল দেয়া দিছে শালারা, 3টা গোল দিতে এখন কিন্তু আমাদের ওই যে আর্সেনাল অফ ওল্ডই মনে হইতেছে। একটু আগে যে ডিফেন্ডিংটা গ্যাব্রিয়েল যেটা করলো আর কি, সেটা ছাড়া আমাদের বাকি ম্যান মার্কিং এন্ড পজিশনিং এন্ড প্লেয়ারদের ওভারঅল looks frustrated. Like actually it's I have to blame Willian is Willian, ঠিক না? But you have to put the blame on players like Lacazette when you're getting chances like that. আজকের জন্য I will have to put the blame on Arteta. That was a very negative lineup শুরু থেকে। And but this was expected. এই লাইনআপ কিন্তু expected ছিল bro, because why are you playing Willian at home? It's না bro, তুমি পার্টে না থাকলে একটা কথা ছিল, এখন পার্টে থাকাতে মেইন রিজন হচ্ছে হলো সো দ্যাট at least you don't play
5 at the back, মানে 3 বা 5 No, no, যেটাই ঠিক বলো। আছে, but why play হ্যাঁ, Villian if you want to be, if you ওইটাই। want, মানে you are at home, take the game to the opposition. এটার কারণটা কি, I'll tell you, because Europa League Pepe literally played like the full 90 minutes. So Like, looking at these performances, Arteta will now probably think my best chance of Champions League is Europa League. He might, মানে, because Aston Villa is like, they're a good team, but like আমি ধরো বলছি এবার top 10 হবে, but Arsenal কে এভাবে outplay করা home it's like Arsenal are trying to go for the top 4, so মানে it doesn't look good. This rain is fucking killing our game. Look at players like they're slipping and sliding. Man, if it doesn't rain, it's a different result. I swear, man, it's a problem. No, not really, bro. তোমরা অ্যাডভান্টেজ পাইতা, কিন্তু See, 3-0, absolutely brilliant goal. Arteta. Like easy for Aston Villa. My God, they're playing some wonderful stuff. দিলে বাবু। Sorry, man. I mean, আমার একটা ভালো সেটআপ বক্স সাজেস্ট করো তো কেউ। The one we're using, you can try that. Akash, কত, আচ্ছা সেটআপ করতে কত লাগে আর মান্থলি কত দাও? For monthly, I have to give 400, and setup করতে কত? It's just the price of the set-top box. মানে এটা কত? 4,000, I think. আচ্ছা, it's actually not much, bro. মানে when you consider it. No, it's not. Man, no. Bellerin should be ashamed of that. Bellerin should be ashamed of that. আচ্ছা, He should be এই fucking ashamed ভাই, আমি কি কিং অফ কুপা হয়ে যাব যদি ওরা 4-0 জিতে? ভাই আমি জেনুইনলি মিন করছি। হায় বে, দেখছো যে পুটকির ফাঁক, সারা জীবন তো কুটতো আরে গালাইতো, মানবতার ফাঁক, ঠিক আছে, পুরা লেনোর মানবতা ফাঁকে ঢুকে গেছে। should have been really এখন তোমরা কানবা যে you guys have to realize যে just because you guys were saying different, মানে this is the reality because Arsenal on creativity নাই and this is a process. না ক্রিয়েটিভিটির কথা বলতেছি না। হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি যে মানে I understand যে তুমি একটা প্লেয়ারে 20 মিলিয়ন দিয়ে কিনছো, ও যদি একটা নিউবি কিপারের কাছে হয়ে যায়, মানে আমি তো চেলসির কথা বলছি না কিপারের কথা বলতেছি আমি, কিপার লেনো মার্টিনেজের কথা বলছি। আচ্ছা কথাটা বুঝছো? তো এটা তো এমনি এরকম হইলে কোনো ক্লাবের প্লেয়ার খেলতে আসবে না, কিন্তু জিনিসটা কি, মার্টিনেজ এই এত কষ্ট করার পরে হি প্রুভ যে he belongs to a top he belongs to play for Arsenal, or especially the style that Arteta wants. But এটা বুঝতে হবে, Leno is more proven, so they back the more proven guy আর কি। It's like ওরা কনভেনশনে গেছে। রস বার্কলি নাকি জিজু, এগুলো কি হচ্ছে? রস বার্কলি এগুলো কি করা শুরু করছে ভাই? দুইজনের পায়ের ফাঁক দিয়ে বল নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে, এগুলো তো রস বার্কলি টাইপ জিনিস না। আন্দ্রেস ইনিয়েস্তার মতো খেলছে। You have to give the Aston Villa manager credit for what he's done with this team. They are actually playing well, and Villa do have a system and a setup. Arsenal had second half একটু গুমুট খেলছে after the Partey sub, but তোমরা যতটা গোল ডিফ্লেকশনে খাইছো, আমরাও তো ততটা গোল ডিফ্লেকশনে খাইছি। এটা কোনো কথা? আমরা তো অ্যাওয়েতে 2টা গোল মারছি, 7টা খাইলেও কি হইছে, 2টা তো মারছি। তোমরা তো হোমে একটাও মারো নাই। Our problem is not, আমি এখনো মনে করি our problem is not defense, it's about converting the chances. আমরা chances create করে, we're not converting them. আমরা এই ম্যাচেও কিন্তু we've created chances, but we haven't converted. No. Dude, this is this is honestly a 3-0 performance with Aston Villa being the right team winning the match. It was an easy win. It was nothing, no complications. They controlled the game. Bro, Martinez মাত্র একটা সেভ করছে। আমি এটা যদি হইতো আমি বুঝতে পারছি। আর আমি বলি ভিলিয়ানের যে একটা লাকাজেটের চান্স ছিল ক্লিয়ার ফার্স্ট হাফে, আর ভিলিয়ানেরটা it's a bit of it's not like a good attacking move. কোনো ডিফ্লেকশন খেয়ে কোনো মতো বলটা ওর পায়ে আসছিল and then he scuffed the shot. It's not clear cut. Arsenal at home should be
looking to be more creative and be Bro, more progressive. আরো এখন কিন্তু এটা তোমার part কি of the মনে process. রাহুল এখন শানুল ওরা কি আরো 2টা খেতে পারে? খাইতে পারে, হ্যাঁ। এখন কিন্তু দ্য টিম ইজ ডাউন, মানে মেন্টালি আর্সেনাল আর this like it's Arsenal aren't playing damage control. Look at Ceballos. Look at what he's doing. They look jaded, they look tired. And হবে to Europa League is a tournament that takes a toll on the players. You need a bigger squad for this. Like look at how Lethargic's first look in their match. Tao against West fucking Brom. এটা হবে, মানে as long as we're playing the Europa League, we're playing Thursday nights. আমাদের Sunday night match দিলে we're gonna have like all these potential problems. So I had a bet with a few of my best friends are Arsenal fans, খুব ভালো friends. So ওরা দুইজন bet করছে চেলসির আগে আর্সেনাল ফিনিশ করবে। আমি কিভাবে বাদ দিচ্ছি এখন হোয়াটসঅ্যাপে। না ব্রো, এটা চান্স ছিল, বাট নো ম্যান, আমি ওদের একটা জিনিস বুঝতে হবে, স্কোয়াড দেখলে বোঝা যায় কে কোথায় আছে। It's not just about না প্লেয়ার ঠিক আছে, প্লেয়ার্স তো ডেফিনেটলি, আমি তো প্লেয়ার যদি জাজ করতে হয়, ক্লপ ইজ এ জিনিয়াস, মানে ক্লপ আর পেপ দিস আর ওয়ান্স ইন আ লাইফ টাইম। আর কন্তেকে হয়তো কন্তে একটু পড়ে গেছে, দে আর লাইক জেনারেশনাল ম্যানেজার্স। মানে আর্টেটা একটা নতুন ম্যানেজার, ল্যাম্পার্ড নতুন ম্যানেজার। এদের ইফ ইউ গিভ আর্টেটা গুড স্কোয়াড, ও কিন্তু খারাপ করবে না। ইউ নো হোয়াট আই মিন? মানে কারণ তো ওর তখন ম্যানেজ বেশি করতে হবে না, ওর স্কোয়াড ম্যানেজ করবে তখন। হ্যাঁ একটা অ্যাটাক বুঝতে পারছি। আরে কনসার্টে আমি কেন মানে বেঞ্চে বসাইলাম, আবারও আমার 2টা প্লেয়ার 6+। ও খেলার যদি এবার 60+ আসছে, মার্টিনেজ গোল না খাইলে 65+ হবে। Until we have a midfielder like a Madison, you know, or like an Awar, যে ওটা একটা থ্রু বল দিতে পারবে, ওইটা দেয়ারই কেউ না। এই যে লুক এট তোমরা ডমিনিক সবুজলালের কিনো। Maybe I don't know if Szoboszlai is passing. Aston Villa were not in good form recently, right? টানা 2টা ম্যাচ হারছে না। আরে ভাই একটা টিম, ভাই দিস টিম দে আর ভেরি গুড, বাট থিং ইজ মানে দে ডোন্ট নো হাউ টু মেইনটেইন দ্য প্রেসার। কথাটা বুঝছো না? হ্যাঁ, এটা মানে যখন প্রেসার দে আর নট ইউজড টু ইন দ্যাট লেভেল। But it's a huge ওরা যে জ্যাক ফিক্সচারও তো মানে ভালো দেখতেছে, জ্যাক গ্রিলিশকে রাখতে পারছে, এটা like that's a big year for them. The fact that we haven't scored from open play in the last 2 games is actually quite worrisome. We scored from in the last 3 games. You're not creating enough. Last 3 games. I mean, our attackers are not doing enough either. Like I agree with you. I don't think they are not doing enough. I agree with you. I can blame Arteta to an extent, but tomar attacker they have to show some hunger. They're not. I'm seeing more efforts at goal from El Neni, Bellerin. I'm seeing more from them. Thank goodness for that. এটা কি কাউন্টার খাবে না ক্যারেক্টার? আরে গাধা কোহানকার, just go shoot on goal, just shoot, don't pass. আর আবার পাস করে দিছে ভাই, লাভ কি পাস করে? Something's not right, man. Oba's not getting into those spaces. AJ, you can see Oba's like loitering. Something's not right. এখন Bellerin is like getting into the tackle. তখন কই ছিল যখন থার্ড গোলটা খাইছে? তখন তো ধাক্কা খায়া he got মানে buried. আচ্ছা, আমি না ওই যে ও কে জানি বেলেরিন রে পাসটা দিল, ওটা দেখে না আমার একটা ম্যাচের কথা মনে পড়তেছে, যে ইউনাইটেড লিভারপুল ফেলেনি এরকম একটা শুট করছিল ওই সাইডে, যে একটা বল বয়ের মাথার মধ্যে বাড়ি খাইছে। ভাই বেলেরিন রে কাউন্টারে প্লেয়ার্স গুলারা এত সহজে বুলি করতে পারে। আমার মনে আছে যে 4-0 যে জিতছিল লিভারপুল আর্সেনালের সাথে, বেলেরিন রে পুরা আউটরান করে মানে মাথা থেকে বল নিয়ে তারপরে দৌড়। This is what I think. Arsenal are a tougher team to beat in terms of for the top teams, but are they really better now than they were under Wenger? Obviously it's too early though. এখন অনেক early,
But I'm seeing similar patterns to Emery's era. মানে এমারি কিন্তু মাঝখানে একটা হুরুস্থুল রান দিছিল, মানে 14 না 15টা ম্যাচ হারে নাই, 22 ম্যাচ। The 22 ম্যাচ, difference and then under Emery and down Arteta, থেকে মানে I know you might say it's too early to say, but the difference under Emery and Arteta is Emery ব্যাপারটা অনেকটা ওলের মতন ছিল, how United are under Ole where they will have these good matches, Grealish, magnificent, brilliance, ভাই, but the team has no particular style. This is not the same Arsenal. Basically, they have a particular way of going about things. A match against Aston Villa, I think Arsenal underestimated their opponent. As simple as they didn't pay enough respect. And but I like even under Arsenal এটা যদি হয়ে থাকে, দেন shame on them, কারণ তোমাদের ওই লেভেলটাই আসলে এখনো অপোনেন্ট আন্ডার এস্টিমেট করা ব্রো। আমি এটা বলি যে আর্সেনাল ম্যাগের আন্ডারে অনেক সময় আর্সেনাল, but also when you're playing Thursday night football, it takes a toll. It does. No, but I mean, Arsenal Wenger under it, no matter what the situation was, no matter who the personnel was, they were still creating chances, and they were not 3-0 at home humiliation against Aston Villa wouldn't happen. এরাতে যদি এই অ্যাস্টন ভিলাকে দিতাম, আর্সেনালের সাথে আরো বেশিও হয়তো বা খাইতে পারতো, বিকজ ওই আর্সেনাল আরো বেশি ওপেন ছিল। মানে না, but ওই আর্সেনাল would create more chances, you know what I mean? আমার ওখানে বলতেছি, মানে 3-3 করার চান্স ছিল। Yes, would create more chances, but মানে I understand. Arteta's philosophy is I'm going to go back to the basics. Very much a one-off. এটা very much a one-off, যেখানে আর কি একটু rattle হবে টিম, but you could put it down to the rain, Partey getting injured. No, not rain, man. Rain is not an excuse. Rain is an excuse for everyone. The first goal, যেটা আর কি সাকার ওন গোল, ঠিক আছে, ওটা if it's not raining, that sort of thing doesn't happen. মানে but it's an excuse for every team. এখন Aston Villa তো বলতে পারে, like Aston Villa তো বাস পার্কিং টিম না, এটাও তো বুঝতে হবে। আমি Aston Villa মিডফিল্ডটাকে মনে করি যে it's more dynamic than ours. এটা কিন্তু আমি legit মনে করি। You have to prepare for that for the season, knowing that it will rain. You know what I mean? The problem is right now, Rahul, we don't have a squad that can fight on all fronts. Like, man, come on, I don't think Aston Villa's squad is that better than Arsenal's. No, it's sure, not. They might have. Aston Villa don't have Europa League to worry about. আমাদের midweek match থাকে. A lot of these players have to play those midweek games, and then our weekend খেলা লাগে, right? So problem is that দিন শেষে আমাদের তো মানে fixed system আমরা কাজ করতেছি। Arteta still tweaking with his lineup ছোটখাটো দিক থেকে, but get ready for Wenger under make the same mistakes over and over again. মানে Arteta Arsenal, I cannot say that we're making the same mistakes over and over again. I'll say that problem close করতেছি, আরেকটা আসতেছে, and এইটাই হবে because আমরা এখনো একটা প্রসেসের মধ্যে আছি ডেভেলপ। I understand, but আমি যেটা বলবো হচ্ছে it's very similar to Ole, and you will এখন যেটা শুরু হবে is the because Ole has a much bigger squad to work with, much better. No, I agree, but completely. Yeah, he doesn't have as many world-class options as Ole. Obviously, that's a big factor. But I feel like the way he treated Ozil, maybe it's deserved, maybe it isn't. I don't know. But because squadry অবস্থা একটা creative player তো লাগবেই. For one season, he could have put an arm around Ozil and be like, "দেখো, খেলতে পারবা?" Because we might need you at certain points. চ্যাপ্টারটা আসলে ক্লোজ করতে হবে। We cannot মানে ওজিলের ব্যাপারটা কি যে he's like a poison basically. I would be glad someone stopped him from tweeting as well. শালা টুইট করলেও বিরক্ত লাগে এখন, because মানে it's a close chapter. খুব ভালো করে আমরা জানি যে ওর টিমের প্লেয়ারদের সাথে ভালো রিলেশন নাই। People কার কথা বলতেছো? ওজিল প্লেয়ারদের সাথে ভালো রিলেশন নাই। এরকম খেলা হইলে the Ozil brigade will come. আমি বলতেছি তো, টুইটারে যাবা, people will be talking all about Ozil. ওজিলের মতন প্লেয়ারকে যদি আর্সেনাল এখন কেটার করে, তাইলে a whole bunch of এখন তো না, it's too late now, মানে আমি আগের কথা বলতেছি। আগের সিচুয়েশনও ডিফারেন্ট, বিকজ ওজিল ব্রট ইট অন হিমসেলফ। মানে ওকে হয়তো বা আগের থেকে চান্স দিচ্ছিল, আর্টেটা ম্যানেজার হওয়ার পরে ওজিলকে টানা খেলা গেছিল, but then দেখতে যে না, something with him isn't working out, and Arteta's the sort of manager যে চান্স দিয়ে সবার মধ্যে থেকে, like even গ্রানিট শাকাকে
সে এখন ক্যাপ্টেন বানাইতে পারতেছে। ক্যান ইউ ইমাজিন দ্যাট? এলিনের কাছ থেকে যে পারফরমেন্স পাইতেছে, মানে ওভারঅল আর্টেটার আন্ডারে আই সি সো মেনি পজিটিভস, যে আই এম নট গোনা সে যে একটা ওয়ান অফ 3-0 against Aston Villa, we had a small moment where we let ourselves down. We didn't defend well enough, and Aston Villa, credit to them, they stuck to it and they played with confidence and they took their chances. But I'm not going to say that Ozil would have been the missing link. I would say that we're going to need a different player to fix it. And আরেকটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, ওই মানে you have to let these young players grow up. We still have a very young team. And third of all, your big guns need to step up. Look at what Oba has done all season. Look at what Laka has done all season. So these guys, they need to step up. They are in the team in important roles and they are not performing. Oderke, they have to be held accountable, not Arteta as much as ওটাই, ওদের তো কন্ট্রাক্ট এক্সটেন্ড করছে, পেও তো বেটার করছে। Exactly. So they need to step up, আসলে I see not enough being put in by, man, I'm not saying that they're not working hard enough, I'm just saying that they're not going through a good time. They're not going through a good time. So ওইটাই আর কি, somehow Arsenal, Arteta, they need to figure it out how they're gonna perform on a regular basis. So ওইটা যখন করতে পারবে তখন hopefully things will improve. So Habibul Abrar বলছে কবে যে মার্টিনেলি আসবে, ভাই you cannot depend on a young kid and think that সে আর্সেনালের লাইন লিড দিবে। No, he needs to be given time and in a process. এই যে আমরা যে ফ্যান হিসাবে এত প্রেসার দেই, মার্টিনেলির উপর কেন প্রেসার দেবে? প্রেসার শুড বি অন ওবামেয়াং, প্রেসার শুড বি অন লাকাজেট, senior players that should, you know, step up. They are supposed to step up. They are supposed to step up. আমাদের সিজনে এখন অনেক সময় আছে to fix. January is not far away. If we do get an hour or so play, that helps a lot. আমরা যেটা মানে I'll be positive in the sense that আমাদের একটা প্রসেসের মধ্যে আমরা আছি. I needed us to win a game at Old Trafford or at Stamford Bridge or at the new Spurs game. We've done one of those. You might win at, you may win at these grounds by playing in a defensive manner, but I told you. হ্যাঁ, এটা ঠিক যে ডিফেন্সিভ ম্যানারে গোলটা হয়তো মানে as you can see রাহুল, যে আমাদের কিন্তু ওই এক্সপেন্সিভ ফুটবল খেলার মতন টিমটা তো নাই। মানে ওই রকম এক্সপেন্সিভ ফুটবল খেলার জন্য যে টিম দরকার, যেরকম শিট, আই হোপ গ্যাব্রিয়েলস নট ইনজুরড, যেরকম প্লেয়ার দরকার ওইরকম প্লেয়ার, ওইরকম পার্সোনাল কিন্তু এখন আমাদের নাই। মানে মিডফিল্ডে if that's what I'm saying, যে আওয়ার or Szoboszlai আসলে তখন you can actually link up with a Pepe and you can actually make a difference. It's bigger issue than that though. Like Rob Holding is a decent squad player, but he's not a starting center back for a top 4 team. Oh yeah, that is also a factor, right? Amader like Bellerin is, you have too many numbers but too less quality, especially in your defense side. Exactly. Bellerin probably no longer is like good enough for a top 4 as a right back. Exactly. See, you can identify যে কোন এরিয়াগুলো আমাদের রাইট সাইড খুবই উইক, which is why Pepe gets, you know, outnumbered and isolated, and then you think like Pepe is not a good player, but actually জিনিসটা ওইরকম না। মানে ওই ব্যালেন্সটাই নাই আমাদের টিমে এখনো, বাট আমরা রাইট প্লেয়ার্স কিনছি। We got Partey, we got Gabriel. But it's a massive process. Time লাগবে. It will take some time. Absolutely, সময় লাগবে। And Arteta will be given time. এরকম ম্যাচে হবে। He will given time. I'm sure he will. আমি তোমার একটা জিনিস বলি ব্রো, আর্টেটা নিজের কয়টা প্লেয়ার কিনছে এটা বলো তো, অ্যাপার্ট ফ্রম থমাস পার্টে আর গ্যাব্রিয়েল মাগালাইস। এখনো তো ওদের বেস্ট প্লেয়ার গুলো হচ্ছে উইঙ্গারের Willian, the legend Willian. না মানে আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে ওদের মেইন প্লেয়ার গুলো তো এখনো আর্সেনাল উইঙ্গারেরই সাইনিং। মানে ওরা কোনো রিবিল্ড করেই নাই। মানে বেসিক্যালি আর্সেনাল উইঙ্গার উপর সব প্লেয়ার আছে। They have a lot of stuff to do, মানে squad wise. Arteta as a manager, he could have the vision, and he probably does, but young managers they will need to be backed. এখন they're backing him, but আস্তে আস্তে টাইম লাগবে। এখন it's very different. Our Chelsea তো মানে when there's a crisis, usually we spend.
if there's any issue in the squad spend করে মানে not always right অনেক সময় প্লেয়ার কিনে অনেক সময় বাজে প্লেয়ার কিনে ওটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু কিনে but I think Arsenal মতো টাইম লাগবে এখন Arsenal অনেকদিন পর at least they're showing like some kind of ambition last দুটো উইন্ডোতে in the transfer window summary when they showed that they're going somewhere so time লাগবে আগে এখন I expected this এই season because এরকম হবে it's a process একটা ভালো একটা খারাপ একটা ভালো একটা খারাপ এরকম হতে থাকে চেলসির একটা জিনিস দেখলাম যে চেলসি মানে টিমে কি প্লেয়ার দরকার বলে মানে একটা আছে না যে টিমে আমার এই প্লেয়ার দরকার সেটা দরকার তারপরে কিনে চেলসি হচ্ছিল আগে কিনে মানে দে ফোকাস অন প্লেয়ার কোয়ালিটি রাদার দেন দে ফোকাস অন বেস্ট প্লেয়ার্স রাদার দেন দ্য রাইট সো অনেক সময় এটা হয় কিন্তু আবার অনেক সময় এটা হয় না না এখন লিগটা আরো কঠিন হয়ে গেছে তখন ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড টু হ্যাভ অনেকগুলো প্লেয়ার বা আমার এমন একটা সিচুয়েশন ছিল মাইকেল এসেন রাইট ব্যাকে খেলতেছে আমাদের রাইট ব্যাক নাই ওরকম করা যায় তো তখন এখন আমার মনে হয় না করা যায় ইউ নিড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্লে রাইট ব্যাক ইউ হ্যাভ টু প্লে রাইট ব্যাক ইউ ওয়ান্ট মানে ওইসব এক্সপেরিমেন্টেশন কম করা যায় কারণ এখন ছোট টিমেরও কোয়ালিটি আছে পুরো মানে লিগের কোয়ালিটি অনেক বেশি এখন সো টাইম লাগবে সব টিমেরই টাইম লাগবে আমার আর্সেনাল টাইম লাগবে লাইক in a way it shows that Daniel Levier কোচ কিন্তু খুব ভালো কাজ করছে ওরা টটেনহামকে যে লেভেলে আনছে ভালো কাজ করছে কিন্তু ওরা টটেনহামের স্কাউটিং সিস্টেম কিন্তু খুবই আন্ডাররেটেড এইজন্য জোসে মরিনহোর কোনো প্রেসার নাই মানে ওরা ট্রফি জিতে না তো ওদেরকে ট্রোল করে কিন্তু আসলে এমনি ওদের বাজেট দেখলে ওদের ওভারঅল ইনকাম দেখলে সবকিছু মিলে ওরা কিন্তু ভালো কাজ তুমি চিন্তা করো ডকহার্টিরে মাত্র 12 মিলিয়ন দিয়ে কিনছে হয়বিয়াগরে মাত্র 15 মিলিয়ন দিয়ে কিনছে টটেনহ্যামের আমি বলি আকিব যে বলে না যে দেরা দুইজন ম্যাচ মেড ইন হেল এটা মানে হি উড বি হ্যাভিং আ হাম্বল পাই রাইট নাও কারণ আন্ডার ইন টটেনহ্যাম মরিনোর প্লেয়ার কোয়ালিটি নিয়ে কোনো টেনশনই হবে না মরিনোর দরকার একটা সিস্টেম প্লেয়ার ঠিক আছে যে ওর সিস্টেমে খেলতে পারে টটেনহ্যাম তো মানে ওটা তো ঝামেলা না যে কোন প্লেয়ার আনবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতছিল দ্যাট ওয়াজ বেসড অন সিস্টেম প্লেয়ার্স ওর বেস্ট টিম গুলো কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে নেয় চেলসি মাদ্রিদ বলো ইয়েস পোর্টো আর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে নেয় হ্যাঁ পোর্টো আর ইন্টার যখন হি প্লেড উইথ ইন আ সিস্টেম এন্ড এভরিবডি নিউ দ্য রোল তখন সাউথহ্যাম্পটন কিন্তু আবার এই সিজন ভালো খেলতেছে ওই আমাদের সাথে ড্র করে কনফিডেন্স পেয়ে এখন দে আর প্লেইং ওয়েল ড্যানিংস কে ছাড়াও জিতছে এবার সাউথহ্যাম্পটনের মতো টিম ভালো খেলতেছে মানে ইটস লাইক and they have built a squad just through scouting মানে scouting their players from lower divisions from countries abroad মানে এই জন্য প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলো এই প্যান্ডেমিকের কারণ আমি তোমাকে বলি ব্রো প্যান্ডেমিক হয়তো 2021 এ শেষ হয়ে গেল ঠিক আছে সাপোজ কিন্তু এটার ইফেক্টটা তো আরো অনেক বছর থাকবে মানে ফিনান্সিয়াল ইমপ্লিকেশন যেটা সো ওইটা কি করবা এটা হলো বিষয় তো এই জন্য লালি মানে বাকি সব টিমরা স্ট্রাগল করবে ইংলিশ টিমরা ভালো করবে বিকজ অফ দিস আচ্ছা আমি যাবো বুঝছো ভাই let's end it on a keep it off কালকে you'll feel better I'm not gonna be like oh no if this is doom and gloom and it's like it's that a process. This is very much a one-off and international break ta asche at a good time the team can think reflect and know what they need to work on amader samne fixtures are a bit easier comparatively we have I think now is the time for Arteta Aubameyang as a center forward honestly none of this experiment মানে এখন go back to basics true আচ্ছা নেক্সট ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক কবে মানে মার্চ মানে নেক্সট ইয়ার মার্চে এটা কি লাস্ট ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক অফ 2020 এতগুলো ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক হইছে ভাই this is the third নাকি fourth this season already this is the second আচ্ছা না রিস্টার্টার পর আচ্ছা না this is the second only কি বল আমি তো আরো এর আগে দুটো হইছে না আরে ভাই 4 গেম উইক পর এটা হলো গেম উইক 8
আচ্ছা Anyways, guys, alright man দেখো আজকের মতো এন্ড করলাম। অন্যদিকে শুভ খান বলতেছে হাফ টাইমে ভ্যালেন্সিয়া বলে লিড করতেছে এগেইনস্ট রিয়াল মাদ্রিদ। হাজার্ড আর ক্যাসেমিরো তো নাই। We love your confession. You stick with us like this, like the super glue. ফেভিকলের তো আপনি যেরকম আঠার মতো লাগিয়ে আছেন আমাদের সাথে, এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে ভাই। ঠিক আছে, ফেভিকলের উচিত আপনাকে তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বানায় দেওয়া। ঠিক আছে, সালমান সাকিনের কমেন্ট আমি একটু অ্যানসার দিয়ে দিতে চাই যে 4 ডিফিটস ইন 8 ম্যাচেস, যে ম্যাচগুলো আর্সেনাল জিতছে অ্যাপার্ট ফ্রম ফুলহ্যাম, কনভিন্সিং নাকি মনে হয় শানুর ভাই? আমাদের ডিফেন্স কিন্তু আগের থেকে অনেক বেটার। You first fix the defense, then you fix the midfield, and then you know the attack will fix itself. আমাদের যে অ্যাটাকার আছে, সো দুইটা ঠিক হয়েছে, এখন বাকিটা আমরা ঠিক করি। লিগে এমনি করে আসলে ওই যে কেপি বলে না যে সারফেস লেভেলে আমরা যদি চিন্তা করে দেখি যে সারফেস লেভেলে কি হচ্ছে, 4টা উইন 4টা লস, ওমনে দেখা যায়। or you could look at the number of goals we've conceded, the number of mistakes we've made, the number of chances we've had it, how much we've converted, প্রত্যেকটা কিন্তু ফ্যাক্টর। So more than our defense, what I would say is যে অবা লেখা যারা প্রুভেন, যারা এর আগে ভালো খেলে প্রুভ করে আসছে, they need to fire up big time. They don't seem like they're in buying into the project so far. মানে body language দেখে ওরকম মনে হচ্ছে আজকে। Maybe it's just an off day. মানে খালি বয়ে টাকা খাইবা মার্সিনারি গুলো। I feel like it's not that they're not buying into the project, but it's just that মানে কিছু একটা হইতে মানে ওদের জন্য কাজ করতেছে না, you know, like লেখা হঠাৎ গড়ে চলে গেছে। লেখা সেটটা বোঝা যায় ব্রো, অবামেয়াং তো চামে দিয়ে তো ওজিল আরেকটা ওজিল হইতে যাবে, এটাই তো ঝামেলা। না ওবা ওইটা হবে না, বিকজ ওভার মানে আজকের ম্যাচেও আমরা কিন্তু দেখছি যে ইউ নো লাইক he's not like that, মানে ব্যাপারটা কিন্তু এমন না যে ও গোল স্কোর করেই নাই এই সিজনে। রিসেন্টলিও লাস্ট ম্যাচেও কিন্তু গোল স্কোর করছে when he played right United, although it was from a penalty. তার আগের ম্যাচে ইউরোপা লিগেও he also scored, এই ম্যাচে গোল স্কোর করেন। এই ম্যাচে he didn't have a good game, এটা ট্রু, বাট দেন লাইক অ্যাটাকে কেই বা ভালো খেলছে, নট উইলিয়াম, নট ল্যাকাজেট। তো একজন মানে বাকি দুইজন ভালো না খেললে কিন্তু পুরো অ্যাটাকটাকেই লুথা মনে হয়, রাইট? ইউ ক্যান থিংক your team as well, লিভারপুলেও কিন্তু the trio needs to perform, so ওইটা আসলে না হইলে অ্যাটাক গুলি ঠিকমতো ক্লিক করে না। লুক এট চেলসিস টিম, দে হ্যাভ সো মাচ অ্যাটাকিং ট্যালেন্ট, বাট একজন যদি ক্লিক না করে তাইলে কিন্তু ইভেন চেলসিস অ্যাটাক doesn't look as convincing. So actually it has to no, that's in every team, মানে pretty much right, that's in every team. And আজকে again it was just one of those days where for Aston Villa they played brilliantly, but I think the problem in midfield আবার দেখা গেছে, you know how the services to Oba and Laka is not there. They're having to drop deeper, and then Willian had a very poor game. He was brought in probably to be a creative force, but এখন মানে হচ্ছে না so far. দেখা যাক কি হয় সামনে, but it's a process. So ক্রিয়েটিভ ফোর্স বলে ভাই রে ভাই, মাপ চাই, দোয়া চাই আল্লাহ। অ্যাটাকিং ফোর্স বলা যায়, বাট ক্রিয়েটিভ ফোর্স এটার মগজ থাকলে এরকম শট মারে যে দুই প্লেয়ারের মাঝখান দিকে বাইরে হয়ে যাবে। কেভি ভাই জাস্ট কথা দিয়ে দিলেন, ঠিক আছে, জাস্ট কথা দিয়ে দিছে আমাদের কেভি ভাই। আমি তো ভাই আজকে খুশি যে যেটা এক্সপেক্ট করছিলাম ওটার ধারের কাছে হয় না একদম, মানে কি কম। আমি অনেস্টলি আমি বলছিলাম না 3-0 হারবে। আচ্ছা মার্টিনেজ তো ক্লিন শিট পাইছে, সো আই গেট 6 পয়েন্টস ফ্যান্টাসি টিম। হ্যাঁ, জাস্ট বোনাস পয়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে। আমার মনে হয় না বোনাস পাবেন না, বোনাসে মার্টিনেজ ধারে কাছে নেই। বোনাস হচ্ছে টার্গেট ওয়াটসন এরা আছে, ঠিক আছে, আর বার্কলি, এই তিনজন বোনাসে মার্টিনেজ ধারে কাছে নেই। আরো কয়েকটা ওয়াটকিন্স পাবেন না, ওয়াটকিন্স গ্রিলিশ পাইতে পারে, না গ্রিলিশ পাবে না, ওয়াটকিন্স টার্গেট আর বার্কলি, এরা তিনজন। এই আমার টোটাল পয়েন্টটা কত একটু দেখতে পারবা? আচ্ছা দেখে দাও, 10 সেকেন্ড, গিভ মি 10 সেকেন্ডস টাইম, কাউন্ট করে। ওকে 1 2 3 হ্যাঁ আসলে ইউ হ্যাভ স্টিল এখন পর্যন্ত আপনার বোনাস ছাড়া হচ্ছে 68 পয়েন্টস। আপনার ফোর্ডেন মানে হ্যারিকেনের বোনাস পাই নাই, হ্যারিকেনের বোনাস পাই নাই। হ্যারিকেন কত পাইছি? হ্যারিকেন 12, 6 টু 12, তার মানে আরো 3 পয়েন্ট, 6 পয়েন্ট পাবো।
হ্যাঁ আরো 6 পয়েন্ট পাবেন, আর ফোডেনের বদলে আপনি মানে কিলম্যানের পয়েন্ট পাবেন। সি 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 না কিলম্যান না, ফোডেন তো খেলাইছে, ফোডেন খেলাইছে তো। খেলাইছে, তাই এখানে 0 দেখাচ্ছে যে? হ্যাঁ, ফোডেনে খেলায় নেই। না না খেলায় নাই তো। খেলাইছে 2 মিনিট 5 মিনিট 10 মিনিট খেলাইছে তো। 5-10 মিনিট ও কি খেললে না ও কি ইয়েলো কার্ড পাইছিল? ও কি মনে ইয়েলো হয় কার্ড তাই। পাইছিল নাকি? মনে হয় তাইলে। ইস খেলা ফোডেন ইস, খেলা 0 পয়েন্ট দিছে। সি 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 আর না খেলায় নাই। দেখো এখানে ফ্যান্টাসিতে 0 মিনিট স্প্লিট দেখাচ্ছে। রাহুল ভাই কি কর আন্দা গুন্দা। ও আচ্ছা, কি খেলাইছে তো ভাই, নাম আর ছিল। আপনি ফেরান টোরেসে ফোডেন ভাবছেন মনে হয় তাইলে। দুইটাই সাদা চামড়া না, তো। ফেরান টোরেসে তো না, না, না। স্টার্টিং করাইছিল। না না, আমি তো ফোডেন ফোডেনকে তো দেখছিলাম। আচ্ছা না, ফোডেনকে বেঞ্চে দেখাইছিল, তারপর পরে মনে হয় নামায় নাই আর। নামায় নাই হুম। নামায় নাই, এই যে ও এখানে রেডিওতে দেখছিলাম, রেডিওতে হুম, দেখছিলাম। আচ্ছা, এই লিভারপুল ম্যান সিটিতে বোনাস কে কে পাইছে? লিভারপুল ম্যান সিটিতে আই থিংক বোনাস পেয়েছে হচ্ছে সিটির পক্ষ থেকে 24 পাইছে হেসুস, তারপরে সালা আছে 20 পয়েন্টে, ক্যান্সেলো আছে 16 পয়েন্টে, এই তিনজনই পাবে। আর ও, তার এডারসন মানে আছে সালা 2 2 পয়েন্ট, পয়েন্ট। সালা 2 সালা পয়েন্ট আর 2, এডারসন ক্যান্সেলো 1 পয়েন্ট করে পাবে। আচ্ছা সালা 2 পয়েন্ট আর হ্যারি কেইন 6 পয়েন্ট, তার মানে 8 পয়েন্ট। আর কত আছে? 68। 68 ইউ আর গোইং টু ক্রস দ্য 70 মার্কস। আরে ধুত তরিকা, মানে আরো 1 পয়েন্ট হবে। কনসা আপনি কনসারে না। কনসার্টে ফার্স্ট হাফ দিলেই হইতো, ফার্স্ট হাফ দিলেই হইতো, কারণ ফোডেন তো খেলা নাই, বুঝেন নাই? কনসার্টে ফার্স্ট হাফ দিলে আপনার খেলা জমা দিত। আর আমাদের ওয়ান এন্ড অনলি সবার প্রিয় দ্য নেশনস ফেভারিট হোস্ট মিস্টার শাহানুর রাব্বানি, ঠিক আছে, হি ইজ জাস্ট লুড হিমসেলফ। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট গেম উইক আমি What a, মাইনাস what, খাইনি, বুঝছো? honestly, what a performance by Villian. He was the worst player on the field last game. The legend. অ্যাস্টন ভিলা কি মানে প্রত্যেকটা বড় টিমে ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকের আগে কি মারা দেওয়ার জন্য ধান্দায় থাকে? একদম গেম উইক 4-এও একই কাজ করছে, গেম উইক 8-এও একই কাজ করলো। এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে আমার মনে হয় ভিলার ফিক্সচারটা অনেক সহজ আফটার ইন্টারন্যাশনাল, বিকজ দে হ্যাভ ব্রাইটন এট হোম, ওয়েস্ট হ্যাম অ্যাওয়ে, নিউক্যাসল হোম, মানে তাদের হোমে পাচ্ছে তারা ব্রাইটনকে, নিউক্যাসলকে, বার্নলিকে, ক্রিস্টাল প্যালেসকে, এই চারটা তো মনে তার শিওর জিততাছেই। না না না, এই চারটার মধ্যে অ্যাটলিস্ট দুইটা হারবে, অ্যাটলিস্ট দুইটা হারবে, অ্যাটলিস্ট। এটা অ্যাস্টন ভিলা এখন যে ম্যাচ এক্সপেক্ট করা জিতা ওগুলা ওখানে ধরা খাবে। আর ওদের ওয়েস্ট হ্যাম অ্যাওয়ে আছে, উলভস অ্যাওয়ে, আর হচ্ছে হ্যাঁ আর নিউক্যাসল হোম, এই তিনটাও কি, এই তিনটা কি হইব কোন? ওগুলো তো আমি ছোট টিম কইলাম, ব্রাইটন, বার্নলি, ওয়েস্ট হ্যাম। আমার মনে হয় উলভস হবে ওরা জিতবে, এবং উলভস হবে খুব ভালো একটা পারফরম্যান্স দিবেন একইভাবে, আমার মনে হয় জিততে পারে। কিন্তু এমনি ওদের ইনকনসিস্ট, ওরা টপ 10 এ থাকবে আমার যেটা ধারণা, কিন্তু লিগ চ্যালেঞ্জে মনে হয় না থাকবে, মানে এত কোয়ালিটি নাই। ওইটাই। এন্ড মানে আমারও মনে হয় যে অ্যাস্টন ভিলা যেমনি করে নিজেদের টিমটা বিল্ড করছে, দে উইল কজ দ্য বিগ টিমস প্রবলেম। হ্যাঁ, আই থিংক সো। কারণ ওরা অ্যাটাকিং খেলে, ওরা অ্যাটাকিং খেলে। ওদের একটা জিনিস আল সে, অ্যাস্টন ভিলার অ্যাটাক গুলি আসছে কোন সাইড থেকে? সব আসছে ফ্রম দ্য লেফট। একটা আর্সেনালের কে বেলারিন এন্ড হোল্ডিং উইক লিংক, ওইখান থেকে কিন্তু ওরা কিন্তু লেফট থেকে ক্রস গুলি করছে রাইটে, এন্ড দেন গোল গুলি দিচ্ছে। সেম তো ব্রো, ওই যে ভ্যান ডাইকরে নাটমিক করলো না, হ্যাঁ এই যে গোলটা, রাইট? লুক এট what happens to Bellerin against very poor from Bellerin, পারে নাই, but he এখানে কিন্তু মানে you have to say that as a defender you have to be, and then look at Holding, look at his positioning. So Holding is marking his man, and then মানে Leno should be stopping that as well. পুরাটাই আর কি যদি আমরা বলি, like overall it was a poor performance from Arsenal in the second half, especially the Thomas Partey injury that changed the game for me. And also I feel like Arteta made the subs too late. Valencia 3, Real Madrid 1. Valencia are winning this game. এরকম হবে আসলে, এটা তো প্যান্ডেমিক, যে কাসেমিরো না থাকলে যেটা হয়, এই প্যান্ডেমিকের জন্য যেটা হবে যে অনেকগুলি টিমের অনেক কি প্লেয়ার্স আনফরচুনেটলি আনফিট থাকবে, কোভিড হবে, and সেটার জন্য it will change the complexion of all the leagues in the top 5. লিগের চেয়ে বেশি চ্যাম্পিয়ন্স লিগটারও বেশি। But Bayern Munich will win Bayern Liga, PSG will win the French league. Those two leagues are utter dog shit.
আর ব্রো আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে ওরা ডটমুন্ডকে হারাইছে 3-2 তে, কিন্তু কিমিচের লং টার্ম ইনজুরিটা মানে প্যারা দিতে পারে। লং টার্ম ইনজুরি নাকি? নি ডিসলোকেশন অ্যাট লিস্ট জানুয়ারি পর্যন্ত লাগবে। আচ্ছা, at least January. That's like 2 months. That's not like a full season though. So ঠিক আছে, বাট জিনিসটা কি কিমিকের জায়গায় না, কিমিক তো সেন্টার মিডেও খেলে, রাইট? ওদের কিন্তু রাইট ব্যাক আছে বেঞ্জামিন পাভার্ড, এন্ড সেন্ট্রাল মিডে কিন্তু ওদের গোরেৎসকা খেলে, ওদের ওদের সেন্ট্রাল মিড দুইটা মানে থিয়াগোর পরে ওরা দুইজনই রেগুলার, ওরা তো টু ম্যান পিভট খেলে। হ্যাঁ, it could be a problem, but মানে বায়ার্ন মিউনিখের আপাতত তো সামনে মানে ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নকআউট, সো তার আগে তো তেমন তার আগে মানে it might not be a problem for Bayern though, because আর বায়ার্নের আরেকটা জিনিস কি, they used to enhance their squad depth with buying quality players on loan. হ্যাঁ, কথাটা বুঝছো? এইবার প্যান্ডেমিকের জন্য এটা পারেনি, এই জন্য সুপার মোটিং ছাড়া কোনো প্লেয়ার মানে সুপার মোটিং মার্কা প্লেয়ার পেয়েছে। True. আমি একটা জাস্ট পজিটিভ দেখি যে if creativity, like Rahul you said, if creativity does prove to be a problem, I'll be very hopeful that we make a signing in January. I'll be very hopeful that we will make a signing in January, because আমাদের defense you can more or less say that with the addition of Gabriel অনেকটুকু sorted, but midfield-এ আরেকটা প্লেয়ার লাগবে in the long term. You could have used one of either Grealish or Barkley or McGinn. And Aston Villa midfielder Chilo would have probably improved Arsenal's improved our team, absolutely, but big time. But Grealish out of our price bracket, I think Szoboszlai could be a good option if he's bought 25-ish million. Bro, you have to feel sorry for Madrid. You have to feel sorry for Madrid. It's 4-1. আমি বলি গোল কি হইছে, রাফায়েল ভারানে ওন গোল দিছে আর 3টা পেনাল্টি পাইছে ভ্যালেন্সিয়া। Oh my goodness, that is La Liga refereeing for you guys. ঠিক আছে না at least একবার রিয়াল মাদ্রিদের এগেইনস্টে যাচ্ছে ভাই, রিয়াল মাদ্রিদকে যেভাবে ভিআর ফেভার করে, oh man, মানে not in a ভ্যালেন্সিয়া, এটা ভ্যালেন্সিয়ার হোমে খেলা নাকি? হ্যাঁ, ভ্যালেন্সিয়ার হোমে খেলা। তাহলে তো কথাই নেই, মানে ঈদের উপর ঈদ আর কি। ভাই they're also missing big ভাই players. একটা ম্যাচে 3টা পেনাল্টি, মানে মাদ্রিদের মতো টিম 4টা গোল খাইছে কেমনে? 3টা পেনাল্টিতে আর একটা ওন গোলে। ওন গোল বাই নান আদার দেন ওয়ানাবি লিডার, ঠিক আছে, রাফায়েল ভারান। ওয়ানাবি লিডার কয় আবার কেপি ভাই। No, Rafael Varane is a very good defender. Kintu he's like, he needs someone responsible beside him. Okay. It's not that he doesn't try. He tries to be a leader, but he doesn't have that quality to be a leader. বাট এটা তো হচ্ছে না তো, আমরা তো সিটি ম্যাচও দেখছি, মানে রিয়াল সিটি যে ইউসিএল ম্যাচ আমরা কভার করছিলাম এই 8 পিক্সেলে। সো মানে রাফায়েল ভারান উইদাউট রামোস হি ইজ নট, মানে হি ক্যানট গিভ হিজ 100%। এন্ড কেন এটা সাইকোলজিক্যাল মেন্টাল ব্লক কিনা এটা মানে বিষয়। আমরা কালকে লোকাল বাসে একটা টপিক আমি চুজ করছি, এটা আমি এখন বলি সো দ্যাট কালকে কথা বলা হবে। হ্যাঁ, শিওর। এবার কি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কি কোনো ডিফারেন্ট উইনার পাবা বিকজ অফ দ্য প্লেয়ার্স ইনজুরিজ এন্ড কোভিড? মানে এই ডিসকাশনটা আজকে না, এই ডিসকাশনটা কালকে লোকাল বাসে। Different as in like a first time winner, এই ধরনের মানে নতুন, like someone who's not জিতে না, মানে not the one that we are expecting. Not always, but হ্যাঁ unexpected but dark horses. হইতে পারে, dark horse হতে পারে। জিতে নাই কে? পিএসজি জিতে নাই, তাই না? তো ইউ হ্যাভ, তো আপনি পিএসজি রে কাউন্ট করতে পারেন। তারপরে পিএসজি নিশ্চয়ই একটা মানে থিয়াগো সিলভা করে হারাইছে বা ওরা কোনো ডিফেন্ডার কিনে নাই, they need to buy an experienced center back. এখন কিমনে হয়তো জানুয়ারিতে চেষ্টা করবে। এই মানে মগা মার্কা ডিফেন্সার মিডফিল্ড দিয়ে পারবে না, সেটাই মানে they need some players. কেবি ভাই কি একদম নতুন উইনার চাচ্ছেন নাকি না পুরানদের মধ্যে যে অনেকদিন ধরে জিতে না, কোনটা? নট নেসেসারিলি যে নতুন উইনার হবে বা অনেক বছর পর জিতবে, অনেক বছর পর তাহলে অপশন আছে, বাট নতুন উইনার আই থিংক আমার জাস্ট কেন জানি মনে হচ্ছে এটা ইটস লাইক আ ইটস বিট অফ আ হট টেক, মানে ইটস লাইক আ মানে ওলে জিতবে না কিন্তু কিছু একটা করে দেখাবে, কারণ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ আমারও সেম ফিলিং। আই ফিল যে ম্যান ইউনাইটেড উইল ডু বেটার ইন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দেন লিগ, প্রিমিয়ার লিগ। হ্যাঁ, ম্যান ইউনাইটেড এমন হইতে পারে যে ওরা টপ 4 মিস করছে বা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ভালো করে
and they face Liverpool in the final and they have to win. Oh my god, এটা মানে I don't have any grudge against Man United. আগে গেছি হ্যাঁ লিভারপুলের ফেস করতে হলে লিভারপুলকে বায়ার্নকে হারাইতে হবে, তো ওই পর্যন্ত আগে হোক, খেলাটা হোক, ব্রো ঠিক আছে? আমি এখানে একটা অনেস্ট একটা বোল্ড একটা ওপিনিয়ন দিই, বায়ার্নের সাথে যদি 2 লেগ খেলা পড়ে, ঠিক আছে, যদি we যদি have a টু লেগ chance. হ্যাঁ, টু লেগ ওরা আই আবার এগ্রি উইথ কোভিডের মানে কারণে আমি যদি এগ্রি করি মানে টু শ্রিম্পলে লেগে যদি ওয়ান লেগ করে দেয় তাহলে আছে কিন্তু, ঠিক 2 আছে? লেগ যদি হয় we have a chance. হ্যাঁ ওয়ান লেগে they're very difficult to beat because they're এত আর attacking and আপনাদের সামনে অ্যাথলেটিকো পড়লে আপনাদের একটা মানে ভালো করে এবার খেলা অ্যাথলেটিকো পড়লে এবার অ্যাথলেটিকো খেয়ালাম, এবার কোন প্লেয়ারই না যেন ইনফর্ম না করে। অ্যাথলেটিকো কিন্তু এবার খুব ভালো অবস্থা, ওটাও কিন্তু আবার একটা হুরুস্তুল ম্যাচ হবে, অ্যাথলেটিকো কখনো আন্ডার এস্টিমেট করা যায় না, মানে হ্যাঁ ওরা আর্সেনালের মতো মানে বিগ টিমের এগেইনস্ট ওরা পারফর্ম করবেই। ওরা ওদের লিভারপুলের বুকি টিম তো ব্রো, একবার ওদের জন্য মানে ওদের কাছে তো একবার ইউরোপা লিগ সেমিফাইনাল হারলাম না, ওই যেটা অ্যাথলেটিকো জিতছিল ফুলহ্যামের সাথে, তাও আবার অ্যাওয়ে গোলছে, তাও আবার অ্যাওয়ে গোলছে। অ্যাথলেটিকোর সাথে খেলা হয়েছেই তো রিসেন্ট টাইমসে এই দুইবার, ওরা ফ্রেন্ডলিতেও পারে না অ্যাথলেটিকোর সাথে। হ্যাঁ বুঝছি, অ্যাথলেটিকোর জাস্ট মানে ওরকম একটা টিম ভাই, ওদের যেভাবে প্রেস করে, যেভাবে মার্ক করে, ম্যান মার্ক করে ভাই, অনেক কঠিন কাজ। এত সারাক্ষণ ডিফেন্স করা তো খুবই কঠিন আর একটা ওরা জিনিস। ওরা অ্যাটাকটাও সেই ইমপ্রুভ করছে ব্রো। হ্যাঁ করছে, হ্যাঁ এবার এই সিজন করছে। হু নোজ এবার আরেকটা ফাইনাল করতে পারে। হ্যাঁ ফর শিওর, আমি তো বলছি মানে লা লিগার জন্য আমি ওদেরকেই পিক করছি বিকজ আই ফেল্ট লাইক ওদের এবার, কারণ রিয়াল মাদ্রিদ আর বার্সেলোনা ট্রানজিশন যাচ্ছে আর ওদের একটা চান্স আছে এবার, সুয়ারেসকে কিনছে, একটা প্রুভেন গোল স্কোরারকে কিনছে, এন্ড সো ফার দে আর অন লিড, আর মাদ্রিদ পয়েন্ট হারালে তো খুব ভালো। হ্যাঁ ওটাই সেটাই। Okay. Right, guys. Okay, yeah. All right, man. So we can end in well, not in peace for me, but you guys can at least you guys that better high hopes, bhai. Tension nahi, high hopes. Okay, na. Man, I'm completely fine with it because at the end of the day, you know, there are going to be losses like this in this season. Man, I'm expect for it. Arteta's gonna learn, but Arteta has to learn. That's the thing. মানে এইরকম যদি রেগুলারলি হইতে থাকে then people will start. অনেকে আছে না ব্রো, আর্টেটা অ্যাটাকিং ম্যানেজার, আমার কাছে এটা মনে হয়, এটা নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। কিন্তু জিনিসটা কি, তুমি যদি একটা প্রসেসে যদি ইউজ টু হয়ে যাও না, মাঝে মাঝে মানে না চাইলেও খেলতে হয়, মানে সাবকনসিয়াসলি চলে আসে। ওই জিনিসটা হচ্ছে মানে বেশি ডিফেন্সিভ খেলে হঠাৎ করে অ্যাটাকিং খেলা, মানে এটা ইটস নট ইজি টু সুইচ অন। এই জিনিসটা একটু স্ট্রাগল করবে আর্সেনাল এই সিজন, বাট আর্টেটাকে প্লেয়ার দিলে দেন আই উইল জাজ হিম। এখন ইটস টু আর্লি। আর চেলসি আস্তে আস্তে একটু লাইনে আসতেছে, টটনহামও ভালো হয়ে গেল। Thanks to you কেপি ভাই। কেন? কারণ ইউ প্রেডিক্টেড দ্য থিংস, মানে আমাদের ফল্ট গুলা কিন্তু আপনি সিজনের শুরুতেই বলছেন যে জেলিং যত তাড়াতাড়ি হবে আমাদের টিমটা তত ভালো করবেন। ওয়ার্নার কিন্তু মানে আই থিংক হি ইজ প্রুভ ট্রাইং টু, আমি তোমারে বলছি কি ওয়ার্নার দেন হ্যাভার্স অবশ্য কোভিড হইছে, আই থিংক হ্যাভার্স পরে পাবো আমরা। পসিফও বলছিল যে, আমিও একমত ছিলাম যে হাকিম জিয়েট, তোমাদের যতটাই ওয়ার্নার হ্যাভার্টস এর কিনো না কেন, তোমাদের এই সিজনে এমভিপি হবে হাকিম জিয়েট যদি কোনো ম্যাচ ইনজুরিতে না পড়ে। ওর একটা ঝামেলা কি ব্রো, ওর না ও যদি প্রেসিং ফুটবল খেলতো, আমরা কিন্তু চাইছিলাম ওদের, বুঝছো জিনিসটা কি, প্রেসিং ফুটবলে 90 মিনিটস স্ট্যামিনা না ওর নাই, না এই জন্য তো ল্যাম্পার্ড ওকে প্রত্যেক ম্যাচে সাব করে, বিকজ ওভাবে দৌড়ানোর মতো প্লেয়ার না, মানে মেসন মাউন্ট যেমন এবং সারাদিন দৌড়ায়, ওরকম দৌড়াতে পারে না। প্রথম দিকে স্ট্রাগল করতেছিল, এখন ভেনারকে আমার মনে হয় যে ও কিছুটা ইমপ্রুভ করছে, বিকজ মানে আমি যা দেখছি ল্যাম্পার্ড সবচেয়ে বেশি ট্রাস্ট করে হচ্ছে কান্তেকে আর মাউন্টকে, মানে ওরা সারাদিন ওর জন্য দৌড়াবে, মানে ওরকম মানে ওদের স্ট্যামিনা অনেক বেশি। মাউন্ট আই থিংক সবাই বলতেছিল যে অ্যাটাকিং প্লেয়ার আসলে মাউন্ট জায়গা পাবে না। আরে ভাই, মাউন্টের সাথে তো ডার্বিতে খেলাইছে, মাউন্টের সাথে ওর সেই ম্যানেজার প্লেয়ার রিলেশন, আর তারপরে ওর সাথে কিন্তু একাডেমি প্লেয়ারদের সম্পর্ক, মানে আমাদের একাডেমি প্লেয়ারদের মধ্যে লোনে গেছে হচ্ছে ওই কনর গ্যালাহার আর একটা মনে হয় মানে যারা আমাদের মেইন টিমে এবার মানে খেলার ইয়া ছিল আম্পাদু, এই দুইটা ছাড়া বাকি সবাই কিন্তু আমাদের সাথে রয়ে গেছে, মাউন্ট, আব্রাহাম, দেন অলসো টমোরি। সো আই থিংক হ্যাঁ ভাই
তোমাদের অ্যাটাকিং প্লেয়ার্স তোমাদের ইউথ প্লেয়ারের মধ্যে লাস্ট সিজনে কিন্তু জিয়াক আর লাস্ট হ্যাভার্টজ সিজনে চান্স পাইছিল না ট্রান্সফার ব্যানের জন্য মাউন্ট টুক দ্যাট অপরচুনিটি উইথ বোথ হ্যান্ডস ট্যামি নিতে পারতো ট্যামি আরো কিছু গোল করা উচিত ছিল বাট হি ওয়াজ আরো পারতো বাট ট্যামি কিন্তু রেগুলারলি খেলতেছে মানে ওকে কিন্তু বেঞ্চ করতেছে রাহুল ভাই মানে ওয়ার্নার ওয়াজ থট টু বেস এসটি বাট হি ইজ নাও এ উইঙ্গার মানে লিটারালি ও কিন্তু উইঙ্গার হিসেবে খেলে না দ্যাটস হোয়াট আই লাইক মানে হি হ্যাজ আ গুড কম্বিনেশন ইয়ের সাথে ট্যামির সাথে আর ও কিন্তু মাঝখানে চলে যায় এন্ড দেন জিয়াক একটা সিএম হিসেবে চলে আসে এন্ড দেন পাসিং হতে থাকে আর তখন উইড ওয়াইডে চলে যায় সো ইটস আ গুড কেমিস্ট্রি এইজন্য আই হ্যাভ আ ব্যাড ফিলিং পুলিসিচ আর ওয়ার্নার আসলে একটু ইমব্যালেন্স হবে অথবা পুলিসিচ হ্যাভ টু থিংক দ্যাট যেহেতু ও লেফটে খেলতেছে আই হ্যাভ টু গো ইনটু দ্য মিডল ঠিক আছে না মানে সেন্টার ফরওয়ার্ড হিসেবে ইনভার্টেড উইঙ্গার্স দেরকে তুমি এভাবে সাজেস্টই করতে পারবে না তাদের কাজ হচ্ছিল কাটায় আনা কিন্তু আমার মনে হয় পুলিসিচ মানে আইডিয়ালি পুলিসিচ আর ওয়ার্নার এই সিজনের মধ্যে মানে ইটস মোর অফ আ লং টার্ম থিং এই সিজনের মধ্যে রোটেশন অনেক করতে হবে আর সব সময় ফিট থাকবে না সবাই সো ওভাবে করে ম্যানেজ করতে হবে আর কি এখন যেমন আমাদের 2-3টা প্লেয়ার ইনজুর্ড হয়ে গেছে হোপফুলি ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকের পর চলে আসবে তো এরকম আর কি এখন পুলিসিস থাকবে না এক সময় হ্যাভার্টস থাকবে না তারপর দেখা যাবে আরেকটা প্লেয়ার একটু নক হয়েছে এরকম হবে মানে পুরো সিজন এরকম অনেক হবে কারণ প্রত্যেক 3 দিন পর ম্যাচ আর কোনো ট্রেনিং এর কোনো মানে টাইমও নাই মানে ট্রেনিং করতে না করতে ম্যাচ শুরু হয়ে যায় সো আর সাবস্টিটিউশনও করা যায় না সো এখানে মানে বড় টিমদের জন্য একটা বিশাল বড় একটা ঝামেলা Alright guys, finally let's end. কালকে আমাদের long day ahead. Anyways, the Premier League is back and we can clearly see that Leicester are top of the league. It's going to be a crazy season. It's not going to be gone for long. International break, it will give us time to reflect on what's happening. And then, real football will be back again. In the international break, I'm like, views come about Brazil Argentina match. About it. At least there's something. Views come out. Real Madrid matchটা cover করে but honestly that would একটা নাটক আছে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা বুঝছো পিকচার কপিরাইট না হইলে ওটা দেওয়া যেতে পারে so anyways নাটক মনে হয় রিয়াল মাদ্রিদ আর ওই কি বলে বার্সার ম্যাচে কিছু সস্তা ভিউ পাওয়া যায় বাট অ্যাকচুয়ালি that's not really what we're all about. We're about covering mostly football games. La Liga matches, La Liga gameplay to আমরা নেক্সট বার্সেলোনা ভার্সেস অ্যাটলেটিকো তো কভার করতেই হবে Yeah, exactly. The big La Liga game. I am pretty much La Liga is good. I like La Liga. La Liga is a top league. Luis Suarez will score against Barcelona. The saddest part is that La Liga has been relegated in such a way, broadcasted দিক থেকে যে টিভিতে দেখায় That's a shame actually. Italian Serie A, Bundesliga, La Liga তো ফেসবুকে দেখায় Bundesliga তো দেখায় না there's a reason why Bundesliga আর মানে লিগা দেখায় না প্রত্যেক বছর যদি সেম টিম জিততে থাকে লিগ why would the TV owners Italian Serie A দেখায় কিন্তু Italian Serie A তে legendary teams মানে একটা না দুইটা না আরো বেশি yeah true anyways Arsenal ডিফেন্ডিং দেখাইতেছে we're মানে এত ভালো মার্ক and everything but then the Saka on goal that was unfortunate সব মিলে আর কি a bad night everything that could go wrong went wrong for Arsenal let's put it that way the part injury and everything সব মিলায় some things will have to change hopefully some good luck will go our way as well আজকে VAR যেরকম went our way luckily but বাকি জিনিস যায় নাই so anyways guys thanks a lot অনেক লম্বা স্ট্রিম করলাম অনেক লম্বা সময় ছিল কেপি তো খুশি থাকবে আজকে লিভারপুল যেহেতু ড্র করছে রাহুল হারে নাই আজকে হারে নাই এটাই হ্যাঁ ও ঝলক will also be happy that Chelsea won and মানে you could say that you guys are probably in the title race Aston Villa are in the title race as well
মিড সিজনে আসুক, মিড সিজনে আসলে এসব ওই yeah, এভারটন Yeah. এদের অফার অ্যাস্টন ভিলা এগুলো পড়ে যাবে। চলে আসে। হ্যাঁ, এভারটন obviously তো শুরু করছে। অ্যাস্টন ভিলা নিচে নামবে, a lot of other teams. যাই হোক, so thanks guys, thank you for tuning in. We'll be back tomorrow. Good night.